саволи дигар. Устодҷон мегӯянд ки шахси мусалмон мурад то 40 рӯз хонааш омада хабар мегирад. оё ин дуруст ай? яъне вақте падари мо ё модари мо ё худи мо ай дунё мегзарем, дар баъзе аз китобҳои форсии худмон омадагӣ ҳаст ки мурда 40 рӯз ҳамин хонаеда ки зиндагӣ мекард меомаду мерафт. омада мебинад, мақсад ҳоли аҳли хонаводаро бо гашта меравад. дар китобҳои форсӣ будин, ҳатто мегӯяд то ҷое нақл мекунанд дар ҳамон китобҳо ки вақте меояд ки дар ҳаққиш хайр намекунанд, эҳсон намекунанд, хела мегӯяд ҳаминҷа лаънат мегӯяд, дуои бад мекунанд, баромада меравад. инҳо бародаро асл надорад. яъне вай ита дигар соҳиб ихтиёр нест ки омада хонаакша бина, фарзандоша бубина ва гашта равад. ин дигар ин ҳуқуқа надорад, ин ҳаққа дигар надорад. вай тамом дигар ҳамун пардаеро ки барзах мега аллоҳи меҳрубон, ҳамун пардаеро ки мисол дар мега бандара мега ки вақте банда ҳатто худаш хоҳиш мекуна ки ман раву мақсад аҳли хонаводара, ҳатто вақте ки башоратш метан ки ту тамом мақсад ту ай саволи қабр гузашти, худои меҳрубон ба ту меҳрубонӣ кард. баъди банда мегуфтааст ки иҷозатум наметиҳем ки бирам хонаводада ҳайда бигирам. мегӯяд ки байни туву байни хонаводат пардае ҳаст то рӯзи қиёмат, дигар ин пардара ту гузашта наметавонӣ. барои ҳамин ин гапҳо бародарои азиз асл надорад ки мақсад онҳо хонаода омада аҳволи хонара мебинанд. ҳатто нисбат метаванд гӯё рӯзи панҷшанбе меомадааст ё рӯзи душанбе меомадааст. барои ҳамин мега ҳами панҷшанбегиву душанбегиҳо мега аслш ҳамие ки онҳо меоянд. лекин инҳо ягон асл надорад бародар азиз, ягон асл надорад. онҳо ҳақ ҳам надоранд, дигар ин иҷозат ҳам надоранд. онҳо дигар ҳамаш назди аллоҳи меҳрубонда ҳастанд. худо раҳмату мағфиратшон кунад. оё исми манзура ҷоиз аст ё не? дуруст ай? ҳичи боки надорад, номи хуб ай. бобоҷон, чӣ амалро бештар кунем ки имонамон мустаҳкам мешавад? аку барои мустаҳкам шудани имон, бародарои азиз, ҳар як фармудаеро ки аллоҳ гуфтааст, аз чизе манъ кардааст, ҳаракат кун ки мувофиқи ин фармудаи худованд зиндагӣ кун, имонат ҳамқа мустаҳкам мешавад. душанбеу панҷшанбе рӯза бигир, 5 вақт намоза дар вақташ бихон, ҳар рӯз як пора қуръон бихон, ҳар рӯз 100-200 бор аллоҳу акбар бугӯ, ла илоҳаиллаллоҳ бугӯ. моли ягон одама хиёнат накӯ, зани ягон одама ба чашми бад нигаҳ накӯ. бин аз ҳаром ҳамеша парҳез кун, дуздӣ накун. хулас аз ҳар чӣ манъ шудааст боз ист. ҳамеша ҳамун қадамта ҳаёта ба мувофиқи фармудаи аллоҳ мувофиқ кун, иншоаллоҳ имонат бисёр мустаҳкам мешавад, имонат бисёр комил мешавад. саволи дигар, паррандаро бо камон шикор кунӣ ва то пешаш равӣ ки мурда бошад, оё ҳалол аст ё ҳаром? яъне бародарои мо вақте шикор мекунанд, мераванд пеши ҳамон парранда бошад ё ягон ҳайвон бошад ки аллакай мурдагиай. шумо вақте ки ҳамон камона тарафш мегардонед, ҳамунҷа бисмилло аллоҳу акбар гуфта заданда, ҳамун худаш аллакай ҳисоб кунед ки ҳамун кордеро ки дар ҳалқш медавонӣ, ин маънои ҳамунро дорад. вақте заден, лекин ҳатман айдумаш бояд биред. ин хел не ки мониш беиста баъд кай ки шавад, анауш нодурустай. ҳамин паррандара паронди бира ба пеша, рафте ки мурда дайровш карди, гарданша бубир. тамом ҳамун бисмиллои гуфтагии ту аллакай ӯра хӯрданша барои ту ҳалол кардагие.
سوال دیگر، بابای حاجی سالشماری موچل میگویند مثل موش، گاو و دیگر حیوانات این در اسلام جایز است یا نه؟ اینها در اسلام نیستند. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، اولین جمعه ماه شریف رمضان را از برای جمیع شما و در شخصیت شما از برای خاندانهاتان تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار به ما و شما حمیت و ننگ و ناموس و غیرت اسلامی ارزانی دارد تا این ماه بزرگ و پرفیض پربرکات را به طور باید شاید گذرانیده در آن عبادت خداوند را به نقصان انجام داده به رحمت و مغفرت خداوندی واصل گردیم. آمین. هفته گذشته، یعنی یک روز قبل از ماه شریف رمضان بود، روز آخری شعبان بود. از این خاطر به سمع شما حدیث شعبانیه، حدیثی را که ابن خزیمه در صحیح خیش و یک عده از محققین و محدثین دیگر با اسناد حسن از سلمان فارسی روایت کرده اند، به سمع شما رسانیدیم و در جای رسیدیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت خیش مسلمانان را بشارت میداد از ورود ماه شریف رمضان. از جمله حضرت تأکید کرد: یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم مبارک. ای مردم مسلمان، گفت ای مردم، ای بندگان خدا، در بالای سر شما یک ماه بی نهایت بزرگ و مبارک سایه افکن است و ما درباره عظیم بزرگ بودن این ماه با شما صحبت کردیم که اگر دیگر بزرگی های این ماه شریف یک طرف گذاریم، اگر در مد نظر فقط نزول قرآن عظیم الشأن داشته باشیم، پس این ماه شریف رمضان عظیمترین ماه های خداست. به خاطر قرآن، به خاطر نزول قرآن عظیم الشأن. زیرا گفتیم که قرآن دو نوع نزول دارد: نزول یک دفعه و یک مرتبه و نزول تدریجی. نزولش که یک دفعه و یک مرتبه واقع شده است در شب قدر، در شب مبارکه، در ماه شریف رمضان واقع شده است که خداوند قرآن را از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل ساخت. بعدا در مدت 23 سال حضرت جبرئیل علیه السلام با امر خداوند وابسته به حالتها و وضعیتهای مختلفه این قرآن بزرگ را به حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم آیه آیه، سوره سوره نازل کرد و فرو فرستاد. پس این ماه نزول قرآنی است. واقعا در بعض اخبار آمده است که در ماه شریف رمضان تمام کتاب های آسمانی نازل شده‌اند، نه تنها قرآن. امام احمد در مسند معروف خیش روایت میکند از صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم واصله ابن اسقع با اسناد جید مقبول که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: انزلت صحف ابراهیم فی اول لیلة من رمضان و
انزلت التوراة لست مضين من رمضان والانجیل ل13 خلت من رمضان وانزل الله القرآن ل24 خلت من رمضان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند صحیفه های ابراهیم علیه السلام را درباره این صحیفه ها ما یک صحبتی داشتیم که 10 صحیفه هستند، در شب اول ماه شریف رمضان نازل کرده است. کتاب تورات را به موسی علیه السلام در روز 6 رمضان نازل کرده است. انجیل بر عیسی علیه السلام در 13 رمضان نازل شده است و فرقان قرآن عظیم شان بر محمد صلی الله علیه و سلم در 24 رمضان نازل گشته است. حدیث گفتیم امام احمد با اسناد جید در مسند خود روایت کرده است. پس ببینید که این ماه بزرگ ماه نزول تمام کتاب های آسمانی است، ماه است که تمام کتاب های خداوندی در این ماه نازل گشته اند. فضیلت را ببینید و بزرگی را ببینید. از این خاطر است که علمای کرام ختم قرآن را در ماه شریف رمضان سنت محمد صلی الله علیه و سلم می‌دانند و تأکید کردند که به سبب تنبلی مردم باید این ختم قطع کرده نشود، ترک کرده نشود. از جمله در کتاب دارالمختار علامه حسکفی عالم شهیر حنفی آورده است که والختم مرة سنة و مرتين فضیله و ثلاثا افضل. ختم قرآن در ماه شریف رمضان در نماز تراویح 1 مرتبه انجام دادنش سنت است، 2 مرتبه انجام دادن ختم فضیلت است و هر قومی که 3 مرتبه ختم قرآن در 1 ماه شریف رمضان میکند برای اونا افضل است، یعنی بهتر است. یعنی در عالم اسلام جوان مردای هستند، شخصای صالح هستند که 1 بار او طرف استاد 2 بار 3 بار ختم قرآن میگذرونند در ماه شریف رمضان. ولا یترک لکسل القوم، میگوید ختم قرآن عظیم شان در نمازهای تراویح به سبب تنبلی قوم ترک کرده نمی شود. اگر چند قوم تنبلند که باشند باید ختم قرآن ترک کرده نشود، زیرا این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اصلا ما چندین بار ذکر کرده بودیم که جسم انسان از 2 قسم عمده عبارت است، یکیش خاکی است، دیگرش جوهری بالایی داره. یکیش جسم بدن است که عبارت از جوارح است، دیگرش روح است که خداوند او روح خلق کرده در بدن ما جا کرده است. جسم خاکی همیشه میل به سوی خاک میکنه، روح میل به سوی بالا داره، آدم به شوق و وجد میاره، غیرت آدم زیاد میکنه. اما این جسم خاکی فقط آدم به سوی خواب میکشه، به سوی شهوات میکشه، به سوی خوردن میکشه. پس اون شخصی که در ماه شریف رمضان از ختم قرآن میگریزد واقعا خودپناه است. عیب شرمندگی است قسم به خدا. قرآن را که آبروی ماست، قرآن را که عزتی ماست هم در دنیا و هم در آخرت، قرآن را که ما امید داریم که فردا روز قیامت شفیع مشفع ما میگردد، قرآن را که کلام خدا هست در 1 ماه شریف رمضان که خدای تعالی برای ما چی امتیازهای داده است. شیطان امر کرده زنجیر پیچ کنند با تمام فرزنداش. وقتی ما 1 ختم قرآن در این ماه شریف کرده نمیتونیم، از ما خاک پناهتر دیگه کی است؟ در غیر ماه شریف رمضان دیگه ما ختم قرآن کرده میتونیم. از همین خاطر از اشخاصی که متصدی هستند، مسئول مساجد هستند، خواهش میکنم برادرای عزیز، عیب شرمندگی است که در مسجد در خانه خدا ختم قرآن گذرانده نشود. در تمام مساجد باید ختم قرآن دایر گردد تا این مردمی که از قرآن میگریزند دیگه جای گریز نیابند، شرمنده شوند.
باور کنید من در تعجب میمونم وقتی که میگن یک توده از مسجد میگریزند خودشون چند نفر شده یک جماعتی تشکیل میکردین در یک خانه بعد خوردن و آشامیدن بعد به خواندن نماز تراویح 20 دقیقه و 25 دقیقه شروع میکردین. عیب شرمندگی از این زیاد میشه و وای به حال تو از قرآنی که سر تا پا نور است رحمت است تو او را نخونی که زورت بیاید ای تنی تو قاری تلاوت کرده استی وقتی تو میگریزی اگر رو درگور که اگر خدای نکرده یک دشمن بالای سری این ملت اسلامی حجم بیاره احوالی تو چی میشه و خوش شرمنده خویا کلاتون قاضی کنه چقدر ایمان داریم ما ایمان ما در کدام سطح قرار داره که از قرآن میگریزه مردم پول داده و قاری سفارش کرده و در مسجد ها میارن که قاری قرآن بخواند از فیض از لذت او استفاده ببرن ما از مسجد میگریزیم که در اوجه ختم قرآن است نماز یک نیم ساعت طول داره. این شرمندگی. حضرت مولوی در مثنوی شریف یک قصه بسیار مرغوب آورده است. راستی که من این قصه را ذکر کردم اما از ذکر کردنش هیچ زیان نیست زیرا که شاید سخن نغز و تکرار شاید که خدای تعالی بعضی مردم بیفهم و بیفراست توسط همین قصه ها یک هوشیاری و بیداری عطا کند عقلش و سر ایجا بیاید فهمن که این قرآن چه کتاب است فهمن که از قرآن جای گریز نیست. حضرت میفرماید رفت یک صوفی به لشکر در غزا ناگهان آمد قطاریق و وغا مان صوفی با بونه و خرگه و ضعاف فارسان راندند تا صفی مساف. یک صوفی به دست شیخ صوفی ولی همین صوفی تراشا در بین ما هم بسیارن دعوای صوفیگی میکنن ای ختم قرآن میگریزن. یک روز نزد مجاهدای اسلامی میآید میگه این دفعه جنگ که رفتیم مرا ببری میخواهم در راه خدا جنگ کنم میخواهم در راه خدا خون بریزانم. بعد در زمان جنگ غزوه صوفی را همراه شو گرفتند میرفتند که ناخست صدای طبل مجاهدا بلند شد دشمن مشاهده کردند طبل زدن نعره الله اکبر در فلک پیچید فارسان راندند تا صفی مساف جوان مردا بالای از سوار اسب قمچین کردند و بالای دشمن تاختند به سر دشمن هجوم کردند. صوفی ما در همون لشکرگاه همراه زنکا و کودکا و خیمه و خیرگاه مسقلان خاک بر جا ماندند سابقون از سابقون در راندند جنگ ها کردن مظفر آمدند بازگشته با غنایم سودمند. خاک پناه ها میگه ماندند حضرت مولوی مسقل خاکش هم خاک پناه های اما او کسایی که سابق هستند السابقون السابقون اولئک المقربون شخصایی که خدای تعالی هم در دنیا اینا را سابق گردونده است هم در آخرت قبل از همه داخل جنت میشوند. اینا به سوی دشمن هجوم کردند جنگ کردند دشمن مغلوب ساختند غنیمت های جنگی زیاد به دست آوردند ارمغان دادند کی صوفی تو نیست او برون انداخت نستد هیچ چیز. برای صوفی هم هدیه آوردن که تو شریک موی اگر چند در جنگ اشتراک نکرده باشی اما رفیق ما هستی اینا حصه تا است بگی. صوفی گرفت همش دنگل کرد و نگرفت. پس بگفتندش که خشمینی چرا گفت من محروم ماندم از غذا. گفتند شیخ صوفی تو چرا از ما دماغت سوخت است؟ گفت شما نامرد بوده مرا تر کرده پرتافته ختم هجوم کرده به سر دشمن من از جنگ محروم ماندم از این ثواب محروم ماندم. زان تلطف هیچ صوفی خوش نشد که میان غزو خنجرکش نشد. هر چند دل برداریش کردن که خیلی بو نوبت دیگه میشوه اما دیگه دماغش سوختگی خطیش رو گب نزد که مرا نبرده خطی تا. پس بگفتندش که آوردیم اسیر اون یکی را بحری کشتن تو بگیر
سر ببرش تا تو هم غازی شوی. دیدن نمیشود. گفتن شیخ صوفی همینجا یک اسیر پدر لعنت همراه ما هست، چند مسلمان کشت است، خونی چند مسلمان در گردن شد، دیره کشتنش واجب شده گیه. ما همین را بگی ببر پشت خیرگاه کلاش ببر ترام غازی میشه. تو جلادی همیشه و انشاءالله ترام در صفحه غازیان آمد نوشته می شود. سر ببرش تا تو هم غازی شوی. اندک خوش گشت صوفی دل قوی. وقتی این گپا گفتم وقتی صوفی خوش برد صوفی آن اسیری بسته را در پس خیرگه که تا آرد غذا. دیر ماند آن صوفی آنجا با اسیر، قوم گفتا دیر ماند آنجا فقیر. صوفی گرفت همون کافری را که دست پاش بستگی بود گوسفوار کشان پشت خیرگاه ها برد، اما بسیار دیر کرد، تأخیر کرد. مردم گفتن این شیخ صوفی چی کارش میکرده باشه، پوستش نکنه با کویا کسی برای خبر بگیره. آمدان یک در تفحص در پیش، دید کافر را به بالای ویش. دست ها بسته همه خواهید او از سری استیزه صوفی را گلو. یک آدم آمد که شیخ صوفی به تخته پشت خواه یا همون کافی را که دست پاش بستگی با دندانهاش ای حلق صوفی گرفته است و گلوی صوفی را خواهیده است. نیم کشتش کرده با دندان اسیر، ریش او پرخون زی حلق آن فقیر. قریب کشت استش. غازیان کشتند کافر را به تیغ، هم در آن ساعت زی حمیت بدریغ. وقتی این احوال دیدن غضب شو کرد، زدن کشتنی بدبختی کافر را از بالای صوفی پایام کردن. بر رخی صوفی زدن آب و گلاب، تا بخیش آمد زی بهوشی و خواب. چون بخیش آمد بدید آن قوم را، پس بپرسیدن که چون بود ماجرا. دروش آب شپیدن شیخ یا وقتش با سرش زد. گفتن شیخ چی بود که اشید کو گپ زد؟ اما چه دست پشت بستگی گسپاوری کشون میبوده، ایچ خیلی دیگه بلوی تو برماده است. گفت چون قصدی سرش کردم به خشم، طرفه در من بینگرید آن شوخ چشم. چشم را وا کرد پهن او سوی من، چشم گردانیده شد خوشم زیتن. گفت خانه سوخته را میخواستم وقتی سرش از بدنش جدا کنم، نخواست چشماش علا کرد که چشم در کاسه خانه سر که تو داد تلخم کفید خشب رفت از غلطی داد. خام گفتندش به پیکار و نبرد، با چنین زهره که تو داری نگرد. مردم گفتن رد سیاه که جهادگر مو به همین دل گرده با تو دعوای جهاد جنگ میکنی، زینهار آرزوی جنگ نکن. از اسیر نیم کشته بسته است، این چنین بهوش افتادی و مست. پس یک اسیری را که ایشته و ایمشت نیم کشتش کرده بودیم، دست پاش بستگی اگر نمی اومدیم گلو تا میکن میپرتوفت. پس میان حمله شیران نر، که بود با تیغشان چنگوی سر. کی توانی کرد در خون آشنا، چون نی با تیغ مردان آشنا. پس در او جنگی که آخه او دشمنی بدبخت هم اسب داره، بعضش مثل شیری نرواری در بالای اسب سواری، شمشیر در دستش، وقتی که سر میزنن از بدن توپ واری دور میپره. تو چه خیلی صبر تحمل میکنی؟ تو غیرت یک چشم علا را نداشته از یک اسیری دست پا بسته. اوی اسیر تو که از دست نفسی بسته دست، این چنین بهوش افتادی و پست. مثل تو شیطانی که در ماه شریف رمضان زنجیر پیچه خبری پیامبری صادق و مصدوق، یک شیطانی که دست پاش بسته است، اینقدر احمق میکنه، خرد کرده است، رزین زده سوارید میکنه. آخی دست پای این شیطان باز باشه احوالی تشی میشه. در غیر رمضان ترا چیکارت میکنه؟ دشمنی راه خدا را خور دار، دزد را منبر منه،
بردار دار. این بدن، این جسم، این شهوت، این نفس دشمن راه خدا هستند. ای خونه سوخته اینا تو میگه که بردار نکن، در بالای تخت منبر نشنان، اینا در دار بکش. فهمت میکنم؟ در خونه فلانی جمع میشیم، اوقات یکم دیمه میزنیم، بعد تراویح در 20 مینوت میخونیم، میریم خونه. فهم کنی نیست چی هستی؟ گر نبندی دستی او دستی تو بست، گر تو پایش نشکنی پایت شکست. توبه کن مردانه سر آور بره، که فمن یعمل مثقالا یره. مرد باش. خدای تعالی در قرآن گفته است فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر کسی مقدار یک ذره اگر نیکی و احسان جوانمردی کرده باشد میگیرد او را میبینه، و هر کسی مقدار یک مثقال اگر بدی کرده باشد البته که مجازات چه میگیره؟ مجازات میشود. امروز تو از قرآن میگریزی، فردا روز قیامت قرآن بگه خیبک الله، خداوند تر خار ذلیلت بگردونه کما خیبتنی، همچنانه که تو نسبت ما به قدری کردی چیکار میکنی؟ در اخبار صحیح اومده است که حالت میشود که یک شخص را پیغمبر طلب شفاعت میکنه، از وقتی میبینش بیچاره را از موهای سرش کشان به دوزخ میبرن، اما خداوند میگه ای حبیبی من، تو میدونی که خصم این قرآن است، این بی‌شرافت از ختم قرآن گرفته است از مسجد شو. فهمیده میدونی؟ حضرت میگه انا بریء منه، من از او بیزارم نباشه. امتی که قرآن بگریزه، قرآنی که معجزه همیشگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، قرآنی که افتخار تمام مسلمانان است، قرآنی که هر حرفش، هر کلمهش، هر آیتش معجزه پروردگار رحمان است. از این قرآن که بگریزی وای وای به حالت، وای وای به حالت. هیچ وقت از این دینت، از این آیینت سر بر نمیگیری، به یقین بدانه. ولا یترک لکسل القوم، و این ختم قرآن به سبب تنبلی و کاهلی قوم هرگز ترک کرده نمیشود. یک زمان بود حقیقتا یک چند سال قبل در همین مسجد ما در 20-25 دقیقه تراویح میخوندن، تراویح خلاص میکردن. یک زمان بود که از 9 کیلومتر من میدونم که یک گروه در مارشروتکا برای اون که در اینجا در 20 دقیقه نماز تمام میشه به همین مسجد می اومدن. همین مردم تنبل و مردم متهم و مردم قرآن گریز ختم گریز می اومدن. اما الحمدلله سال سیوم است که در این مسجد ختم قرآن می رود و افتخار ما در آن است که از حصار و ریگر مردم از برای گوش کردن همین ختم قرآن ما به مسجد ما می آیند. از گرد اطراف جوان مردم هم همین مسجد می آیند، خواه 112 باشه و خواه کلیدین باشه و خواه نوابات باشه و خواه نمیدونم اینا قریه بالا و دیگر از اطراف مردم همین مسجد از برای ختم قرآن می آیند. از 65 میکرولیون اکیپاژ ده ختم قرآن می آیند. این باعث افتخاری ما است. بخدیای برادر عزیز از کی میگرزه؟ تا قیامت میزند قرآن ندا، که گروه جهل را گشته فدا. من کلام حقم و قائم بذات، قوت جان یا قوت زکات. تا روز قیامت قرآن نعره میزنه که این مردم ابلهی که از من میگرفته، آخه من کلام پروردگار شما هستم، من صفت خداوند شما هستم، قائم بذات پروردگار هستم. نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. شما از رحمت خدا میگریزید، از مغفرت خدا میگریزید. پس وای به حال تو، وای به حال تو. هر کسی که در ماه شریف رمضان چند عبادت در یک وقت انجام میدهد، خوش به حالش که این بنده صالح و دوستدار خداست. خوش به حال کسی که کوشش میکند در ماه شریف رمضان بر زمین نماز روزه زکات مالش بپردازد. خوش به حال کسی که در این ماه شریف رمضان ختم قرآن کند، یک ختم نه، اگر غیرت داشته باشد چند ختم قرآن کند. همه فضل است، همه ثواب است، همه نعمت است، همه رحمت است. امام
امام بخاری و امام مسلم از حضرت ابو هریره حدیثی را متفق علیه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبد الله هذا خیر. هر کسی که در راه خدا دو عمل فریضه را انجام میده در یک وقت، دو کار خیر را در یک وقت میکند، از درهای جنت صداش میکنند. فردا روز قیامت از دروازه های جنت صداش میکنند، در بانهای جنت که ای عبدالله، ای بنده خدا، این راه بهتره، ایچه بیو، یعنی از دروازه ما بگذر. فمن کان من اهل الصلاح دعی من باب الصلاح. پیغمبر میگه هر کسی اهل نماز باشه، 5 نماز به جماعت در مسجد بخونه، او از دروازه نماز صدا کرده می شود. جنت دری دارد با نام در صلات. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. هر کسی اهل جهاد باشه، مجاهد راه حق باشه، خواه اون مجاهد جهاد شد به جان میکرده باشد، خواه به زبان میکرده باشد، خواه به مال میکرده باشد، او از در جهاد صدا میشود که ای بنده خدا، ای مجاهد، بیا راه تو ایجا است. و من کان من اهل الصیام دعی من باب الریان. هر کسی اهل روزه است، هر کسی اهل رمضان است، او را از دروازه سیام، دروازه از دروازه های جنت که نامش ریان است و این دروازه روزدارا است، صداش میکنن که بیا ای بنده روزدار، راهی تو این طرف است. و من کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه. هر کسی از اهل صدقه است، خواه او زکات باشه، خواه صدقات نافله باشه، او را از دروازه صدقات دعوت میکنن که بیا از اینجا وارد شو. حضرت ابوبکر صدیق نشسته بود، یار غار پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت بی ابی انت و امی یا رسول الله و هل یدعا احد من تلک الابواب کلها. گفت پیغمبر خدا، پدر و مادرم فدات شود، آیا شخصی هست در دنیا از امتان تو که یک باره از 8 در جنت صداش کنند؟ 8 در جنت صداش کنند که ای بنده خدا بیا از ما درو. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود نعم و ارجو ان تکون منهم یا ابابکر. گفت بله ای ابوبکر. گفت من گمان دارم که تو از زمره همون جوان مردا هستی، تو از همون طایفه امتان من هستی که از 8 در جنت دربانها صدات میزنن که بیا از ما وارد شو. پس خوشا به حال کسی که ختم قرآن میگذرد در ماه شریف رمضان که از دروازه قرآن صداش میکنن ای بنده خدا بیا. پس در ماه شریف رمضان باید کوشش کنیم که همون طاعات و عبادات یک جایه و طوعا انجام دهیم. فردا روز قیامت باعث سربلندی ما گردد، باعث نجات ما گردد، باعث به دست آوردن رحمت خدا، خوشنودی و رضای خدا گردد. پس این ماه عظیم است، ماه بزرگ است و ماه مبارک است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این ماه مبارک است، ماهی است که در این ماه رزق و روزی بندگان خدا مؤمنان زاید میگردد، ماهی که جنگ و جدل در این ماه کم می شود، ماه پیروزی مسلمانان است. جنگ های بزرگ اسلام در ماه شریف رمضان شدیان و با غلبه مسلمانان انجام یافتیان. جنگ بدر در 17 رمضان واقع شده بود، با پیروزی مسلمانان انجام یافت. فتح مکه، ضبط شدن مکه از طرف مسلمانان در ماه شریف رمضان بود. شما ببینید جوانمردی مسلمانان را شخصای روزدار در راه خدا با جهاد میکردند، غلبه میکردند، زیرا خدای تعالی درهای رحمت و نصرت بروشان باز میکرد. ماه شریف خیلی ماه مبارک است. در حدیث آمده است، امام بخاری روایت میکند از حضرت سهل ابن سعد صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان فی الجنة 8 ابواب فیها باب یسمى ریان لا
لا یدخله الا الصائمون. در جنت میگوید پیغمبر 8 دروازه هست. جنت 8 در دارد. یکی از درهاش با نام ریان معروف و مشهور است و از این دروازه فقط روزدارا وارد میشوند، غیر روزدارا به کسی اجازه ورود نیست. جای دیگر حدیثی متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند، پیامبر شرح بیشتر داده است، میفرماید ان فی الجنه بابا یقال له ریان یدخل منه الصائمون یوم القیامه. در جنت در است میگه که گفته می شود به آن در ریان و از او در روزدارای ماه شریف رمضان فردا روز قیامت داخل می گردند. لا یدخل معهم احد غیرهم. غیر روزدارا به کس اجازه داده نمی شود که از او در بدرویند، فقط روزدارای ماه شریف رمضان، فقط امت محمد صلی الله علیه و سلم روزداران آن. زیرا در این امت خودپناهای روزخیره هم بسیار بوده است. روزداران آن حق دارند که از این دروازه وارد گردند. وقال این الصائمون، این الصائمون شهر رمضان. صدا میشوه میگه دروازه را باز میکنن، دربان صدا میکنه که روزدارای ماه شریف رمضان کجا هستید، در کجا هم؟ فیدخلون منه فاذا دخل آخرهم اغلق. روزدارا یک از همون دروازه به یگان تلتنبک به آرامی با آسودگی وارد جنت میگردند. وقتی که آخران روزدار در اومد دروازه را میبندند، دروازه محکم میشود. لا یدخل منه احد. دیگر به هیچ کس اجازه وارد شدن از او دروازه نیست. پس ببینید این چه ماهی مبارک است، چه ماهی فرخ است، چه ماهی بزرگ است. مبارکی ماه ببینه، قدر منزله چه در پیش پروردگار ببینه که در این ماه شریف به امر خدا دروازه های جنت باز میگردند، دروازه های دوزخ بسته میشوند و شیاطین زنجیر پیچ میشوند. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. یعنی وقتی که ماه شریف رمضان آمد به امر خداوند درهای جنت باز میشوند، درهای دوزخ بسته میشوند و شیطان ها زنجیر پیچ میگردند تا اینکه مسلمان ها را، بنده های خدا را در وسوسه نه اندازند. هر کسی که در این ماه شریف صدقاً روزه میگیره، صدقاً عبادت خدا را میکند، بوی جنت استشمام میکند. امام بیهقی در شعب الایمان روایت میکند از حضرت عبدالله ابن عمر که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان الجنه تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل. پیغمبر گفته است به شک شبهه خدای تعالی هر سال برای ماه شریف رمضان جنت زینت میده، از ابتدای سال تا آخر سال. به خاطر ماه شریف، به خاطر آنکه رمضان می آید، به پیشواز این ماه بزرگ جنت امر میکنه که زینت بتن و بهترین صورت ها درهاش باز میکنه. فحبت ریح تحت العرش من ورق الجنه علی الحر العین. یک شمال میخیزه میگم به امر خدا از زیر عرش برگهای درختای جنت به لرزه میاره و همون بوی مسکننده را به دماغ حورها میرسونه. حور میدونه حمد نه؟ حور عین بسیار زنهای زیبایی هستند که خدای تعالی از برای مردای جنتی خلق شو میکنه. از برای حورهای عین همین شمال وقتی که به دماغشو میگه میرسد، چنان به وجد میآیند، چنان به شوق میآیند، دعا میکنند فیقولن یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا
ای خدای بزرگ میگن از همون بندگان صالحت برای ما شوهر پیدا کن، شوهر جدا کن، ما را در نکاح بنده های صالحت درآر، در نکاح بنده های صالحت ما را درآر. تقر بهم اعیننا و تقر اعینهم بنا، تا اینکه چشمای ما به دیدار اونا روشن شود و چشمهای اونا به دیدار ما. تصور کنید همون شمال وقتی که میخیزه شخصی صالح و صالح بوی جنت به مشامش میرسه، از بوی جنت مست میشود. اون مردایی که در راه خدا در ماه شریف رمضان دیگه ترک همه میکنن، اعتکاف میشینن، از همین طایفه مردو هستن که در عشق خدا مست شدن، از بوی جنت اینا مست شدگی‌اند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 10 روز آخر ماه شریف رمضان ترک دنیا، ترک زن، ترک خانه و در میکرد، در یک گوشه مسجد در اعتکاف میشیشت و در رمضان آخر حیاتش 20 روز نشست. حضرت جبریل هر رمضان یک بار قرآن در نزدش میگذرون، در رمضان آخر 2 بار گذرون. این یه شرف مجد ماه بزرگ رمضان. از این خاطر است که این ماه بسیار ماه مبارک است، ماه بزرگ است، ماهی که شیطان زنجیر پیچ شود، از این دیگه ماه مبارک و بزرگ تصور کرده می شود. امام نسائی در سنن خیش روایت میکند از حضرت عتبه ابن فرقد رضی الله عنه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فی رمضان تفتح فیه ابواب السماء و تغلق فیه ابواب النار و یصفد فیه کل شیطان مرید. در ماه شریف رمضان پیغمبر خدا میگوید درهای جنت، درهای آسمان، درهای قبول دعا، درهای رحمت و مغفرت خدا برای بندگان روزدار باز میشوند، درهای دوزخ بسته میشوند. شیطانهای مرید که بسیار قوی هیکل هستند، ضرر و زیان اساسی به بندگان خدا، به مخلوقات یعنی به بشر، از همین شیطانهای مرید میرسد. این شیاطین جنها هم چند طایفه میشوند. در این حدیث آمده است که فقط شیطانهای از همه قوی هیکلتر بسته میشوند و این پاسخ میشود به سؤال بعضی برادرها که مادام که در ماه شریف رمضان شیطانها زنجیر پیچ میشوند، پس این شیطنتی که ما میبینیم، این بی سعادتایی که روزخر هستند، این بی شرافتایی که از حرام و از زنا و از شراب نوشی حتی در ماه شریف رمضان باز نمی ایستند، اینو برای چی کار میکنند؟ شیطانها کو زنجیر. قرآن بزرگ را به حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم، این قرآن بزرگ را به حبیب خدا محمد صلی ای که دستت میرسد کار بکن قبل از آن که از دستت نیاد هیچ کار. وقتی که ملائکه آمد دیگه جان تگرو بگوی اکو بیس میرم از زکات میتم، بیس اکو میرم اوچما حج روی میکنم، بیس اکو من میرم اپام بیچاره شوش دترمای ما ولد خواب چهار میبرم زندگیش دیگه تمام وقت بود شد. میگه شانس دادم، همین قروز نگاه کردم، مال دادم، چی دادم نکدی. اون مرده که در خانه اومد گفت زن ما در بالیسا کسی رو وکدیسن، کودک میگه جان میگه ما برم، کودک میگه ما برم، دکتر میگه $500 بیار که زن تا شکم شد چوک کنیم کودک بگیریم. اومد در خانه داشتی پول ندادیش، او میگه ملائکه بتر امتحان کرد، اگر همون را میدادی میبرم میرفت من مول تایید زیاد میکردم، ایده چیز میکردم، نه که من به او دادم به شکل ملائکه رای کردم تو نکردی. و همین خاطر از دست چیزی میاد کمک کنین، خدمت کنین، خدمت میمونه و خوبی میمونه. فردا که وقتی در این تابوت کسوار شدی خندان میره، میگه وقتی که انسانی جنتی میفته مرا تیز برین، من نکنین، من جوم دیدم. السلام علیکم اکاها، اپاها، خواهرها، مادرها، پدرها، کارتان برای رشتیت از شما خواهش دارم. ما به کم ترسون نمیرسد، ما رویم تا بلیت خریم رویم تاجیکستان،
شوهرم ایرپورت قپیده پیکس فریم جای امجا بردگیه 3 ماه شده است. 2 بار در بین همیقه زنگ زدن گپ زدیم ما رویم میگویم مبلغی نداریم ما رویم اوی به التماس اشمان خوش دارم ما به یاردم کنیتون کمکی دستتون می آمدگیه یاردم کرتیتون اکه ها اپه ها خواهر ما رویم در شهر مسافری ما عذاب کشیدیم 3 ماه شده است. کمکی دستتون چند خیلی میرسد صورتون یاردم کنیتون التماس اشمان ما نمی پولی کوارتیرا ما داده لیچین دفترچه ما کرده من میرم التماس اشمانش درگاهش به خدا جان قبول کند اشمان خدا راضی باشد. جنتی میفته مرا تیز برین من نکنین من جوم دیدم اخی جنت نه که آدمی که دوزخ جوشنیشو میته این جد میگه گیریا و نولا میکده اینقدر دود فیغان میکده که اگر انسان میشنویده بجز انسان جینو و سگو و حیوانو و همه میشنویده انسان اگر بشنویده دیوانه میشنویده دودی زدنی امورا یک خداوند بزرگی شوید دهنش محکم میکده ملائکه را میفته آوازش نبروه که مردم نفهمه قدر سخته و همین خاطر همه وقت به یاد مرگ به یاد خدا باشین. دست در چی شید دیگه میگه ان شبابه فم ابنه ای جوانید میپرسه مولوی در جوانید خوب بودی همت مریض نبودی دست پا داشتی نمازچید نیومدی نماز نخوندی نماز تهجد نخوندی پیر کشیدی پادرد میشه سردر میشه دیگه دست کوتاه میشه در جوانی چیکار کردی کو بگو یک تاش میپرسه. سیوم میگه ان مالی که عین مکتسبه و عین انفقه مالی که دودم از کدام طریق کسب کردی و کدام طریق صرف کردی و طریق یعنی راه طریق راه میگم به عربی یعنی از کدام راه حلال آمد و کدام راه حلال رفت از کدام راه حرام آوردیش و کدام راه حرام رفت او را همش میپرسه. پنجم میگه از علمی که من ترا دادم مولوی او تای امین جان مرد چرا نرفتی امورا بگوی مادراتون بودن خواهرات بود برادرها نگفتی حدیثی مرا از علم ما وظیفه مونمیه. بعضی ها میگن ملو میرم نه هدف مقصد ما خودنمایی و سخنرانی نیست هدف مقصد ما که یک کلام خدا را برسونیم. رسول خدا گفت بلغوا عنی ولو آیه شما یک حدیث ای یاد گفتیم برسین شاید به واسطه همین جنازه یک رجب علی به واسطه همین مرگ همین یک کسی دویا شوه و برو مادرش دست شما چکنه در 8 جنت وی میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که مادراتون قدماشون گفت جنت برین اگر هر کسی پای مادرش ببوسه جنت گویا بوسیدگیه. اینقدر جنت یافتنش آسانه برای همین یک مادر خدا داده و طریق همین مادر میتونی جنت بیوی. قباحت هم نگین اینا همش حقهای زن به گردن مرد هستن. قباحت دشنام حقارت کردن مثلا که زن از پدرش از مادرش از خواهر اپا از اولادش دیگرش دشنام حقارت کردن هم پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کرد که دشنام حقارت نکنید قباحت نگین ولا تضرب وجه ولا تقابی ولا تهجر قهری هم نکنید که همین قهری کردن از یکدیگر دور شدن علاقه و طرف زن هم دیگه شیطان و انسی و جینی ای طرف مردم جمع میشن بعد گویی میکنن در دو باین همین خبر میبرن میورن که همون زندگی را ویران میکنن. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد میفرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری های فشار بلنده، استرخوان درست، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و این چنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو ورخناپولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس بروید. از شوهرش مدرگاه حق نیست ره اندرش یعنی شرط چهارمی که برای خواهرها و مادرها شرط اول نماز شرط دیوم روزه شرط سوم مستوره و محجوبه بودن شرم حیا داشتن شرط چهارم روزگی شوهر و رضیت بعلها. بعد همین 4 شرط کدام زنی که با وجود بیارد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دخل الجنت
او زن داخل جنت می شود منهای باب می شود از کدام در یکی خواهد از همین 8 در جنت کدامش که بخواه صاحب اختیارش میکنن و همه داخل جنت شد. یعنی الحال حقی مردم بیان شد و حق زنم بیان شد. خداوند خواهر عروس همراه شاه داماد عمری دراز با برکاتی با توفیق عطا کنه و اخیران هم باز نصیحت ما برای خواهر عروس و برادر ما شه نصیحت همین است که در شب اول 2 رکعتی نماز بخونند، یعنی که نماز شکر بخونند، سجده شکرانه به جا بیارند. این کاری هست که پدر و مادر حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه همین کار کرده بودند که در شب اول چیکار کردند؟ طهارت کردند، 2 رکعتی نماز خواندند، دعا کردند. از نسل شخصیت پاکدامن خداوند کسی را به دنیا آورد که نصف زیاد مسلمان کره زمین تقلید پیروی او را میکنند. نصف زیاد مسلمان کره زمین. همین ما هم چی هست که همین میخواهیم که شه عروس در شب اول 2 رکعتی نماز بخونن، سجده شکر کنن، دعا کنن. انشاءالله که در قدم اول زندگی وقتی که رضایت الله حکمی یابند ما بعد زندگیشون همه دیگه خیر برکت است. حکوای بر حال کسی که در تویشون در قدم اول زندگی به گناه سر میکنن و عرق خوردن و به فسق فجور سر میکنن، او زندگیش دیگه ما بعدش خیر برکت نداره. خوش به حال کسی که در قدم اول به طاعت عبادت برازیگی الله و قانون شریعت عمل کنه و زندگیش چی برقرار و بردوام باشه. این حضرت داملو دعا کنه. آمین انشاءالله. الهی آمین. پروردگار رو این نصایحی که برادرمون داملو جان الحال کردن حلقه گوش ما گردن خاصتا جوان. آمین. پروردگار جوانا را غیرت و حیمت و محبت اسلامی را براشون نصیب روزی بگردان که از اون نصایحی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم براشون انجام داده است و علما همچو وارثای علم پیامبر صلی الله علیه و سلم به جوانا به دخترها و پسرها میرسانند برخوردار گردند، موافق اون عمل زندگی کنند، دستورالعمل حیات خیش قرار دهند. پروردگار عبدالله جان همراه تازه عروسش که الحمدلله از خاندان بسیار نجیب و پاک انتخاب کرده است از جمعی بلا و گزندها حفظ کرد، جمعی مراد مقصوداش حاصل کرد. خدا و غیرت همت شما بده که حق شناس باشند، گوهر شناس باشند، حق و حقوق همدیگر را رعایت کنند، حرمت احترام پدر و مادر را به جا بیارند تا اینکه حرمت احترام از فرزنداشون ببینند. خداوند از دامانش و فرزندای خوب به صالح و حلال زاده به دنیا بیار. امروز ببینه در شب توی نکاح و عروسی داملوهای نازنین قاریای عزیز و حاجیای بسیار مهربان جمع اومدن، همه بخشی و خرسندی سر این دسترخوان نعمت فرد و پروردگار و فرزندای خوب و صالحشون بده که با وجودشون، با فعالیتشون، با علمشون، با تقواشون مسلمانای این دیار افتخار داشته باشند. خداوند توسط تویهای نکاحی که طبق سنت دستور حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برگزار می‌گردند صف شماره فرزندای جامع اساس با غیرت، با ناموس و با همت زیاد گردند. فسق فساد حرام زنا را از این جامعه ما ریشه کم بساز. پروردگار و فیض برکات و خیرات و حسنات خیش را در این منزل، در این محفل، در این محله، در این شهر، در این دیار، در خاندان برادرای دست به دعا برداشتن نازل فرما. خدایا انشالله یقین داریم آنچنانه که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر صادق و مصدوق برامون بشارت داده است که حضرت میگه در هر جایی که ذکر یاد خدا کرده بشود، صلوات بر حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده می شود، اوجا رحمت خدا نازل می گردد، ملائکه رحمت اون مردم احاطه میکنند، خبر ایشان به آسمان برده می شود. انشالله پروردگار اون ملائکه را شاهد میگیره که من گناه بنده ها را بخشیدم و دعای این بنده ها اجابت می شود.
پروردگار را عاجزانه دعا میکنیم ارواح گذشته‌هامون رحمت و مغفرت کن. پروردگار را به بیماران و شفای کامل و عاجل عنایت فرما. خداوند و به زنا را صاحب زنی صالحه، به فرزندا را براش فرزندای خوب صالحه نصیب روزی گردان. خدای رزق روزی بندهات فراخ و وسیع گردان. فرزندا و برادرامون که دور از دیار هستند در ملک غریبی در پناه امن عصمتت محفوظ دار، سالم و غانم و سربلد تن صحت به وطن برگشته را براشون نصیب روزی گردان. پروردگار را به محبوس و آزادی کامل نصیب روزی بساز. خداوند جمیع بلا و وبا و آفات و ویروس‌ها را از این ملک نازنین ما دور گردان. در این مساجد دوباره برای مسلمانان باز کن تا نمازها را با جماعت مستحبه در خانه های بزرگت انجام بدیم تا اینکه فیض برکت در ملک سرزمین بیشتر و زایدتر گردد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. حضرت گفتند اللهم انی اعوذ بک من الاربع. خدایا من به تو پناه میبرم از 4 چیز. از 4 چیز به تو پناه میطلبم. من علم لا ینفع و من نفس لا تشبع و من قلب لا تخشع و من دعاء لا يسمع او لا يستجاب له. خدایا به تو پناه میطلبم از علمی که فایده و منفعت نداره، علم لا ینفع است. از نفسی که سری نداره، همین دنیا هم که بریزنش هیچ وقت سر نمیشه. سلام علیکم برادرها برای آدمایی که بغما شدار میکنن پا ریماتیزم شدگیان به حد یاردم خوب میکنه. برای خورد و کلانان یاردم خوب میکنه. مزی سیاه دونه همچنین کولکوین هستای، منتالین گیرش هستای، کپسولش هم هستای. اصلا برای آدمای کلانسان به حد یاردم خوب میکنه. برادرها برای پدر و مادر اگر زکاس کنی باشه تو دیکسان روان میکنه. مزی سیاه دونه توزش هستای. باز نشون میتون برادرها ببینید اشاره که یاردم به حد خوب میکنه. کلمه در کار باشه زنگ بزنه مرحمت برادر زکاس کنه. اومد ماه شریف رمضان در خوب به حد ارزون شدگیان و مثبت نکنه باز مرسته. نفسی که سری نداره، همین دنیا هم که بریزنش هیچ وقت سر نمیشه. با در طلب است و در طلب است. از قلبی که ترس خدا نداره، دلی که ترس نداره و از دعایی که شنیده نمیشود، یعنی پذیرفته نمیشود در پیش پروردگاری بزن. الله اکبر. ببینید چی یک دعای مکمل مجلل زیبا برای امتها حضرت صلی الله علیه و سلم تعلیم داده است. اگر به شرطی که ما و شما را همین دعاها را کنیم، حقیقتا به خدا پناه طلب کنیم، از همین چیزا دوری گزینیم، ان شاء الله خداوند بزرگ خیر دنیا و آخرت نصیب مون میگردونه. اول حضرت از علم لا ینفع به خدا پناه طلب کرده است. ولی بعضا همین سخنو زیاد میشن. علم افضل است یا مثلا دین؟ علم افضل است یا عبادت؟ عجیب یک سوالایی داریم. در صورتی که ما همین وقت علم میگن، علم همو با طریق عام میگیرن. علم لا ینفع، علم منفعت داغ نه، البته عام میگیرن. و بعضیا دانسته و ندانسته متاسفانه در آسیاب جاهلا آب ریخته و بعد علم از همه افضل است، علم از همه بالا است. نعوذ بالله. علم خوب است، علم مقبول است که منفعت داره. منفعت نداشته باشد در سر دیلت میزنیش. چی در کاره اون طریق علم؟ سبحان الله. پس از خدای تعالی همیشه طلب علم منفعت کنه. حضرت میگفت رب زدنی علما، خدایا علم زیاد کن. و اعوذ بک من علم لا ینفع، و به تو پناه طلب میکنم از علمی که منفعت نداره. حتی همون علم منفعت نکم از برای خدا از دین بهتر شده میتونه، از عبادت بهتر شده میتونه. یک شخص علم نماز داره، علم روزه را داره، اما نماز نمیخونه و روزه نمیگیره. آیا گفته میشه که همین آدم از آدم نمازخوان و روزگیر اولاتره، بهتره؟ هرگز گفته نمیشه. زیرا علم حتی اگر همون علم منفعت هم باشد، یک وسیله هست برای رسیدن به همون حقیقت حال. انسان برای زندگی احتیاج به طعام داره. اگر طعام نخوره شاید که هلاک شود. آیا گفته میشه که همین طعام از انسان در اولاتر و بالاتره؟
برای رسیدن به یک مکان احتیاج به ترانسپورت دارد. گفته می شود که همون ترانسپورت از انسان بهتر است. قبل از او که آدم گپ زنه باید کمک اندیشه کنه، خاصتا که علم وقتی عام میگیری علم لاینفع هم در او میدونه. خدا پناه بده از علم لاینفع. علم لاینفع دو قسم می شود. علم به منفعته که اصلا هیچ فایده نداره، انسان از خدا دور میکنه، انسان از حقیقت واقعی دور میکنه، فقط سفسطه است، یعنی همه مزخرفات و چیزایی که اصلا لازم نیست، حیات فقط در او صرف میکنی، عمرت به بیهوده میگذره و خلاص. خداوند از این طریق علم پناه بده. در زمان شوروی علم های بدن مثل نوشت اتئیسم، نوشت کمونیسم، دیالکتیکسکی ماتریالیسم، استاریسکی ماتریالیسم، هم خیلی سفسطه ها خیلی زیاد بودن، همه با نام علم یاد میشوند. اتئیسم علمی، کمونیسم علمی. آخه این چی علم است؟ این علم لاینفع، اصلا لازم نیست. قسم به الله این را از خواندنش نخواندنش افضل بهتره. خدا رحمت کنه حضرت مولوی روما قصه میکند در مثنوی شریف، میگه یک عربی بار کرده اشتره، دو جوال زفت از دانه پره، خود نشسته بر سری هر دو جوال. یک عربی میگه در بالای شتر دو خلطه را بار کرده، ایده طرف کشول در آن باید خلطه خود ششتگی هست. یک حدیث انداز کرد او را سؤال، از وطن پرسید و آوردش بگفت، و اندران پرسیش بس درها بسفت. یک آدم همونجا در قدر ایستادگی وقتی عربی را دید، بعد سوالش کرد برادر کجا میرای؟ بعد از اون گفتش که این هر دو جوال چیست آگنده؟ بگو مصدوق حال. بعد سوالش کرد که در خلطه چی داری؟ چی میبری؟ آخر اکونومی میشود کو اگه جایی و کیو با آخر چی داری؟ چی میبری؟ گفت اندر یک جوالم گندم است، در دیگر ریگه نه خوتی مردم است. گفت در یک خلطه گندم دارم و در یکش قم پر کردگیم، در بالای قم رفته است، بیابان هم از ریگزور های. گفت تو چون بار کردی آن ریمال؟ ای خونه آباد. گفت چطور تغمیتی؟ او هم تایپات همه قمه. گفت قمه چی بار کرده یک بالای شتری بچوره؟ گفت تا تنها نماند آن جوال. گفت با او خاطر پرش کردم که همو موازینت رعایه شود، یا بار نگیره. اگر همی گندم در یک خلطه هم تکشولش میکردم شتر زور می اومد، انا برای همو ترازو توری شدن موازینت یک خلطه دیگه در کم پر کردم با وزنی همو کشولش کردگیم. گفت نیمه گندم آن تنگ رو در دیگر ریس، از می فرهنگ رو تو سبو گرده جوال هم شتر. یک خونت پری گندم. گفت اوه دو خلطه داشته بیمار داری، همون خلطه گندم من نمیشه در این خلطه خالی بریز، ایده طرف کشولش که موازینت هم میشوه، اوه باری شتر هم یک برابر کمتر میشوه. تو سبو گرده جوال هم شتر. گفت شاباش ای حکیم فضل و حر، این چنین عقل زکاوت که تو راست، تو وزیری یا شهی برگوی راست. یک آفرین به خدا عقلی من نگیرد ایگه پوره. سبحان الله، با این عقل این زکاوت راست شب گو تو پوچوی وزیری تو کی؟ گفت این هر دنیم از آمه ام، بینگره در حال اندر جامعه ام. گفت نه وزیر من نه پوچو، رنگ بین حال پرس، همین پرگی های لباس من نمیبینه که پوچو وزیر پرسیدستی. گفت اشتر چند داری؟ چند گو؟ ای نبوشه. گفت اینشالله تو مال داری. چند شتر چند گو داری؟ گفت نه این نه آن ما رو مکو، خاک ندارم. گفت بسیار کوکو نکن. گفت پس از نقد پرسم، نقد چند؟ چون تی تنها رو مشهوری پند. گفت نباشه با این زیرکی تا البته همه سوم و سنگ تا همشه تیلو کرده در تای زمین گور کرده، راست شب گفت تو دانه خدا چندین اور داری؟ گفت والله نیست یا وجه العرب، در همه امرم حضور قوت شب. قسم به الله گفت همین یک پول ندارم که اوژین بخرم، این برای اوژین کردن پول ندارم. مرمر و زین نعمت علم و هنر نیست حاصل جز صداع و دردی سر. ای همی علم ای همی فرهنگ دانش، همی غیری دردی سر هیچ فایده ندارم. ای همی علم ای همی فرهنگ دانش، همی غیری دردی سر هیچ فایده ندارم. پس عربی گفت گم شو از برم، تا نبارد شومی تو بر سرم.
تز گفت روبا تبکش دعف کتای پیش چشم دور دارین حکمت شوم از زمان گفتی تو شوم است بر اهل زمان دفشه گفت ای حکمت هم بزارم ای عقل فروست هم بزارم یک جوالم گندم و نیم زیرک به بود زین حیله های مردره ای سرد مونا انده اینمی در یک خلطم گندم میگیرم در یک تدگش قمپر میکنم نه که به هر حال دارم و گندم دارم قدیم حال ما حال ترا خیلی بهتره احمقی هم بس مبارک احمقی است ای همون دوناگی تدا همی به سوادی من خوب نبوده است که دلم با برگ جانم متقی است اگه مقصدی گندم دنیا نیست آخی حضرت مولوی برامز گفت بزنه و معناش همیه که آخه من توشه آخرت دارم علم ندارم عبادت دارم برای آخرت من بگذار که شاید به خطا و کمبودی ها نماز من میخونم شاید در روزه و در عباداتم تقصیرهای زیاد دارم کمبودی های زیاد دارم اما به هر وجه صورت دارم همون کارم میکنم ای خدا امید دارم که انشالله بگذارم این گندم برگ آمیخته باشه و نکی یک چی هست نکی خدا بگیرد به همون علم فرهنگ دانشت که خاک نداری تو دو دست در پتی بیری پگه در پیش خدا چی جواب میگوی عاشق صنع خدا با فرق بود عاشق مصنوع او کافر بود انمی علم لاینفعش نمیه هیچی فایده و منفعت به صاحبش نمیده پگه میبینی آدمایی که سواد ندارن علم ندارن اما ترس خدا دارن محبت خدا دارن طاعت عبادت دارن همه بالاگذار فقط در جهنم میپردویند در اسفل سافلین میسوزی قسمت دوم علم لاینفع علمی که منفعت داره علم خود اما متاسفانه صاحب همه علم با علم عمل نمیکنه با علم که عمل نکردی او دردی سرت میشه هیچی فایدت نمیرسونه زیرا حاصلی همه ببینه غرض از درخت حاصل باشه اگر درخت مشنونی مهنت میکنه که حاصلش بگیرم غرض از همه علمم همه حاصلش هم عمل کردن ای عمل که نباشه هیچی نیست حق است علم باید با عمل باشه به عمل که باشه علم لاینفع زو میتونه برای صحیح باشه در خبر اومده است ابن عساکر در کتاب معروفش تاریخ دمشق از ولید ابن عقبه ابن ابی معیط روایت میارد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اذا دخل ان الناس من اصحاب الجنه یطلعون علی اناس من اصحاب النار حضرت پیغمبر گفت که یک گروه از جنتی ها یک قسم دیگر را میبینن از دوزخی ها میشناسن شو در همین دنیا میشناختن شو شاید حجاب ای پیش چشمشو بگیرن شاید رنگ دیگر در همین دنیا ما میبینیم واتساپ میکنن خاک بالا میکنن همدیگر خدیگر میزنن نگاه کرده به همین شکل صورت باشه شاید این خبر توسط ملائکه ها رسونده میشود این شما درک ندارید اما خبری پیامبر صادق مصدوق است که میگه یک گروه از جنتی ها با یک گروه از دوزخی ها ملاقات میشوند فیقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنه الا بما تعلمنا منكم سوالش میکنه ای بچه بچه شما داخل دوزخ شده چرا شما را خدای تعالی در دوزخ پرداخته است قسم به ذات پاک سبب جنت درآمدن ما نمو سخنای شما شد گپای شما را گوش کردید و گپای شما عمل کردید خداوند مستحق جنت بگردونده است شما را چی درد رسیده است که در قعر جهنم میسوزه فیقولون انا كنا نقول ولا نعمل در جواب میگن ما هم کثافت به سعادت بدیم که میگفتیم خود ما عمل نمیکردیم از من بگوی عالم تفسیر گوی را گر در عمل نکوشی نادان مفسری باغی درخت علم ندانم بجز عمل با علم اگر عمل نکنی شاخ ببری امروز غرهی به فصاحت که در حدیث هر نکته را 1000 دلایل بیاوری فردا فضیح باشی در موقع حساب گر حیله بیاری و عذر بگستری و حضرت به یک علم میگه علم آدمیت است جوان مردی و شرف ورنه ددی به صورت آدم مصوری و علم چی است خودش جوان مردی است جودای شرفای تقوای عبادتای و اینا تو یک حیوانی و هم شکل صورتت مثل انسانای نباشه عقل فراستت مثل یک حیوانای سبحان الله
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، روز شریف جمعه را و عرفه ماه شریف رمضان را از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند منان مسئلت آن را دارم که پروردگار غیرت و شجاعت و جوانمردی و حمیت اسلامی و ایمانی ما را تحریک کند تا در مدت یک ماه شریف رمضان عبادت خداوند را به طریق باید شاید انجام داده به جوار رحمت حق سبحانه و تعالی واصل گردیم. زیرا این ماه نزول رحمت خداست، ماه مغفرت است، ماه طاعت عبادت بندگان است، ماه است که به امر پروردگار درهای جنت بر روی بندگان باز می‌گردد، ماهی که با امر خداوند درهای دوزخ بسته می‌شوند، ماهی که شیطان‌ها زنجیر پیچ زنجیر بند می‌گردند تا اینکه به بندگان مؤمن آسیب نرسانند، ماهی که خداوند از بندگان خویش خشنود می‌گردد، ماهی که توسط عبادت در این ماه بنده میتواند به جنت المأوا به دیدار حق واصل گردد. صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خشنودی و پیروزی بر پیر و جوان آمد، دلها ز فرح سرشار کامد مه استغفار، آزادی ز سوز نار بر خرد و کلان آمد. این ماه صفا باشد، هم ماه دعا باشد، جان و دل ما باشد چون جان جهان آمد. فرض است عزیز من این روزه به مرد و زن، هم قوت جسم و تن هم راحت جان آمد. از فیض تراویحش از سبحه و تسبیحش گویی به مشام ما بوی از جنان آمد. حقیقتا اگر در این ماه عبادت خدا را به طور باید شاید انجام داده توانیم، انشاءالله بوی جنت استشمام میکنیم. پس انشاءالله از همین هفته شروع میکنیم به بیان ماه شریف رمضان، از فضیلت شروع میکنیم، بعد به فرایض و امثال آن، و کوشش میکنیم که در یک ماه رمضان فقط صحبت از روزه و رمضان، فضیلت رمضان، احکام آن، شکنندگان روزه، عملهایی که روزه بنده را مکروه میسازند یک برای شما بیان کنیم. الحال میخواهم به سمع شما حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را که با نام حدیث شعبانیه معروف و مشهور است و راوی آن حضرت سلمان فارس است تقدیم سازم. حدیثی که بسیار بسیار مفصل است، حدیثی که آن را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چنین روز از روزها گفته است، در روز آخران ماه شعبان. حدیثی که آن حدیث را ابن خزیمه در صحیح خویش و امام بیهقی و دیگر از محدثان روایت نمودند. عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی آخر یوم من شعبان. از سلمان فارسی رضی الله عنه که یکی از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت آمده است که پیغمبر محبوب حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در روز آخران ماه شعبان از برای ما یک خطبه بلیغی خواند، یک وضع نصیحت برای ما بیان ساخت. خب در ابتدا حدیث پره بیان میکنیم، بعد انشاءالله به شرح توضیحش میپردازیم. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند یا ایها الناس
خد اضلکم شهر عظیم مبارک. گفت ای مردم مسلمان، خوشا به حال تو، خدای بزرگ در بالای شما یک ماهی به نهایت بزرگ و مبارک را سایه افکن نمود. درهای شما را ماه میکوبد که شرافت و عظمت بزرگیش پیش خدا به نهایت بلند است. قد اضلکم شهر عظیم مبارک فیه لیلة خیر من الف شهر. در این ماه بزرگ، خود ماه بزرگ است اما شب دارد که طاعت و عبادت در این شب برابر می باشد به 1000 ماه طاعت و عبادت در غیر این شب. جعل الله صیام نهاره فریدة و قیام لیله تطوعا. ماهی که خداوند متعال قیام روزهای آن را، روزه داشتن روزهای آن را از برای امت اسلامی فرض گردانده است و قیام شبهایش را، به شب طاعت عبادت خدا کردن را، نمازی به شب خواندن را، خواه او نمازی تراویح باشد خواه نمازی تهجد باشد، تطوع قرار داده است از عبادات نافله که به واسطه آن خداوند نقصانهای فریضه را کامل می سازد. من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه. حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کرد که در این ماه شریف هر کسی یک عمل زایدتی میکند، یک عبادت نافله انجام میدهد، از روی ثواب آنچنان است که یک فریضه را در غیر رمضان انجام داده باشد. نماز نافله که در ماه شریف رمضان خوانده می شود اجر ثوابش برابر است با نماز فرضی. تصور کنه که اگر در ماه شریف رمضان 2 رکعت نماز نفل بخونی ثواب فرض بامداد در میابی. و من ادى فیه فریضة کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه. و هر جوان مرده که در این ماه شریف فرض از فرایض خدا را انجام میدهد، یک فریضه پروردگار را به اتمام میرساند، از روی ثواب آنچنان است که 70 فریضه را در غیر رمضان انجام داده باشد. حال انشاءالله همه ای را به شرح توضیح میگوییم. من گفتم که در ابتدا حدیث از اول تا آخر بیان میکنیم، بعد به شرح توضیحش میپردازیم. و هو الشهر الصبر و الصبر ثوابه الجنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود این ماه صبر است، پاداش و سزای صبر جنت است. خداوند از برای صابران جنت المأوا را مثل یک عروس آراسته کرده است. این ماه صبر است و پاداش صبر جنت است. و هو شهر المواسات. و این شهر احسان و نکویی کردن است. این شهر خیرات است. و هو شهر یزاد فیه رزق المؤمن. ماه شریف رمضان ماه است که در این ماه خداوند رزق و روزی مؤمنان را زیاد میکند، وسیع میگرداند. من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه و عتقا لرقبته من النار و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجر صائم شیء. هر کسی در این ماه شریف یک روزدار را به افطار ضیافت میکناند، از برای یک روزدار طعام آماده میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است دارای 3 هدیه و تحفه میگردد. اولا به مغفرت و رحمت خداوند نائل میگردد. ثانیا گردن او از آتش دوزخ
از زولانه هایی که در دوزخ شخصان سرکش، شخصان عاصی را انتظار هستند نجات می‌یابد. خداوند آتش دوزخ بر بدنش حرام می‌گرداند. و نهایت سوم فضیلتی که در عوض آن یک افطار داده می شود از جانب پروردگار آن است که خداوند به شخص افطار دهنده همو اجر ثوابی را که بر روزدار داده است در عوض روزش عطا میکند. مردی اگر 30 آدم طعام داد، تصور کنه که ثواب 30 روزه روزدارا در نامه اعمالش ثبت میگردد. از حساب روزه روزدارا نه، از حساب او طعام تناول کنندگان نه. خداوند حق اونا را میرساند به اونا. این زایدتی است که با همون مقدار دیگر به بنده ای که از برای شخصهای روزدار طعام آماده میکند عطا کرده میشود. وقتی این سخن گفت، بعضی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فقیر بدن، کم بغل بدن، خود محتاج طعام بدن، گفتن یا رسول الله لیس کلنا یفطر الصائم، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم علیه. ای پیغمبر خدا گفتن ما پول نداریم، اکثری ما کم بغل محتاج هستیم، ما از کجا میتونیم که طعام ضیافت تیار کنیم، دسترخوان نعمت آماده کنیم و بندگان خدا را دعوت کنیم تا اینکه طعام تناول کنند و صاحب فضل صاحب ثواب گردیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند یعطی الله هذا الثواب من فطر صائما علی تمره او علی شربت ماء او مذقة لبن. خداوند گفتن همین فضل ثواب را به شخصی که به یک برادر مسلمانش در هنگام افطار یک خرما داده است، یک دانه خرما یا یک جرعه آبش داده است، مثلا یک پیاله آب به او دراز کرده است تا اینکه روزش بکشاید، یا جوانمردی که به خانه یک همسایش یک جرعه شیر فرستاده است که در سحور در اسری خرک همون را استعمال کند، خداوند همه اجر ثواب به او عطا میکند. بعضی برادرایی که در ماه شریف رمضان شنیدن این حدیث ها را در مسجدها خرما میارن بین مردم تقسیم میکنن تا اینکه مردم روزه خودشون بکشاین، از همین حدیث ها و از این علم برخوردار شدیان. خداوند اجر ثوابشون بیشتر زاییتر گردوند. و هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ای مسلمانان، ماه شریف رمضان در بیابید، زیرا این ماه است که 10 روز اولی آن دهه رحمت مغفرت است. دهه رحمت خدا بالای بنده هاش نازل می شود. دهه ما بینش دهه مغفرت است و نهایت دهه سومش دهه آزادی از آتش دوزخ، دهه نجات از عذاب عقوبت دوزخ. واستکثروا فیه من 4 خصال. پیغمبر گفت پس در این ماه بزرگ 4 عمل زیاد کنید، 4 خصلت باید داشته باشید. خصلتین ترضون بهما ربکم و خصلتین لا غناء بکم عنهما. 2 عمل‌هایی است که با واسطه آنها شما رضای خدا را به دست میارید، خداوند از خود خشنود میگردانید. و 2 عمل دیگرش عمل‌هایی هستند که خودی شما احتیاج دارید، باید همون را به واسطه همیشه انجام دهید. فاما الخصلتان لتان ترضون بهما ربکم فشهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و تستغفرونه. آن 2 خصلتی که باعث به دست آوردن خشنودی خدا میگردد. اولا کلمه شهادت از یاد ذکر کنه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. جای سخنهای لغو و بیهوده گفتن، جای گپهای پوچ و به معنی دنیا گفتن، کلمه شهادت از یاد به زبان برانه تا اینکه خداوند از شما خشنود گردد. و دوم عملش از خدا طلب استغفار کنه، پیش خدا التجا کنه که خداوندا به شرافت این ماه بزرگ
به شرافت طاعات و عباداتی که در این ماه بزرگ از جانب من و از جانب برادران مسلمان من انجام داده می شود، گناه های ما را مغفرت کن، گناه های ما را بیامرز. و اما اللتان لا غنا بكم عنهما فتسألون الله تعالی الجنه و تعوذون من النار. اما دو خصلتی که یعنی دو عملی که خود شما احتیاج به نهایت شدید به اونها دارید، از خدای بزرگ اولا طلب جنت کنه که پروردگارا به جنت ما را برسان، خداوند این جنتی را که آماده و مهیا کرده ای برای ما حرام نگردان. و از خدا پناه جوید از آتش دوزخ که خداوند از آتش جانسوز جهنم به شرافت این ماه بزرگ، به خاطر این طاعات و عبادات، به خاطر این کلمه شهادتی که من دائم ذکر میکنم مرا نجات ده. من سقا فیه صائما سقاه الله یوم القیامه من حوض فلا یظمأ بعدها حتی یدخل الجنه. باز در آخر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید فرمود، تاکید صدقات خیرات، گفت هر کسی که در این ماه بزرگ از برای یک مسلمان آب میدهد، مسلمان را با آب تأمین میکند، خداوند او را از حوض من، از حوض کوثر فردا روز قیامت سیراب میسازد که هرگز دیگر تشنه نمیموند تا زمانی که داخل جنت شود. این بود همون حدیث شعبانیه که ابن خزیمه و امام بیهقی و بعضی دیگر از محدثین بزرگ اسلامی آن را با اسناد حسن روایت کردند. اکنون انشاءالله اگر خدا امکان دهد مقدار لازمش با شرح توضیح به سمع شما میرسونیم. حالا انشاءالله 4-5 هفته در اختیار داریم، اگر مفصلا صحبت کنیم نور علی نور خواهد بود. ببینید حضرت سلمان فارسی میگوید خطبه خوان بر ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم، موعظه ما کرد قبل از او که ماه شریف رمضان وارد گردد، یک روز پیش از شروع روزه. پس برادرای عزیز، اونانی که مسئول هستید، اونانی که امام های مسجد هستید، اون برادرانی که در مسجد مثلا به حیث شاید مدرس تعلیم دهنده عمل میکنید، فرصت را غنیمت دانید. زمان امر به معروف و نهی از منکر رسید. هر کسی که در رمضان از امر به معروف و نهی از منکر اگر چیزی را میداند و خاموش میشود، گناهکار میشود. حکم شخصی را میماند که از علم سوال کرده شود و علم پنهان دارد. من سئل عن علم فکتمه الجمه الله تعالی یوم القیامه بلجام من النار. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی را از علم سوال کردند و او علم پنهان داشت، خداوند امر میکند که در دهانش لجام از آتش زنند. چرا این سخن من میگم؟ زیرا بعضی برادرای هستند که علم دارن، دانش دارن، اما از امر به معروف حتی از امامتی میگریزن، نمیدونم از چی ترس داشته باشند. یک چند نفر طالب علم ما نیز داریم، بچه‌هایی که در انستیتوت اسلامی تعلیم میگیرن، بچه‌هایی که ارزنده و سزاوار هستند. ببینید که در انستیتوت اسلامی برای آنکه خطیب ها آماده شوند درس مخصوص موعظه تشکیل کردند، ما را دعوت کردند. الحمدلله سال گذشته بچه‌ها را تعلیم هم دادیم، اما در همه جا منبر از براش آماده و مهیا کرده ایم که بعضا با مردم صحبت کنه، حتی براش ساعت ها تقسیم کردیم که با نوبت صحبت کنید، پناه به خدا میگریزن. چه بسا کسا هستن که آرزو دارن که در بالای منبر بروین خداوند علم شبده هده سخن چند به مردم وعظ اندرز گویند، اما این برادران میگریزن. زینهار این رفتار بسیار رفتار نوجوان مردانه است. امروز ملت اسلامی ما احتیاج به پند نصیحت ها دارد. تا زمانی که در میان این مردم بابام ایخیل گفت، مامم ایخیل گفت، فلان و بسمدان است، از همی دانسته می شود که علم کم است،
از علم برخوردار نیستیم تا به هنوز مردم احتیاجی به امر به معروف و نهی از منکر دارن. هر کسی سرپیچی میکنه وای به حالش. ببینید پیغمبر در آخران روز شعبان قبل از او که ماه شریف رمضان درآید مردم جمع آورد و برایشان خطبه خواند و حکم رمضان براشان مفصلا بیان کرد، آنچنانی که در حدیث روایت کردیم. گر بدانی که نشنوند بگوی، آنچه دانی زینک خواهی و پند. زود باشد که خیره سر بینی، به دو پای افتاده اندر بند. دست بر دست میزند که دریغ، نشنیدم حدیثی دانشمند. شیخ سعدی میگه اگر میدانی که گپ تا گوشم نمیکنم بگو، حتی اگر به گپت گوشم که ندادن گپ زن. اگر علم داری، سواد داری، چیزی را از شریعت میدانی به مردم برسان، به شرطی که بدانی، هوایی افسانه نگویی، مردم در جهالت بیشتر اگر ندراری. زود باشد که خیره سر بینی. بعید نیست که همون خیره سرایی را که از امر معروف میگرفتن یا میگفتن تو چی حق داری که امر به معروف میکنی. به حکم خداوندی یک چند روز پیش در یک مسجد مهمان شدیم. یک جوانمرد خدا نگهبانش باشه مسجد درست کرده است، مسجدی آزاده کار کلان، کشایش مسجد تشکیل کرد. خب در مسجد رفتیم، مردم تشنه صحبت هستند. از 2 ساعت گمان میکنم زیادتر صحبت رفت. وقتی که یک شخص بسیار بسیار متصدی، شخصی که مسئول امر به معروف و نهی از منکر است، شخصی که هم در دنیا از او پرسیده می شود هم در قیامت، اومد امام های مسجد در طرز تعلقه غلطیدن که حالی ما را سیاست میکنن. شما امر معروف تشکیل کردید، شما بلنگویک آوردید، شما یک ملای بیگانه را آوردید. سبحان الله، از کی باز تاجیک برای تاجیک بیگانه شده است؟ از کی عالم اسلامی برای مسلمان ها بیگانه شده است؟ من حیران میشم که این تقسیمات از کجا گرفتین؟ ملای بیگانه، ملا بیگانه شده میتونه؟ مرگی ما که اگر تا به حال عقیده مو چنین باشد. ما گفتیم شما نترسی، ما را خوب میشناسن انشاءالله. گفتن دملاخت شاید خوب بشناسن، چی نگن که قوری ما را بد میکنن. قسم به خدا از منبر پیغمبر سوگند یاد کرده استم، همه طایفه مردم در پیش خدا جوابگو و مسئولن. زود باشد که خیره سر بینی، بده پای افتاده اندر بند. این خیره سرها را میبینیم که وقتی که در پاهاشو زولانه زدن، وقتی که از موهای سرشو کشان کشان به دوزخ بردن، دیگر چیزی به درد چونه میخورن، دیگر پشیمانی به اونا سود نمیبخشد. دست بر دست میزند که دریغ، نشنیدم حدیثی دانشمند. پس باید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم گیریم. باز تأکید میکنم اسلام یک راهی منفرشی تازه و آزاده نیست. اگر یک راهی راست روان میشید و جیب سوار در اون میرفتی، همه دعوای پیشوایی میکرد، همه دعوای امامتی میکرد. اما این راه کج کلیبی ها دارد، ناهمواری ها دارد، مشکلی ها دارد، پاهات کفته می شود، رنج و آزار میبینی، از بعض ناجوان مردا سخنهای قبیح و ناسزا میشنوی. مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذاب نکشید؟ مگر پاهاش خونشار نکردن؟ مگر گریبانش بوغی نکردن در وقتی نماز خواندن در وقت در دست خانه خدا؟ مگر بزرگای ما به عذاب و مشقت ها این اسلام عزیز در کفهای دست مثل آتش پاره از برای ما محافظت نکردن، برای ما نرساندن؟ همین دامله‌های جوانمرد نازنین تاجیکستان ما در زمان شوروی که اصلا قطعیاً من بود پند نصیحت اسلامی دینی در نزد مردم تربیه نکردن، شاگردها تربیه و آماده نکردن. امروز ما مسئولیم، باید کاری او جوانمردا را ادامه دهیم. اگر چنده که ملامت در سر مو میریزد،
اگر چند بعضا تهدیدها میشنویم، اگر چند که بعض نوجوان مردها ناتراشیده و ناخراشیده از پشت گپ میزنن. چرا نوجوان مرد میگم؟ برای غیرت ندارن، رو برو ایستند از پشت گپ میزنن. اما ما مسئولیم. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خداوند امر فرموده است البته در میان شما ای امت اسلامی، ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم، باید طایفه باشند، گروهی باشند که امر به معروف کنند، نهی از منکر کنند، مردم به سوی خیر دعوت کنند. این است حکم شریعت قرار. پس امر به معروف و نهی از منکر باید در ماه شریف رمضان زیادتر کرده شود. انشاءالله در مدت یک ماه شریف رمضان من کوشش میکنم که معرکه گردی را کمتر کنیم. خیلی کسایی که پیشتر علاقه سپارش کردین نامنویس شدین اونا را علاج ندارم، اما دیگر وقتها را کوشش میکنیم کمتر بگیریم و قبل از شروع شدن تراویح هر روز در این مسجد ما که الحمدلله مسجد دعوت است، سنگر مبارزه بر ضد شرک و کفر است، امر به معروف تشکیل کرده می شود. خواه من خودم باشم، خواه در نبودنم داملا ابراهیم، الحمدلله که این مسجد به امر به معروف هرگز نبود و نخواهد بود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر روایت سلمان فارسی در روز آخر شعبان یک روز قبل از رمضان یک خطبه بلیغی خواندند و حضرت فرمودند یا ایها الناس، ای مردم شریف، ای جوان مردان، ای بندگان خدا، قد اضلکم شهر عظیم مبارک، در بالای سر شما یک ماه بسیار بزرگ، یک ماه مبارک پرتوافکن شده است. خوش به حالتون، استقبالش کنید، درهای خانه را بروش باز کنید. ماه بسیار ماه بزرگ است، عظیم است، واقعا عظیم و بزرگ است. بزرگیش به حد است که قرآن عظیم شان در این ماه شریف نازل شده است. اگر دیگر فضیلت بزرگی های رمضان یک سو گذاریم، فقط همین که قرآن عظیم شان در ماه شریف رمضان نازل شده است این را ذکر کنیم، قسم به خدا کافی است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. خداوند متعال در قرآن عظیم شان ماه شریف رمضان را توصیف میکند. ماه رمضان میگوید، شهر رمضان، رمضان خالی نه. در یک حدیث ضعیف آمده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تقولوا رمضان، ای مسلمانان شما رمضان نگویید، نام رمضان را به شکست نگیرید، ولکن قولوا شهر رمضان، شما از خداوند عبرت بگیرید، شما گوید ماه رمضان، شهر رمضان. این رمضان خالی نیست، این شهر رمضان است. خداوند شهر رمضانش گفته است. شهر رمضانه که در این ماه بزرگ قرآن نازل گشته است، قرآن عظیم شان نازل گشته است، قرآنی که راه هدایت از برای بندگان خدا نشان داد، قرآنی که نجات بنی بشر است، قرآنی که یا حجت ما می شود فردا روز قیامت یا بر ضد ما حجت می گردد. پس در این ماه که ماه قرآن است تلاوت قرآن باید زیادتر کرده شود. در این ماه کوشش کنید در مساجد نماز خوانید که در اوج ختم قرآنی گذرانده می شود. من تعجب میکنم از قوم هایی که 2 تراویح تشکیل میکنن در یک مسجد. عیب شرمندگی است. اول یک تراویح 35 دقیقه نمیگذرونن، بعد میگن که ختم قرآن کسی که خواهشمند است بیسته، یک مسجد پر نمیشه. عیب نیست؟ اگر همه جوان مردانه هر روز یک پوره از قرآن میگذروندن به همون نوعی که به ابی ابن کعب رضی الله عنه و دیگران توصیه کرد، نور علی نور میشد. دیگر این
قرآن گریزان جا نمی افتن فاسقا، در هیچ جا دیگه سوره علم تر کیف نمی افتن، مجبور میشیدن در مسجد بیاین همه ختم قرآن بگذرونن. و ختم قرآن در رمضان گذراندن سنت است، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی او است. شما میفهمید قیام رمضان وقتی میگن قیام شبهای رمضان است، یعنی ختم قرآن گذراندن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان در مسجد اعتکاف میشیشت، هر سال 10 روزی میشیشت، سال آخر حیاتش 20 روز شیشت، 20 روز. هر سال برای او حضرت جبرئیل یک بار قرآن تکرار میکرد، میگذرون قرآن در نزد حضرت جبرئیل حضرت صلی الله علیه و سلم میگذرون. در سال آخری حیات 2 بار قرآن از نزدش گذرون. شما میفهمید که قرآن چی است؟ قرآن آبروی ما است، قرآن عزت ما است، قرآن پیغام خداوند بزرگ ما به سوی ما و شماست، قرآن راهنمای بشریت است، قرآن دستورالعمل از برای عمل نمودن است. همه خیلی چیزی بزرگ در دست ما باشه و ما از قرآن بگریزیم، ما از تلاوت قرآن، از ختم قرآن بگریزیم. از این دیگه عیب شرمندگی را تصور کرده نمیشه. این ماه نزول قرآن است خداش، در این ماه باید قرآن تولد قرائت کرده شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ریحها طیب و طعمها طیب. مثل مسلمانی که قرآن خوان است، در مجلس قرائت قرآن شرکت میکند، مثل اتروجه را میماند. اتروجه همه میوه های سیتروسوی، میوه های سیتروسی را اتروجه میگویند. مثلا اپلسین، مثل اپلسین را میماند که هم بوی خوش دارد، هم لذت خوش، طعم خوش دارد. شخصی اگر اپلسین خورده باشد تا چند مدت را دهانش، دستهاش بوی خوش میدهند. اما مؤمنی که قرآن خوان است، به قرآن معنوس است، همیشه از او همه بوی خوش میبروید. وقتی که او بو در آسمان برآمد، ملائکه ها به همو بو میآیند، در خانه های ما میدرویند، در مسجد های ما میدرویند. به مقدار ملائکه میآید که عدد اونا را غیر خدا کسی نمیدونه. گوش می اندازن، همراه ما در نماز شرکت میکنن و چون معصوم هستند، مکلف نیستند، اجر ثواب قرآن شنیدنش به ما و شما میبخشند. و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر طعمها طیب و لیس لها ریح. اما مثل مؤمنی که قرآن نمیخواند، مؤمن است، مثل خرما را میماند که شیرین است اما بو نداره. خرما را دیده ای که بو نداره، شیرین است، با لذت میخوریم بی بو. پس بو که نداشته باشد ملائکه از کجا بیایند؟ غیر کرام الکاتبینه که معمور هستند، در خانهش دیگه هیچ ملائکه ای نمیدرویند. و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الریحانه طعمها مر و ریحها طیب. مثل منافقی که قرآن میخواند. منافق شخصی را میگویند که به زبان اقراری به اسلام میکند اما در دل باور نداره. بدبخت متاسفانه در جامعه منافقا زیاد هستند، شکاک ها زیاد هستند. مثل مسلمانی که قرآن، مثل منافقی که قرآن میخواند، پیغمبر میگه مثل ریحانه میماند که بوی خوش دارد. بوی خوش همون قرآن است اما طعمش تلخ است، زیرا که ایمان ندارد، زیرا که منافق است. و مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظله طعمها مر ولا ریح لها. اما مثل منافقی که با از قرآن هم به بهره است، بدبخت مثل خربزه سگک میمونه که هم تلخ است هم به بو نداره، از همه محروم است. پس در این ماه باید تلاوت قرآن بیشتر و زیادتر شود، زیرا گفتیم که این ماه نزول قرآنی است.
ابن کثیر در تفسیر معروف خیش روایت میکند از ابن ابی حاتم که یکی از بزرگان اسلام عطیه ابن اسود از شاه مفسران حضرت عبدالله ابن عباس سوال میکنه که یا ابن عباس وجد فی قلب شک، ای پسر عباس گفت در یک مسئله اندک به شک و شبهه افتادم. قوله سبحانه و تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن و قوله تعالی انا انزلناه في ليلة مباركة و قوله سبحانه و تعالی انا انزلناه في ليلة القدر. گفت خداوند در سه موضع نزول قرآن بیان کرده است. در قرآن میگه که ماه شریف رمضان که در این ماه ما قرآن نازل کردیم. باز در جای دیگر گفته است که ما قرآن در شب از شبهای مبارکه نازل کردیم. در یک جای دیگر فرموده است که ما قرآن در شب قدر نازل کردیم. وقد انزل فی شوال و ذی الحجه و ذی القعده و فی المحرم و صفر. بیاتش مثلا در ماه شوال نازل شده است، بعضیش در ماه ذوالقعده، بعضیش در ذوالحجه، بعضیش در ماه محرم، یعنی در مدت سالها قرآن نازل شده است. این چی معنا داره این سخن که خداوند قرآن در ماه رمضان نازل کرد؟ در جای دیگر میگه در شب مبارکه نازل کرد. حضرت عبدالله ابن عباس که شاه مفسرای قرآن است فرمود انه انزل فی رمضان فی لیلة مبارکه فی لیلة القدر جملة واحدة من لوح المحفوظ الى السماء دنیا ای الى بیت المعمور. حقیقتا گفت قرآن با یک بارگی و یک جا در ماه شریف رمضان در یکی از شبهای مبارک این ماه که شب قدر است با یک جایگی یک باره از، یعنی که همین 6236 آیه آن از لوح محفوظ به آسمان دنیا به بیت المعمور از جانب پروردگار نازل کرده شد. ثم انزل فی الشهور والایام ترتیلا. بعداً از آسمان دنیا حضرت جبرئیل امین به محمد صلی الله علیه و سلم روزها بعضا در هفته ها یک بار قرآن را آیه سوره نازل کرد. هیچ اشکال ندارد گفت، یعنی که قرآن دو نزول دارد، یکی نزولی یک مرتبه که از لوح محفوظ به آسمان دنیا بود، دویمش نزول تدریجی که در مدت 23 سال به محمد صلی الله علیه و سلم نازل گشت. باز تأکید میکنم برادرای عزیز، این قرآن دولتی بزرگ است که خدا به ما داده است. قرآن معجزه دائمی پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است. ببینید دیگر پیغمبران معجزه های زیاد دارن، همه معجزه های زمانی بدن، به زمان خودشو خاص بدن. حضرت عیسی را ببینید مرده را زنده کرد. حضرت عیسی در طفلی در گهواره سخن گفت، اما ایو به همون زمان خودش خاص بدن، یک زمان بدن رفتن دیگه ما میخونیم نقلش مثلا از کتابا میخونیم. اما این معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابی که به این حضرت نازل شده است، این معجزه دائمی و همیشه است تا روز قیامت. این قرآن در میان مؤمنان است، دستورالعمل حیات است. و قبل از او که خدای تعالی قیامت گردان کند، قرآن از دنیا می بردارد که دیگه در خاطره و در حفظ کسی نمیموند، یگان ورق یگان صحیفش باقی نمیموند. بعد از او قیامت قایم می شود. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقش های کاهن و پاپا شکست. حضرت علامه اقبال لاهوری که الحمدلله هم علم دینی دارد، هم علم دنیوی دارد، هم تربیه اسلامی دارد، هم تربیه اروپایی گرفته است، بیان میکند
نقش قرآن تا در این عالم نشست. از زمانی که خدای بزرگ قرآن عظیم شأن را از برای بندگانش، از برای امت محمد صلی الله علیه و سلم نازل فرمود، نقش های کاهن و پاپا شکست. تمام مکر دسیسه احبار یهود و روحانیان نصرانی همه شکسته شد. او تحریفاتی که در کتاب ها وارد کرده بودند برای بنده های خدا آشکار شدند. اندرو تدبیرهای غرب شرق، سرعتی اندیشه پیدا کن چو برق. در این قرآن بزرگ تمامی تدبیر غرب شرق هست، تمام علوم در این قرآن نهفته است و موجود است. تو پیداش که، تو جوان مردانه بکو پیداش که. جان به جان در رفت جان دیگر شود، جان چه دیگر شد جهان دیگر شود. این قرآن وقتی در جان بنده اثر کرد، وقتی که بنده را اهل قرآن کرد، او بنده البته دیگرگون می شود، تغییر می یابد. وقتی که بنده ها اشخاص افراد جدا جدای جامعه که تغییر یافتن، دنیا را دیگرگون میکنند، دنیا را اسلامی میکنند، دنیا را اصلاح میکنند. با مسلمان گفت جان در کف بینه، آنچه از حاجت فزون داری بیده. مسلمان گفت که مسلمانی دعوای مسلمانی میکنی، جان تا در کفت بگی. این دنیا مکان مبارزه است، این دنیا مکان دعوت است، این دنیا مکان امتحان است. خدا ترا برای امتحان خلق کرده است. آنچه از حاجت فزون داری بیده، از حاجت زیادتیت در راه اسلام صرف کن. الحمدلله در یک هفته اخیر ما شاهد کشاده شدن دو مسجد زیبا و نازنین گشتیم. یکی شک و قصه کردیم، یک تا دیگر هم هفته همین بگاه، یعنی دین بگاهی، قبل از عصر و بعد از عصر مسجد ساختیان، چنان زیبا، چنان خوشبو، چنان همت گذاشتیان اهل هم مجلس که اهل مسجد که باور کنه مردا برای ساختن خانه هاشو همون قدر همت، همون قدر جوان مردی خرج نمیکنن. پس دعا میکنیم که خداوند او جوان مردایی را که برای تحکیم دین مبین تو مسجد ها میسازن، مردم با جای نماز تأمین میکنن، مسجد هایی را که سنگر مبارزه بر ضد کفر و شرک هستند، مسجد هایی را که از آنها سخن خدا و سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میگردد. پروردگار ناماشون در صفحه جوان مردان اسلام، آنانی که مجاهد راه حق هستند، در راه خدا جهاد نمودند، نوشته ساز. و فردا روز قیامت آنچنانه که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم بشارت فرموده است: من بنا لله مسجدا ولو کمفحص قطات بنا الله له قصرا فی الجنه. هر کسی برای خدا مسجد می سازد یا در ساختمان مسجد شرکت میکند، اگر چنده که بخورده خانه پرنده، لانه پرنده باشد، در عوض خداوند در جنت المأوا از برای این بنده امر میکند که قصر ساخته شود. پس دعا میکنیم که خداوند در فردوس اعلی، در پهلوی پیغمبران، خاصتا در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم براشو قصرها هدیه کند تا هر روز از صحبت علمای آن حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بهره‌ور گردن. آمین یا رب العالمین. با مسلمان گفت جان در کف بینه، آنچه از حاجت فزون داری بده. آفریدی دین آیین دیگر، اندک با نور قرآنش نگر. از بم و زیر حیات آگه شوی، همزی تقدیر نجات آگه شوی. چند تا با تمدن بیگانه ها چنگ میزنی؟ و خدا برای تو قرآن نازل کرده است، قرآنی که در مدت 1400 سال با وجود سعی تلاش های زیاد یک کافر، یک دشمن خدا نتوانست که حرف از او را عوض کند. قرآنی که در مدت 1400 سال اگر چند خداوند به مبارزه دعوت کرده سی به سعادت را، کسی نتوانست که به یک آیه آن جواب گوید. پس تو چرا قرآن
نگذاشته یا چنگ به تمدن بیگانگان میزنی؟ وقتی این خیل کتابی بزرگ داریم، وقتی این قدر سربلندی داریم، برای ما مسلمان ها عیب است که از خدا، از کتاب خدا به بهره باشیم. یکی از سبب های آن که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم آخران پیغمبر خداست، اگر دلایل عقلانی جستجو کنیم، آن است که بعد نزول قرآن دیگر احتیاج به احیاگران شریعت نمیماند. زمانهای پیش وقتی که یک رسول با شریعت نو می اومد، بعدی چند فراموشش میکردن، مردم در کتاب تحریف ها میداختن. از این خاطر خدای تعالی با یک پیغمبر دیگر را مبعوث میکرد، نبی را، تا اینکه شریعت پیغمبری پیشینه را زنده سازد. اما با مجرد نزول اسلام دیگر انسانیت در حد اعلای ترقیاتش رسید. یعنی این قرآن یک نقشه است برای مسلمان ها، کتاب بکش راهی نجات پیدا کن. از این خاطر همه عالما دیگر کفایت بکنن از برای آنکه مردم هدایت ارشادی سازند، مردم به سوی خدا خوانند، به سوی خدا دعوت کنند، مشکلاتی که سر مردم میآیند حل فصل کنند. این ایک قرآن بزرگ است. آفرید دین آیین دیگر، اندک با نور قرآنش نگر، از بم و زیر حیات آگه شوی، همزی تقدیر نجات آگه شوی. در تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. میخواهی مسلمانوار زندگی کنی، علاج نداری، موافق همین قرآن باید زندگی کنی. قرآن را به هیچ وجه صرف نظر نکنی که در اون صورت مسلمان نیستی، تو ایمان نداری. این قرآن یا برای ما حجت می شود یا بر ضد ما حجت. خاصتا قرآنی که در ماه شریف رمضان است، قرآن در غیر نماز خواندن سنت است، اما در داخل نماز قرائت فرض است. در حدیث آمده است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: این الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. به شک شبهه میگوید حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ماه شریف رمضان، روزه رمضان و قرآن عظیم شان در پیش پروردگار طلب شفاعت میکنن از بنده. فیقول الصیام ای ربی اینی منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنی فیه. اول روزه میخست است، در همون روز قیامت که همه احتیاج دارن، فرزند از پدر و مادرش میگریزد که مبادا ثواب یک نماز از او طلب نکنن. در همین روز دهشتناک دشوار همه به جان خود بیچاره اول روزه میخیزد که پروردگارا من همی بنده ای ترا از استعمال طعام و از تمام شهوت های دنیوی در روز منع کردم، نگذاشتمش که همی کارو را کنه. فشفعنی فیه، پس پروردگارا مرا شفیع قرار ده، شفاعت مرا در حق این بنده بپذیر. بعد قرآن که صفت از صفات خداوندی است قائم میشده است، میگه ای ربی اینی منعته النوم باللیل، اینی منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. میگه پروردگارا من همی بنده ای ترا به شب از خواب منع کردم، حیصه از شب به بیدار خوابی گذرون، به طاعت و به عبادت گذرون، پس پروردگارا مرا شفیع بگردون از برای همین بنده. حضرت صلی الله علیه و سلم پیامبر صادق مصدوق میفرماید فیشفعان، یعنی شفاعت روزه ماه شریف رمضان و شفاعت کتاب عظیم الشأن قرآن پیش خدا پذیرفته می شوند. خداوند شفاعت اونا را می پذیرد و قبول میکنه. چنین یک ماه بزرگ در ما را کوفته ایستاده است برادران. چه نعمتی بزرگ است که خدای تعالی ما و شما را زنده نگه داشت تا اینکه این ماه بزرگ، ماهی که حقیقتا عظیم است، ماه نزول قرآن است، ماه نزول رحمت رحمان است، ما و شما میسر گشتیم که انشاءالله به جماعت به یک جایگی این ماه روزاش روزه بداریم، شبهاش با قیام لیل احیا سازیم و به رحمت پروردگار بزرگ خویش نائل گردیم.
راستی که وقتم کم مونده است، برادرایی را که از نماز بی بهره هستند، برادرایی را که متاسفانه بسته هوای نفسش دنیوی خود هستند، دعوت میکنم که زینهار و زینهار در ماه شریف رمضان بی ادبی را از حد نگذرانید. روزه رمضان نخرید، پشتولا در سر تو بگیره که خدای بزرگ واقعا غفور است، رحمان است، رحیم است، ستار است، اما در برابر این جبار است، متکبر است، شدید العذاب است، سریع العقاب است. بنده های سرکش و بدبختی را که سرکشی میکنند، فرمان خدا را نمیبرند، خاصتا در چنین ماه بزرگ به عذاب های سخت مبتلا میگردند. تاریخ گواه است. بسیار بسیار احتیاط کنید. با بهانه های اندک از این ماه صرف نظر نکنید. با بهانه های اندک از تلاوت قرآن به شبها از ختم قرآن فرار نکنید. کجا فرار میکنید؟ دویدن گوساله تا کهدانه. 2 روز پس من احتمه بندم با بحبی مسجد میکشن میارند. آن زمان که دیو میشد راهزن، آن زمان یاسین بایست خواندن. وقتی که شیطان رهزنید میکرد، وقتی که وسوسه میکرد که روزه را بخوا، انا او وقت یاسین باید میخوندی. او وقت یک عالم دعوت باید میکردی که نصیحت پندت کنه. وقتی که در سکرات مرگ غلطیدی خاک در سرت، تو عمل نداری، یاسین به تو چی فایده میکنه؟ وقتی که تو روزه ماه شریف رمضان میخوردی، آخر بعدی تو دیگه او خیرات و احسانات به تو چی منفعت میرسونن؟ هیچ. اور الاسلام و قواعد و دین ثلاثه علیهن اسس الاسلام. پیغمبر خدا میفرماید خلاصه دین مبین اسلام، پوسکنده دین مبین اسلام 3 چیز است. 3 پایه بزرگه که اسلام در بالای آنها قامت افراخته است. من ترک واحدة منهن فهو بها کافر حلال و دم. هر کسی که یکی از همین 3 پایه را ترک میکند، یکی از اینا را انجام نمیده، او کافر است، خونش هدر است. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم به 3 اصل بیان کرد. شهادت الله اله الا الله، اولش کلمه شهادت. کسی که اهل شهادت نیست، مؤمن نیست، مسلمان نیست، البته کافر است. دومش و صلات المکتوبه، نمازهای فرضی. 5 نماز فرضیه که در ذمه امت محمد صلی الله علیه و سلم از جانب خداوند فرض گردانده شده است. و صوم رمضان، 3مش روزه ماه شریف رمضان. همین دولت چشنیه را بینید، در ماه شریف رمضان یگان رستورانش کار نمیکنه، یگان طعامخانه‌اش کار نمیکنه. عیب شرمندگی نیست. تصور کنه یک مهمان تاجیکستان بیاید، رستوران‌های پر از دعواگرای اسلام، چایخانه های پر از دعواگرای اسلام، چی اندیشه کنه؟ میگه این دولت خریستیان ها است، دولت نامسلمان ها است. وقتی رد کردن که نه الحمدلله 98% این مردم مسلمان هستن، میگه کو اسلام شو، مسلمانی شون کو، که نه از خدا شرم بدارن، نه از بندگان خدا شرم بدارن. آشکار دانسته اگر چند خدا از احوال از رفتارشو با خبر است، روزه را میخرن. چندین آدم دیگر را تحریکی به خوردن روزه میکنن. در وجود یا در کجاش اسلام مونده است؟ از همین خاطر برادرای عزیز، این ماه استغفار است، ماه بخشیده شدن گناه ها است. به خود بیایه، مادام که عاقبت کاری ما و شما اجل است، از اجل کسی گرفته نمیتونه. همون روزخورای اشدی، حتی همون بدبختایی را که در ماه شریف رمضان شراب می نوشن، اگر سوال شو کنی همونا را که تو مسلمان هستی، میگه الحمدلله. پس مادام دعوای مسلمانی داره، از غضب خدا بترسی. او خدایی که شخص صاحب کار و منصب میکند، در یک لحظه به خاک یکسانش میکند. او خدای بزرگی که شخص صاحب مال و ثروت میکند، قدرت دارد که در یک آن واحد
ورشکسته و کسادش کنه. و پروردگار بزرگی که تن سالم جان سالم به بنده عطا میکند قدرت دارد که در یک لحظه به بیماری های شفا نیابنده مبتلاش بگردونه. پس از غضب خدا بترسید، به خود بیاید برادرای عزیز، بیاید ماه شریف رمضان را به طوری باید شاید با حرمت احترام با بزرگداشت این ماه به روزها و به قیام شبها احیا سازیم تا اینکه خداوند متعال گناههای ما را مغفرت کند. خداوند مؤمنوار ما را در روی زمین زنده نگه دارد. در لحظه آخران حیات، در سکرات مرگ که بسیار لحظه مشکل است، خداوند ایمانمون سلب نسازد، با ایمان از دنیا رویم و فردا روز قیامت در حلقه محبان و دوستداران محمد صلی الله علیه و سلم محشور گردیم. آمین یا رب العالمین. انشاءالله باقی مانده صحبت هفته آینده در یک ماه شریف رمضان موضوعمون انشاءالله همین روزه خواهد بود و احکامی رو نوشته است که از شما خواهش میکنیم در حق مادری من و در حق تمام بیماران قریه بالا و تمام بیماران مسلمان دعا کنید که خداوند شفا اشان دهد. بعد در حق دختران تاجیکی در نزد پنجم کارپوس قره‌بالا بگاهی بعد از شام هر روز بازاری دختران تاجیکی میگویند نرخشان از 10 تا 200 سومانی بوده است. دعا کنید که خداوند هدایتشان کند. اولا دعا میکنیم در حق مادر ای برادر و تمام مادران مسلمان و تمام بیماران مسلمان در هر کجایی که باشند، خواه در قریه بالا باشند خواه در خانه هاشون باشند، که خداوند براشون شفای کامل عاجل عطا فرما به حرمت این ماه بزرگ، به حرمت این روز بزرگ. بعدا دعا میکنیم که پروردگار رو از این خجالت شرمندگی بارا نجات ده. مسلمان برادری مسلمان است، زنی که دعوای مسلمانی میکند برای دیگر مسلمانان خواهر است. بیننگی و بیناموسی ما تا به حد رسیده است که واقعا ببینید دختری تاجیک تا کدام درجه را شرمنده و روسیاه گشته است. حقیقتا برادر راست میگه. دعا میکنیم که پروردگار رو اولا هدایتشون کن، خداوند مبتلاشون کن به یگان بلایی که توبه کنن نجات یابن. اما اگر به علم قدیمت میدونی که اینا هدایت نمییابند، پروردگار را قیرانشون ببرار تا اینکه ملت مسلمان تاجیک و دیگر مسلمانان از شر و شور ایشان و از فتنه و فساد ایشان و از شرمندگی و خجالت زدگی نجات بیابند. خب یک برادر گفته است که این سوال بوده است، سوال بعد انشاءالله هفته سوال جواب میکنیم در موضوع همین ماه شریف رمضان با جواب میگیم. خب یک برادر گفته است در حق پدرم نامش صابرخان است، دعا کنید. و ببینید برادر مؤمنه که غمخوری تمام مسلمانان است، میگه در حق تمام برادرای و پدرای مسلمان دعا کنید. دعا میکنیم که خداوند عاقبت کار ما مسلمانان را به خیر انجام ده و جمیع مراد و مقصودامون حاصل گردان و ایمان را که بزرگترین نعمتی تو در این دنیاست خداوند ایمانامون قوی گردان. خب یک برادر نوشته است که من 4-5 سال اخیر در این مسجد نماز میخوانم. خب من و با همراهی یک همصنف دیگران برای تحصیل به فدراسیون روسیه می رویم. برای همین در حق ما و در حق تمام دانشجویان مسلمان دعا کنید تا اینکه ما علم ساحه خود را اعلا آموخته اول در دین اسلام و ثانیاً به وطن خود خدمت شایسته کنیم. خوشا به حالت برادری مسلمان. انشاءالله امید خیر نیمی دولت است و خب سفر ما تا جمعه آینده انشاءالله می باشد و گوید که اگر خونده نتونستم کلمت برادر با نماز عید و جمعه جواب ندهند، اگر ما رو با نماز عید و جمعه جواب ندهند چیکار کنیم؟ اگر از درس که جواب تو ندادم برادرای عزیز، برای شما معاف هستید انشاءالله، برای شما هیچ عیبی نیست، هیچ گناهی نمیگیرید، اما علم از خود کنید که ما احتیاج به متخصصا داریم. و دعا میکنیم که پروردگار تمام طالب علم ها را خواه علم دینی می آموخته باشند خواه علم دنیوی
پروردگار را اولا صاحب علم و فراست، صاحب عقل دانش گرداند و بعدا خداوند مساعدت فرماید که همیشه دوستدار و محب اسلام و وطن خود شده و خدمت خود را بی‌دریغ از برای ملت خود، از برای خلق خود انجام دهند. صدای مرگ در گوشم، منم آواره دنیا، با قید مرگ من حیران شدم بیچاره دنیا، با قید مرگ من حیران شدم بیچاره دنیا. همه شاه و گدا دیدم، به نوبت میروم گریان، ببین افسوس و ویلا جگر صد پاره دنیا. همه شاه و گدا دیدم، به نوبت میروم گریان، ببین افسوس و ویلا جگر صد پاره دنیا. نه بازار نه بازار کردی خلاص از چنگ عزرائیل، ببین افسوس و ویلا جگر صد پاره دنیا. تولد بحر مرگ است، بینا از بحر ویرانی، تولد بحر مرگ است، بینا از بحر ویرانی. سخن گفتم تو را ناصح، مشو جورا بحاریسان، ببندن دست و پای تو در این ویرانه دنیا. اللهم صل و سلم و بارک علیه. من بنده عاصیم، رضای تو کجاست؟ تاریک دلم، نور و صفای تو کجاست؟ ما را تو به هیچ اگر به طاعت بخشی، این بعد بود لطف و عطای تو کجاست؟ اللهم صل و سلم و بارک علیه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برای که شنیدن کی بود مانند دیدن. این مردکو علا که دیدن همین موسم حج میشه غزغزشو میگیره. ای خدا جان این کامپیوتر بورا که دیگه برم این دفعه تجربه بهتر خوبتر شده است. این دفعه حج خوبتر هم کمبودیایی که باری اول کرده بودم اصلاح میکنم. همین حضرت هم دلش گم زد، گفت میریم. همراه حاجی ها صحبت کرده و تعلیم داده اومدن در همین موضع میقات رسیدن. میقات در جایی که اون طرف دیگه به احرام در اومدن ممکن نیست. سلام علیکم برادران شرکت شفافرما مراجعه دارم. بدون پس این پیروز برای آدمایی که خنک دارن گردش خونه تیز میکنه، حوصله را بلند میکنه، خروج مانی را بلند میکنه، دمانی اگون میکنه، سر میکنه، مانی اگون میکنه. همچنین برادران آدمایی که پیشا و همشون میتونه به نماز میکنن، به حج یاردن خوب میکنن، دنیا این دور در کارش شما برادران. مرحمت برادران کدمیل در کار شب زنگ زنی در کس کنه اومد رمضان تحقیقی زیاد خوب داره. مفید داشت. انشالله همین کسی باشه فشار دسته که صحابی باشه، هر کسی محبت داره هرگز انشالله از رحمت پروردگار
бенасиб намемонанд. худованди мутаол дар ҳамин дунёро меташу, фарду рӯзи қиёмат ҳам меташу. дар шаҳри Куфа як марде мезишт бо номи Яҳя ибни Маъин. ин одам як олими ҳадисшинос аст, яке аз уламои, яке аз асосгузорои илми ҷарҳу таъдил дар ҳадис. ино эксперт ҳам мегӯем ба қавли имрӯза. мардора баҳо метан, аммо ровиёи ҳадиса кадомаш сиқа буд, кадомаш садуқ буд, кадомаш заиф буд, оё қавлша қабул карда мешавад, агар қабул карда шавад чанд фоиз қабул карда мешавад, дар кадом сурат қабул мешавад. як илми бениҳоят нозук дақиқай дар илми ҳадис. ин шахсҳо анамо шоҳсутонои анамо илми ҷарҳу таъдиланд. Яҳя ибни Маъин дар фуруот пайрави мазҳаби ҳазрати имоми аъзам Абу Ҳанифа буд, аммо дар илми ҳадис як пешвои ҳама асру замонаш буд. хусатан ҳамин мавзӯи ҳаҷи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ҳаҷҷатулвадоъро нуқта ба нуқта медонистааст. дар ҳамун солҳо, дар ҳамун замони ҳаёти ӯ дар рӯи замин ягон шахсе мисли и ҳамин ҳаҷҷатулвадоъро хуб намедонистааст. точка ба точка ҳазрат аз кадом дар дохили Макка шуд, дар куҷо сукунат кард, мино бо кадом роҳ рафт, дар куҷои мино буд, арафот чӣ гуна рафту соати чанду кай рафт, дар куҷо қарор гирифт, хутбаро дар куҷо хонд, дар куҷо дуо кардааст. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар Муздалифа дар кадом мавзеъ буд, дар кадом макон шабша рӯз карду хоб кард, кадом соати чӣ гуна бо баргашт ба мино омад, дар вақти забҳи мол баъде ки халос шуд ҳазрат чӣ гуна кушт, чанд шутр кушт. имрӯз барои мо раи осон шудааст. мо барои китобои тайёр дорем, ҳамин танбалӣ нака бигӣ бихон, иншоалло тайёрай. хутам ки нахонда боши ҳастан алҳамдулилло уламое ки хондиян медонанд. як телефона бигӣ занг бизан бечора мега. аммо ӯ замон кам буд, нодир буд, ангушшумор будани бузургҳо. ба ҳамун хотир туҷор ҷамъ шудан, боёву сарватмандои ҳамон макон. гуфтанд ё Яҳьё, гуфтанд мехоҳем ки ҳамроҳ мо ба зиёрати хонаи худо бараем. тамоми пулу расход аз ҳисоби мо, ҳатто маошу рӯзғори оилат ҳам таъмин мекунем то баргашта омаданам. фақат та ҳамин моро нишон бите, таълимон бите, раҳбалад бошад. ҳамин ҳаҷа чӣ хеле ки ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам анҷом додааст, ҳамон хел анҷом битем. ҳака ҳазрат муфт омадестай, кира намехоҳад зиёрати хонаи худо. то як чиза начашӣ қадрша намедонӣ. охир қадри зар заргар бидонад. ин қамайлу муҳаббате ки ҳоҷиҳо ба зиёрати хонаи худо доранд, ӯ касое ки ҳоҷӣ нашидия надоранд. ӯ барое ки шунидан кай бувад монанди дидан. ин мардако аллакай дидиянд, ҳамин мавсими ҳаҷ мешавад, ғизғизашу мегирад. худоҷон ҳамин имкон бите, як бора ки дига бирам, ин дафъ таҷриба беҳтар хубтар шудааст, ин дафъ ҳаҷабо хубтар, ҳамун камбудиҳое ки бори аввал карда будам ислоҳ мекунам. ҳамин ҳазрат ҳам дилаш гум зад, гуфт мерем. ҳамроҳи ҳоҷиҳо суҳбат кардаву таълим дода омадан, дар ҳамин мавзеи миқот расиданд. миқот дар ҷое ки ӯ тараф дига беэҳром дурмадан мумкин нест. шаб будааст. гуфтанд шаб хоб мекунем, субҳ ғусл мекунем, эҳроморо мепӯшем, лаббайка гуфта медурӯем. аллакай моҳи зулҳиҷа дар омадааст. шаб дар хоби Яҳья ибни Маъин расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дуромад. ҳазрат ҳамин хел табассум кард, нигоҳ кард, ё Яҳьё, ман туро пазмон шидам, дар куҷо мегардӣ? туро пазмон шида гиёмад, зуд биё, зуд ба зиёратам биё. ин ҳазрат ай хоб хист, дига чашмош лиқлиқ ёб, шарикоша бедор кард, гуфт ки ҳазрат мара даъват кард, ман Мадина мерам. гуфтанд ҳазрат ту моро ваъда кардӣ, ӯ ваъда хилофи нишонаи нифоқай. мавсими ҳаҷ шидааст, дига имкон нест хоҷ агар Мадина бирем ҳаҷа дайрона мекунем. гуфт ман ба шумо кор надорам, ман худам мерам. гуфтанд ҳазрат биё якҷоя ҳаҷ кунем, зиёрат ки халос шид, ман мерем, моро мерем ку Мадинаи Мунаввара, ба зиёрати иншоалло равзаи шарифа мерем ку. мегӯ ҳазрат гуфт зуд биё, ман туро пазмон шидам, зуд биё. валлоҳ ман як лаҳза ози таваққуф намекунам, ман дига субҳ ҳаҷ дад намекунам. оли як ҳафтаву ду ҳафтаи ҳаҷ усубеста ҷое ки сухани пайғамбар аст. гуфт ин ваъдаҳои шумо чӣ аст охи? ман ҷонам фидои ҳазрат мекунам, оли сухан ваъда усубеста.
و خودش تنها میگه طرف مدینه منوره حرکت کرد. وقتی تصور کنید روهای نوآباد یک نفر تنها بسیار مشکلی مشقت داره، با سرعت هر چی سریعتر دیگه خوب استراحت هم نکرده است. همین سراسیمه خراک شب در بالای همه شتر خورده، در همین مدت چند روز اومد در مدینه رسید. از باب سلام وارد مسجد شد، آمد نزد روضه حضرت صلی الله علیه و سلم، دعا و درود زیاد کرد، صلوات زیاد فرستاد. میگه حضرت داود بعدا 2 رکعت نماز خواند، نمازی تحیه و نمازی شکر. در همین رکعت دیگه نماز در وقت سجده خداوند متعال میگه امانت قبض کرد. مخلطش بود شیده بست این روی و حضرت همین زود بیامد طرف پزماشیده به همین خاطر. این همین در جنت البقیعه گویا پهلو به پهلو هم در مقابل روضه شریفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یحیی ابن معین گروندند. این مردم از این بشارت زیادتر میشه و همه حضرت محب پیغمبر بود. اینا که سوالش میکردین از حدیث میگفت است ولی صبر کنه، مثل هم حضرت امام مالک واری غسل میکرد است، دندانو را مسواک میزد است، خچ خوشبو میکرد است. میگفت است اگه سوالتون نکنه که من وقتی که بدنم بوی خش نکنه، دهنم بوی خش نکنه، من جرأت نمیکنم که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم به زبان بگیرم. در نداری از محمد رنگ بو با درود خود میال نام او. یک مرد خدا بود به همین تاجیکستان ما هم آمده بود در جشن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. شیخ طنطاوی، شیخ کبیر اثر شریف از مصر آمده بود به نمایندگی. بسیار مردی صالح خوب اینجا استقبالش گرفتن الحمدلله، بسیار خرسند خشنود اینجا رفته بود. اما حضرت هم بسیار محب پیغمبر های، اما همین خیلی دوستداری حضرت صلی الله علیه و سلم اگه آثارش وقتی میخونی او بدیده جوری میشود. از همینجا رفت والله علم 1-2 سال بعد بود، سال 2011 یک کنفرانس اسلامی میشود در شهر مدینه منوره. از بس که شیخ کبیر یعنی که رکتر اونیورسیتت ازهر. اونیورسیتت ازهر بزرگترین اونیورسیتت دینی جهان است. در جهان طریقه وجود نداره. در مصر، در قاهره. بله. این حضرت هم به حیث همون مهمون فخری و عالم کلون دعوت شده بود به کنفرانس. میگه همون اومد زیارت کرد، آب دیده قدیم. وقتی کنفرانس 2 روز بعد خلاص شد باز اومد میگه پیش روضه حضرت صلی الله علیه و سلم ودا کردم. میگه گریست آوازی بلند کرد که یا رسول الله اگه دیگه امکان دارم ندارم الوداع. میگه همه قدرت پروردگار در همه ایرپورت آوردن شو. این همه آدمای حالدان و روزدانی که دیدین همه قصه میکنن. بیمار شد، حالش بد شد، همونطور بهش بیاد گرفتن در درون سمالیات سوارش کردن. در همین شیدن 6 خداوند امانت قبض کرده. ای همونجا فرو آوردنش بودن در جنت البقیعه گروندنش. این نعمت ببین، نصرت ببین. اوه اجل مقدر معینه، هیچ کس مهلت نمیته. کل نفس ذائقة الموت، هر شخص چشنده مرگ. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی ساعت مرگ اومد یگان لحظه تقدیم تأخیر نمیشود. اما این نعمت پروردگار را ببینید در مدینه منوره فوتیدن، در جنت البقیعه گرانده شدن. قسم به الله این را خداوند به هر کس نصیب نمیگردونه. اینا چم محبتی هست که نسبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت. همه هر کدام ما و شما باشیم برادرای عزیز، اگر محبت من حقیقی باشه، از صمیم قلب اگر حضرت دوست بداریم، با یقین انشاءالله از شفاعت حضرت صلی الله علیه و سلم برخوردار میشیم. در همین دنیا خدای تعالی از ضلالت و گمراهی ها ما و شما را نجات میده. خداوند بزرگ بابای حاجی ما را از جمیع بلا و گزند حفظ کنه. این را ببینه به خاطر محبت حضرت صلی الله علیه و سلم اینا بسیل مبارک حضرت که رسیدن، این محفل معرکه نور را تشکیل کردن و ما و شما را دعوت کردن که هم نان و طعام بخوریم، هم الحمدلله در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت چند داشته باشیم، از اسلام و از شریعت غرای محمدی سخن چند داشته باشیم. قاری‌ها را دعوت کرده است که تبرکاً چیز تلاوت کنند و زمزمه کنند. خداوند بزرگ
با همین قدر عمر دیگرش بده که پروردگار بزرگ همین یعنی امکان پیدا کنه که محبت چه در فرزنده و نبیره و ابیره و چبیراش در قلبش جای بودن. خداوند در خاندانش نور و صفا نازل بسازد. پروردگار کدام عزیزا را به این خاندان مبارک به خاطر خدا یگان کار کردگی، یگان کاری به خاطر خدا انجام دادگی، که خدای بهتری عمکی داشتم، شاید دوستش می داشتم. این تا دوست داشتن مانند دوست داشتن من کم بود. باید اون زمان کم بغلی آمد، همین دختری عمکی می 120 دینارش دادم. گفت تو مابین من و مابین خدا چی خالی میکنی؟ گفت خدایا تو شاهدی که همین ازار شکشیم در مابین دو پاش قرار گرفتم. یا عبدالله اتقی الله گفت ای بنده خدا از خدا بترس. خدایا نام تو که به یادم آمد لرزیدم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. خدا میگه مؤمنای حقیقی کسانی هستند که الله به یادشون میفته در بند دلشون لرزه میفته، به گناه نمیروند. خدایا گفت به یاد تو گفت این دختر من گفت که این مهرنی من نگیرید با کیره بدهید، نگیر رو مگر به حلال بگیرش. خدایا گفتم در دست کشیدم گفتم بخیز ایزار تکوش ایزار شکوش 120 دینار. گفتم اونم به خاطر خدا تر دادم برک به خاطر خدا. اگر خدای همین کارا به خاطر تو انجام داده باشون ای الله همین سنگای دهنی غار دور بگردون. سنگ حرکت کرد دیگه برآمدن نمیشد. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد. خاطر خدا تر دادم برک به خاطر خدا. اگر خدای همین کارا به خاطر تو انجام داده باشون ای الله همین سنگای دهنی غار دور بگردون. سنگ حرکت کرد دیگه برآمدن نمیشد. نگاه کنین عملی که به خاطر خدا باشه در همین دنیا نتیجه میداره، ولی آخرت والی بدگیه نتیجهش هست. سیوم شب خیزاندن گفت تو چی کاری انجام داده؟ گفت خدایا رفتم از زمین 82 مجبور دیدم دو شهرش دادم یا دیگه شهرش ندادم. با پولی همون را گردش دادم گوسفند خریدم، اشتر خریدم، مال بسیار خریدم. یک آمد گفت یا عبدالله اعطی حقیه. مسخرت نمیکنم یکی حلالی تن. خدای همون را گریب رفت. اگر همین کار به خاطر تو کرده باشم همین سنگ های دهنی غار دور بگردم. حرکت کرد سنگ 3 نفر سالم از درون غار برآمد. عملی به خاطر خدا باشه اصلا معلا در این دنیا نتیجه میتیه. قیامت بدگی ای قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین باید باشه، به خاطر الله باشه. اما پول هم میراث میگذارن بعد میارن عالما را میگن ترکش کنیم تقسیم کنیم به عالما. هر بچهش هم 20 میلیونی میتن. 4 بچه داشته 80 میلیون هم میتن. بعد میگن که 5 میلیون دیگه شب یا میگه بچه جان برم فلان جا مسجد نمیرسه هم بچه بزنه. های بچهش میگفتن که بچه هاش میگن که همین پدری ما در کار میشه همین بچه خودش میساختن این پول دما تقسیم کنیم. در همونجا میگن کتاب برکی شما ببینه میگن به همون دستی خودتون گوتی حالی دادی همون اون بچه در که غلطی میگه زر اموال دنیا را صرف نکردی در راهش، در راه خدا و در راه درست که بعد از مرگ مالت را به دست دیگران بدی. عروس نازنینت را ندید از آفتاب ما، یا زنی خانشین داره که روش آفتاب و ماهتاب دیدگی نیست. دریغا در کنار دیگران بینی. بیالن کودکانت در بدر همچو دست نگر به هر یک ناله ها که در انتظار آن پدر بینی. پدر میگن گریه میکنن که به درد نمیخورن. همین زندگیتون حیاتون استفاده برید، حیاتون استفاده برید. زندگیتون در عبادت الله باشه. روز قیامت هیچ کس به هیچ کس نمینازه.
فاطمه زهرا را پیغمبر دست گرفت. ای فاطمه بنت محمد سلونی من المال باشیدی لا اغنیک یوم القیامه. گفت ای فاطمه، که پیغمبر بسیار فاطمه را دوست می داشت. هیچ کس مانند فاطمه دوست نمی داشت. حدیث بخاریه، مسلمه، متفقون علیه. در همون سالی که پیغمبر از دنیا میگذشت چیکار کرد؟ آمد میگه فاطمه زهرا که آمد، حضرت عایشه مادر ما میگه گرفت یک طرفی خانه را گوشکش کرد، قطعش کرد. میگه فاطمه گریه کرد. بعد از اون در این مابین یک تبسم کرد، با آخرم یک گریه کرد. میگه وقتی که از پیغمبر جدا شد، حضرت عایشه مادر من میگه که حضرت عایشه مادر من میگه فاطمه پرسیدم ای فاطمه جان چی گفت پیغمبر؟ گوی سیر مابین من و مابین پدر گفت. پدر من گفت من با تو گپ نمیزنم. من سال که پیغمبر از دنیا گذشت، حضرت عایشه مادر من میگه خیراتش کردم. فاطمه جان و سیر داشت رفت. پیغمبر رفت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. بیان کن. او همون لحظه پیغمبر برای من بیان کرده بود که من از دنیا میگذرم. فاطمه جان، هر سال جبرائیل یک بار می آمد در ماه مبارک رمضان قرآن من تعلیم میداد. این سال 2 بار آمد. این خبر مرگ من از دنیا میگذرم. فاطمه، گریه من همین بود. تو برای همین گریه کردم. گریه من برای همین بود. گفت او در مابین یک تبسم کردی. او تبسم همین بود که پیغمبر خدا گفت ای فاطمه، آرزو کردم تو سید نسای اهل جنتی، سردار همه زنان اهل جنتی. گفت بس 3 بار گریه کردی. گفت که 3 جنین بود که پیغمبر خدا گفت ای فاطمه، اولی کسی که از اهل عیال من با من پیوست میشه توی فاطمه. گریه من همین بود. 6 ماه پس پیغمبر فاطمه با پیغمبر ملحق شد. ببینید دنیا با پیغمبر چی کرد؟ با ما چی میکنه؟ و ما جعلنا للبشر من قبل که خونده افهمید فهم خالدون. میگه محمد، خدا میگه محمد من با یگان بشر عمر جاویدانی ندارم که بابا تو بتیام. تو میمری فهم خالدون و دشمنای تو باقی میمانن. حال دوستای تو باقی کل نفس ذائقة الموت. همه ما و شما مرگ میچشیم. این طریق از مادر مرده همه ما و شما چی؟ همون دهک استرا میکنیم که خدا مادر رحمتش کنه. دستی ما چی میاد؟ فقط همین میآید که دعا کنیم که مادر خدا رحمتش کنه. دیگه دستی ما و شما چی میاد؟ یکم چی نمیاد. همون فاطمه را گفت پیغمبر خدا دست شگریفه فاطمه بی دختری محمد صد هر چی از مال دنیا میپرسید بپرس برات عطا میکنم. نه که در روز قیامت غنیت ساختن نمیتونم. نگو من دختری محمد صلی الله علیه و عمل کن. من ابتدی عملو ولم یسرع بی نسبه و پیغمبر. هر کسی تکیه با نسبش کنه اون نسبش رو داخل جنت نمیکنه، عملش رو داخل جنت میکنه. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا از نام حضار محترم، از نام عزیزایی که در این محفل که شرکت دارند، مادرمان حاجی محمد یوسف به خاطر توی ازدواج فرزند چون عمر جان تبریک و تهنیت میگوییم. ثانیاً برای عمر جان و برای او دختری که انتخاب کرده است بهترین تمنیات از درگاه خداوند رب العزت تمنا میکنیم که خداوند بخت اقبالشون بده، از جمیع بلا و گزندها حفظشون کنه. خداوند بینشون الفت مودت محبت اسلامی و واقعی را برقرار سازد. حاصل این نکاح خداوند براشون فرزندای خوب صالح و عالم قاری و محب عطا فرماید. و برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند انشاءالله تبریک و تهنیت میگوییم، زیرا ما و شما الحمدلله در یک محفل سنتی شرکت داریم.
расули гиромӣ саллаллоҳу алайҳи васалам никоҳа ба худаш нисбат додааст то ба ҳадде ки таъкид мекунад анникоҳу суннати фаман лам яъмал бисуннати фалайса минни. никоҳ суннати ман аст, касе ба суннати ман амал намекунад аз мо нест. аз ин лиҳоз никоҳ инқадар дараҷаву манзилате дорад ки хосатан назди аҳноф, назди пайравои мазҳаби имоми аъзам абу ҳанифа аз тооту ибодоти нофила дида ширкат кардан дар маҳфили никоҳ кардан аҷру савоби бештару зиёдтар дорад. субҳаналлоҳ. ва шаҳбачаи борам алҳамдулилло як ҷавонмарди банури муттақӣ аз ҳамин чеҳраш дида мешавад тақвоша. бибине ки саната тарк накардааст, худованд ҷамии муроду мақсудоша ҳосил бигардона. ира бибине худо рости мо бобоша мешинохтем, ҳамсоямон буданд, аммо бобои шодибек алайҳи раҳма ҳамин ҷавонмардои бағайрату ҷасур буд. аммо дар замонои ҷавониш ҳатто пешвои бачаҳо буд, ёшора мақсад ки чӣ бигем ака командир шуд. баъзе ҳамн ҷангу низоъҳое ки мешиду давраҳо зиёд буданд ҳамин корҳо, хосатан ба русое ки дар минтақаи 91 дигар ҷоҳо зиндагӣ мекарданд. ҳамтари разборое ки мешид ҳамеша мақсад ки ҳам предводител буд, пешпеш буд. пайғамбари ислом дуруди худованд бар ӯ бод мефармоянд: ҳиҷомаш шифои уммати ман аст. шумо агар аз бемориҳои фишорбаландӣ, астрахандроз, радикулит, простатит, грижа, ревматизм, бемориҳои системаи хунгард, фишори хун, бемориҳои дил, дарди сина, тангии нафас, дарди сар ва дарди чашм ва ё ин ки хирагии чашм ва инчунин аз вазни зиёд ё ин ки камвазнӣ ранҷ мебаред, ҳатман дар рақамҳои рӯи экран буда дар тамос бошед. бахтиёр ҳиҷома дар хизмати шумо ҳаст. суроғаи мо шаҳри Москав, Верхнополия, дом 48 дар наздики бозори Садовод. ҳатман дар рақамҳои мо дар тамос бароед. мақсад ки ҳам предводител буд, пешпеш буд, бисёр ҷавони мақсад ки ба ғайрату ба маҳаббат дар ислом буд. худованд раҳмату мағфираташ кунад. иншоалло ин аъмоло наздаш арз карда мешавад дар олами барзах. яқин дорем ки иншоалло роҳи шодоб мегардад аз ин фарзандаш Юсуфбек ки имрӯз тибқи суннати дастури пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам маҳфили никоҳии фарзандша баргузор карда истодааст. ва шаҳбачаро дар ҳаққиш дуо мекунем, талабу таманнои дуо дорем аз ин. иншоалло дар ин ҳолат дуои шаҳ иҷобат мешавад. вақте ки ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд мега издивоҷ мекард, расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам: ябна уми абд сал туъта. ё гуфт ибни Масъуд, ҳазрати ибни Масъуда ибни уми абд мегуфт, модарша уму абд мегӯянд, ба ҳамин тахаллус маъруфаи модараш. гуфт савол ку аз худо талаб ку, ҳоло агар ҳар талаб мекардӣ худои таоло иҷобатш мекунад. ва ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъудам ки муҳассилу таълимгирандаи мактаби муҳаммадӣ буд, даст ба дуо бардошт. гуфт: аллоҳумма инни асъалука имонан, парвардигоро ман аз ту талаб мекунам имон. аллоҳумма инни асъалука, худоё аз ту талаб мекунам имонан ло яртад, имоне ки наъузу биллоҳ, яъне дига пушаймонӣ надошта боша, бозгашт надошта боша, иртидод надошта боша. ва наъиман ло янфад, парвардигоро ман аз ту талаб дорам, аз ту тақозо мекунам неъматеро ки фаношаванда нест, неъматеро ки доимӣ аст. ва мурофақата набиика саллаллоҳу алайҳи васалам фи аъла ҷаннати лхулд, ва рафоқати ҳамнишинии ҳабибат Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалама дар баландтарин дараҷаву макони ҷаннати ҷовидонӣ. аллоҳу акбар. худо кунад ки ҳамин ҷавонои мо умедшо ҳамин боша, талабу тақозошо аз парвардигор ҳамин боша. умедашӣ набоша ки фалон артисту фалон раққосаро меёрам дар тӯйм тобута, балки орзу кунад ки парвардигоро ман аз ту талаб мекунам имонеро ки ин имон иртидод надошта боша. худоё ман аз ту талаб мекунам неъматеро ки интиҳо надорад. парвардигоро ман аз ту талаб мекунам мурофақати ҳамнишинӣ ва суҳбати ҳабибат Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалама дар бузургтарин маконе, дар баландтарин дараҷаи ҷаннати ҷовидонӣ. субҳаналлоҳ. хушо ба ҳоли касе ки бо имон аз дунё барад.
با خدا قسم اگر گناه بنده از زمین تو آسمان باشد، اگر اهل ایمان باشد، آخه او بنده که توبه کرد خدای تعالی گناه را میبخشد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد ما از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که حضرت گفت ما من عبد قال لا اله الا الله ثم موت علی ذلك دخل الجنه الا دخل الجنه. هر بنده ای که با لا اله الا الله و محمد رسول الله دنیا را ترک میکنه، خدای تعالی او را داخل جنت میکنه. امام مسلم روایت میکند از حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه که میگه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود من شهد الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه نار. کسی گواهی میده که شهادت میتم که نیست معبود بر حق مگر الله ذوالجلال و گواهی میتم که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر بر حق اوست، خدای تعالی آتش جهنم براش حرام میگردونه. چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. همه حضرت سفیان ثوری را قصه میکنن که کثیر البکا بوده است، زیاد گریه میکرده است. باره میگن یا ابو عبدالله علیک بالرجاء فإن رحمت الله اعظم من ذنوبک. ای ابو عبدالله گفتن بر رحمت پروردگار امید ببند، رحمت پروردگار همیشه از تمام گناه های تو زیادتر و بالاتر است. میگه به همون چشمای گریان و دل بریان گفت او علی ذنوبی ابکی. هیچ جاهلا گفت شما خمون میکنه من برای گناهان گریه دارم. والله لو علمت انی اموت علی توحید لم ابالی بمثل الجبال این از ذنوب. قسم به الله گفت اگر من یقین بدانم که به همین توحید میبرم، به ایمان ای دنیا میرم، اگر مثل که را داشته باشم پروا نمیکنم، زیرا میدونم که پروردگار غفور و رحیم ای، پروردگاری که میگه سبقت رحمتی علی غضبی، همیشه رحمتم پیش پیش غضبم میرود. خر با بلبل گفته هوس باز مرا امروز مهمان کن به آواز. مگر بینم که استادی چون است که هر چیز رهین آزمون است. یک خر پیش بلبل می آید میگه جورا بلبل ایقا تعریف توصیفی ترا میشنویم همی قواهی مید میکنن ترا، بیا من ترا یا امتحان بگیرم کامی تو چنقه علم داری دانش داری. ولی متاسفانه خیلی آدمای چی هستن به باک فلانی ترا ایقا تعریف میکنن به من ترا یا امتحان بگیرم. آخه تو جوانمرد تو همه خودت اصلا صلاحیت امتحان گرفتن نداری که تری دعوا میکنی. منم آوازه بلبل شنیده ولی آواز او هرگز ندیده. من گفت تعریف توصیف بلبل بسیار شنیدم تا حال آواز تا نشنیدم. کویا صدا که چه بلبل این شنید آواز برداشت، بپاشید آتش کندر جگر داشت. اگه تصور کنه که بلبل چی نو چه چه میزنه با خواهشش کردین موافق طرف، بعد در چه چه در اومد نوایش از زمین بر آسمان شد، به نغمه آتش افروزی جهان شد. درخت و کوه و دشت و برکه آب چو کودک شد از این لالای در خواب. همین طبیعت به حد لذت برده که میگه که طبیعت دیگه خوابش برده است، خواب ایناز در رفتن. شبان سرمست بر خاک افتاده، اینان گله را از دست داده. به یاد یار میزد نوشخنده، همه افکن در آتش سیپنده. حتی میگه رمبان خوابش برده است، هر سه گله و رمش پراکنده شدی هم پروا نداره، مست شده است دیگه. چو بلبل از سرودن لب فرو بست، خرو را گفت که اینجا نکته هست. وقتی خلاص کرد گفت جوراب آفرین بد نبوده سوز بوده، میگه همینجا یک چند کمبودی ها داری گوش کن. توانم گفت که آوازت بدک نیست، زی الحانی تو بعض بینمک نیست. آواز تا شنیده میشید از او خبردی بد نبوده است اکا، ولیکن کاش زحمت میکشیدی، خروسان دهی ما را بدیدی.
زی استادان خشخان سحرخیز همه آموختی لحن دلاویز. نکی تیار روز جورا بیا بخشلاقی ما را بیا، من ترا استادای ماهر در پیش و برم شاگردت منم تعلیم بگیری، خروزا رو ولی تو قد چون بینی جگرت پاره میشه. با خروزا آوازی بلبل بالا مونده است. چه بلبل گوش کرد این داوری را، مجسم دی در قاضی خره را. این بلبل گوش کرد واه روش در گور، گفت این قاضی ما خر شده است. به هم برزد دو بالا دور شد دور، میان شاخساران گشت مستور. گرفته پیشش با گفت خدایا از خران ما را نگهدار، از این خرداوران ما را نگهدار. الان سعد بن معاذ وقتی خداوند هدایتش کرد گفت خدایا از خران یهودی ما را نگهدار. با گفت چی بگم من مسلمان بشم مثل شما. در آب تعلیمش کردن، غسل کرد، لباسای تازه و آزاده در بر کرد. این اسلام دینی پاکیه، دینی نظافته، دینی آزاده های. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و درکت نمازی شکر گزاری. بعداً گفت بیای همراه من. به سر دسترخوان دعوتش کرد، امر کرد تمام قبیله اوسا عبارت از بنی عبدالاشهل و بنی زفر و بنی حارثه و دیگر دعوت کردن. همه نشستن. گفت ای قوم من در میان شما چی منزله دارم؟ گفتن تو سیدی مایی، تو شریفی مایی، تو بزرگی مایی، ما مطیعی تو هستیم، چی فرمان بدی؟ گفت این کلام رجالکم و نسائکم علی حرام حتی تؤمنوا بالله و رسوله صلی الله علیه و سلم. گفت مادام که چنین باشد از همه روز به بعد سخن گفتن مردان شما و زنان شما بر من حرام است تا زمانی که ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیارید. امرشو کرد تا وقتی گفت ایمان نیاره من خطی تو گم نمیزنم. تمام. سبحان الله. یک شیر نر، یک جوان مرد که سرور قبیله بننگ به ناموس در تمام شکست رست قبیله در بالای سرش و ایستادگی وقتی این سخن گوید، بعضی ها به ذوق به شوق، بعضی ها دل ناخواهم، اما اکثری کل اسلام آوردن. خاصتا از همین قوم بنی عبدالاشهل که متعلق به سعد بن معاذ بود فقط یک شخص اسلام نآورد. اسیریم، شخص با نام اسیریم در تاریخ اومده است. همه دیگه یک جایگی مسلمان شدن. اسیریم دیگه ردی معرکه شد. سعد بن معاذ گفت گوشش از سایت از چشمم دور کن، در چشمم نتابی که قورته بکنم. و این اسیریم تا زمان جنگ احد اندک پیشتر بدویم اسلام نآورده بود. وقتی که مشرکا بالای مدینه اومدن در جنگ احد، اسیریم کلمه عرضه کرد، در رکعت نمازی شکر گزارید، بعد در اسب سوار شده نیزش گرفت اومد که سعد بن معاذ دیدش گفت گم شد برای ما را کمک مشرکا در کار نیست، تز دفت خطا. گفت یا سعد من مسلمان شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و نباشه گفت برادر شدی بیا اکو. و در جنگ احد اسیریم به شهادت رسید در راه خدا. چند نفر از مشرکان را به قتل رساند، خود جام شهادت نوش کرد. اکو ببینی عجلش او را فرا رسیدگی بود، در جنگ شرکت میکرد، در غیر جنگ خدای تعالی برای او را همون مقدار عمر داده بود. اما شرافت را ببینه، هدایت الهی را ببینه، رحمت الهی را ببینه. شخصی که یک بار سر در سجده الهی نگذاشته است در میدان جنگ در راه خدا و پیغمبر به شهادت رسید. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی بالای جنازش استاد گفت خشاب به حال اسیریم، عمل قلیلا و اجر کثیرا. اگر چند عملش بسیار اندکی، آدمی که یک رکعت نماز نخونده باشه، آدمی که یک روز روزه نگرفته باشه، البته عملش کمه، نه که اجر ثواب فراوان گرفت در راه خدا شهید شد به یگان حساب و عذاب راست جنت میروه.
اینایی از قبیله اوس. و این سعد ابن معاذ کمی در بارش معلوماتو بتم. من نمیدونم که آیا به همون زمانهایی که سعد ابن معاذ جان فدایی ها میکند ما میرسیم یا نمیرسیم، از همین خاطر از فرصت استفاده بردم و یک کم کمی معلوماتو بتم. سعد ابن معاذ چی کسی بود؟ سعد ابن معاذ سرور قبیله بنی عبدالاشهل از دوستای خداست. از همون شخصایی است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم براش بشارت جنت داده است. صراحتاً وقتی که در جنگ بدر در مقابل لشکر مسلمانان، در مقابل 313 تا 317 نفر مسلمان خشون 1000 نفره مجهز و مسلح قریش قرار گرفته بود، حضرت صلی الله علیه و سلم برای مشاوره مسلمانان را دعوت کرد و از اونا وقتی که مشورت پرسید مشورت های بسیار مفید و خوب دادند. از جمله حضرت مقداد ابن اسود گفت یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نامرد نیستیم، ما به تو نمیگیم که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما نمیگیم که خودت بر همراه پروردگار جنگ کردن بگی ما در اینجا میشینیم، ولکن نقاتل عن یمینک و عن شمالک و بین یدیک و من خلفک، بلکه تو را احاطت میکنیم از 4 طرف و دشمنات میجنگیم. اما از بس که گوینده ها همه مهاجرین بودن و مهاجرین شمارش کمتر بود، بیش از 80 نفر همگی بودن، اکثریت مردم انصار تشکیل میکردن. حضرت سوالش باز تکرار کرد. سعد ابن معاذ گفتیم بسیار زیرک و ذکی بود، گفت یا رسول الله گویا این که تو به ما مراجعت کرده ایستاده ای؟ حضرت گفت بله. گفت ای حبیبی خدا ما به تو ایمان آوردیم، ما دین تو را قبول کردیم، ما قرآن بزرگی تو را قبول داریم، وقتی که به تو ایمان آوردیم و به تو بیعت کردیم دیگه چی جای سخن است؟ قسم به خدا گفت یا رسول الله اگر در بحر احمر داخل شوی ما از قفات میریم، اگر چند آبازی را نمیدونیم، شناور نیستیم، میدونیم که در همون بحر غرق میشیم اما از قفات نمیشتیم میریم. چی جای دشمنی تو؟ ذره اندیشه نکن. گفت یا رسول الله دوستای تو برای ما دوستن، دشمنای تو بدبختترین و دشمنترین کس در روی ما. این است سعد جوان مرد. سعد در حرب خندق زخم گرفت، عاقبت الامر به همون زخم شهید شد، از دنیا گذشت. وقتی که سعد از دنیا گذشت حضرت صلی الله علیه و سلم گفت، پیغمبر محبوب، پیغمبر صادق مصدوق گفت اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، عرش رحمان، عرش الله به سبب مرگ سعد ابن معاذ گفت لرزید، جنبید. وقتی که روح سعد ابن معاذ می برداشتن به آسمان هفتم و به زیر عرش، ملائکه ها برای تماشای روح سعد و پیشواز روح سعد میگه چنان شتابان و تازان اومدن عرش خدا در لرزه در اومد. انا مرتبه و منزلت، یا الله خدای تعالی کسی را عزیز کنه انا خیلی عزیز میکنه. ببینه باره به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک جوبه سندس آوردن. این روایت های بخاری و مسلم صحیح ترین روایات هم. یک جامش آوردن از ابریشم. ابریشم هم میدونین از چی متاعی زیبا است؟ از پیله. همین قدر نرم و ملایم که دیگه صحابی ها را حوض کرده است. هر کدمش میآید با دستش جامه را لمس میکنه با انگشتاش که این قدر ملایم خوشروای. مردمی که لباس پشمی و لباس کرباسی و نمدی و دیگر در عادت کرده بودن و این ابریشم با این نرمیش بدیدن حوضشو میکرد. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت شما از ملایمی همی تعجب میکنید؟ والذی نفس محمد بیده این منادل سعد ابن معاذ فی الجنه احسن منها. مردم گفت شما از همین تعجب میکنید؟ قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، همون رومال های بنی تازکنی سعد ابن معاذ در جنت از این هزاران مراتب زیباترن. اونمون نمالچکا روی پاکناش. انا خیلی سعد بدی جوان مرد و همین مرد مسلمان شد و اسلام وقتی تبلیغ کرد دیگر خاص عام چسبیدن. دیگر به حد مسلمان در
مدینه منوره زایید شد که قریب خانه نمان که در اوج اسلام داخل نشده باشد. در تاریخ ها اومده است که 3 عائله از همین رحمت خدا تا حرب خندق محروم بودند. تا حرب خندق این 3 عائله، عائله امیه ابن عمر، بنی وائل و بنی ختمه. یک شاعر ابله هیبت با نام ابو قیس ابن اسلط همین معنشون میکرد، همین نگذاشت که مسلمان شوند یا پیامبر گوش میکرد. اما قبل از جنگ خندق همش مسلمان شدن، همه عائله ها همه مسلمان شدن دیگه. در مدینه یگان مشرک یگان منافق هم باقی نمونده بود. وقتی که مصعب ابن عمیر وظیفه و مسئولیتی که در ذمه‌اش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشته بود با شرافت به اتمام رسانید، در موسم حج آینده قبل از موسم به مکه مکرمه بازگشت، نزد حضرت اومد و از اجرای سپارش هاش رپورت داد که یا رسول الله الحمدلله اکثر کل مردم مدینه منوره مسلمان شدیدند و در این موسم حج علاقه شماره مسلمانانی که به حج آمده بودن از 70 نفر تجاوز میکرد. در راه می آمدن به همدیگر مصلحت کردن که تا کی ما بگذاریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در کوه در راه آواره در خوف خطر بگرده؟ چرا ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه خود نگیریم؟ چرا به مدینه منوره نبریم؟ همه خیلی مصلحت‌ها با همدیگر میکردن. وقتی که به حج آمدن موسم حج خلاص شد، در آخرین روزهایی که در مینا مردم توقف میکنن در نزد عقبه اولا، ما هم شیطان خوردی میگیم عادت کردیم، در همون دره از همون دره ها جمع شدن. کعب ابن مالک روایت میکند که 73 مرد و 2 نفر زن در همونجا میگه جمع اومدیم برای بیعت با رسول خدا صلی الله علیه و سلم. شبانه حضرت همراه عمکش عباس ابن عبدالمطلب، عباس ولی اسلام نآورده بود، خواجه حافظ میگه در این چمن گلی بیخار کس نچید آره، چراغ مصطفوی با لباس بولهبی است، حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بلعجب است. یعنی که اسلام آوردن ما و شما، اصلاح شدن ما و شما همه وابسته به هدایت خداست. اگر هدایت خدا نباشد، اگر خدای تعالی کسی را هدایت نکنه، قسم به خدا این گفتن ها و این نصیحت ها هیچ فایده و منفعت نمیرسونه. پس اهل مسجد، اهل عبادت، اهل امر به معروف و نهی از منکر، خدای تعالی برای شما بشارت بزرگ داده است. مادام دوست می‌داری عبادت خدا را، مسجد دوست می‌داری، پس ان شاءالله تو در راه درستی، پس خدای تعالی به نظر رحمت به تو نظر انداخته است، تو را هدایتت کرده است. زینهار احتیاط کن که با گمراه نشوی، به ضلالت گرفتار نشوی. شبانه آمدن عباس اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ابتدای سخن شروع به گفتار کرد، گفت ای خزرجی ها، عادت بود قریشی ها اصلا مردم مدینه، عرب های مدینه را هم اوس هم خزرج با نام خزرجی ها یاد میکردند. گفت شما میدونید که محمد صلی الله علیه و سلم در میان ما چه احترامی دارد، چه مرتبه‌ای دارد. اگر چند یک عیده از بنی هاشم تا به هنوز به اسلام نآوردین، اما ما در جان محمد صلی الله علیه و سلم بیچاره هستیم. ما نمیگذاریم که دشمنان به این زیان و آسیب رسانند، ما نمیگذاریم که قصد جان ای را کنند. این در بین قوم خودش عزیز است. 3 سال گرسنگی و تشنگی و 3 سال هجران ما سپری کردیم، اما نگذاشتیم که به رسول الله صلی الله علیه و سلم از دشمنانش یگان زیان و آسیب رسد. امروز محمد صلی الله علیه و سلم از میان تمام مردم عالم شما را اختیار کرده است، شما را بر قوم خود، بر قریشی های خود برگزیده است. نشود که بگیره بر اینشو بعد در حالت مشکلی و مشقت زوری در دشمنان تسلیمش کنید. از حوض خوب اندیشه کنید.
اگر قدرت داره که پشتیبانی کنه از محمد صلی الله علیه و سلم خوب است و الا هنوز دیر نشده است. این در بین قوم خودش عزیز است، محترم است. عباس وقتی سخن گفت، کعب ابن مالک گفت یا عباس سخنی ترا شنیدیم که خاموش باش. و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم تو سخن بگو، ما مشتاق سخنی تو هستیم، هر شرط قید میخواهی بگذار. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم به سخن در اومد، نصیحت چو کرد و اسلام دعوت چو کرد. بعد گفت که با من بیعت شما باید کنید، یعنی قول قسم کنید. جابر گفت الا ما نبایعک یا رسول الله، بر چی چیزی با تو بیعت کنیم یا حبیب خدا؟ حضرت گفت بر 5 چیز باید بر من بیعت کنید. علی سمع و طاعتی فی النشاط و الکسل. اولا بر گوش دادن و اطاعت کردن، هم در حال فراخی و وسعت، هم در حال افسردگی. و علی النفقه فی العسر و الیسر. دوم در نفقه دادن، در کمک کردن، هم در وقت کمبغلی و فقر و هم در وقت فراخدستی و در وقت بویگری. و علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، و بر امر به معروف و نهی از منکر کردن در همه حالت، در همه وضعیت. امروز در بین ما ملوهای یوف میشیدیان که با میگفتیان همین امر معروف و نهی منکر بسیار چیدر کن. خدا جان تو نبگیره در پیش خدا چی جواب میگه پگه؟ خدا این ملت به امری به معروف و نهی از منکرش در قرآن وصف کرده است. شرطی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مردم یثرب ستاند انمی بود امر به معروف و نهی از منکر. وقتی خدا این امری به معروف و نهی از منکر را در ذمه شما علما واجب گردانده است. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و تو به سعادت وقتی که امری به معروف و نهی از منکر منع میکنی و بر ضدش سخن میگوی، دعوای ملاگی میکنی، خاک در سرت که پگه در پیش خدا چه جواب میگوی؟ و علی ان تقوموا فی الله لا تأخذکم فی الله لومة اللائم. شرط چهارم در راه خدا قایم میشوید. گفت به خاطر خدا عمل میکنید و در راه خدا و در راه دعوت خدا از ملامتی هیچ یک ملامت کننده ایبا نمیکنید. و علی ان تنصرونی اذا قدمت الیکم و تمنعونی مما تمنعون انفسکم و ازواجکم و ابناءکم ولکم الجنه. شرط پنجم نهایت کمک میکنید به من وقتی که نستان آمدم، در راه خدا کمک میکنید، قنات میشوید و دشمنای مرا باز میداره. نشود که با تنها بگذارین. چه خیلی که از جان خودتان دفاع میکنید، از زن خود دفاع میکنید، از فرزندای خود دفاع میکنید، همچنین از رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم باید دفاع کنید. وقتی این سخن گفت، یکی از سرورای انصار، او وقت همون خزرج بگیم ولی که انصار بعد شدن، اینو انصاری خدا و پیغمبر، با نامی برا ابن معرور پرید از جاش خیست پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد. گفت یا رسول الله قسم به خدا گفت با تو بیعت کردیم انشالله. گفت ما قوم نامرد نیستیم، ما اهل اسلحه ایم، ما از خوردیم و جنگاوریم، از خوردیم و جوانمرد شجاع و با غیرتیم و همین شجاعت پدر از پدر کابران ان کابر میراث گرفتگیم. در میان سخنش ابوالهیثم ابن تیهان که از قبیله اوسش داخل شد. خب گفت یا رسول الله ما با تو بیعت کردیم، یعنی تمام عقد و تمام شرطنامه هایی که با یهودی ها داشتیم همه را قطع کردیم. نشود که بعد آن که تو قوت پیدا کنی، اسلام قوت پیدا کند، بعد تو ما را ترک کنی و باز به وطنت بر بگردی.
ابوالهیثم ابن تیهان گفت حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار تبسم زیبا داشت. یک تبسم کرد گفت بلی دم بالدم و الحدم بالحدم انا منکم و انتم منی. یا ابوالهیثم گفت خون به خون، جان به جان، ناموس به ناموس. خون شما خونی من است، ناموس شما ناموسی من از شما و شما از من هستید. احارب من حاربتم و اسالم من سالمتم. هر کسی قطع شما جنگ کرده من با او جنگ میکنم، اگر چه همین قرشی ها باشن، و با هر کسی صلح و صلاح کرده من با اونا صلح و صلاح و دوستی میکنم. واقعا همین پیمانی که بین حضرت صلی الله علیه و سلم و همراه انصاریا بسته شد بسیار پیمانی مستحکم است و تاریخ واقعا این را اثبات کرد که تا کدام درجه دو جانب در پیمان خود قوی بدن، تا کدام درجه این پیمان رعایت شد بینشان. حضرت به حد انصاریا را دوست می داشت. باره این روایت از ابن عساکر است، باره سعد ابن عباده رضی الله عنه یکی از سرورای انصاری است، همراه پسرش همراه قیس ابن سعد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل شد. حضرت وقتی دیدش خوش آمدیش کرد، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار. گفت خوش آمدید ای انصاری ها، خوش آمدید. 3 بار خوش آمدید ای انصاری ها، خوش آمدید ای انصاری ها. از طرف راست میگه گذران شنان چون. بعد گفت انا من الانصار، انا من فراخ الانصار. ما هم گفت انصاریم، شما گمان نکنید که من قریشیم، نه من انصاریم. من هم گفت از فرزندای انصار هستم، از چوجه حککای انصار هستم. گفت سعد ابن عباده گفت اکرمک الله یا رسول الله کما اکرمتنا. خداوند گفت ترا همیشه عزیز و مکرم نگه داره که تو ما را عزیز کردی، تو ما را اکرام و احترام کردی. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ان الله اکرمکم قبل کرامتی. به انصاریا گفت خداوند شما را عزیز و مکرم کرده است، پیش از او که من شما را عزیز و مکرم بگردانم، خدای بزرگ شما را عزیز و مکرم کرد که انصار پیغمبری خودش گردانید، انصار دینی خودش گردانید و شما بیرق اسلام پرتو افشان کردید. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم گفت انکم سترون بعدی اثرتن. بعدی من گفت بسر تو بعضی مشکلی ها می آید، بعضی مشقت ها می آید. فاصبروا حتی تلقون علی الحوض. شما صبر کنید، انشاءالله ملاقات من و شما در نزد حوض کوثر می شود. من اول شما را از حوض کوثر سیراب بگردم. این یک قدر محبت نسبت انصار داشت. امام احمد در مسند روایت میکنه، در مسند خیش از انس ابن مالک رضی الله عنه باره میگه انصاری ها جمع شدن، گفتن نزد حضرت صلی الله علیه و سلم میرویم، در مدینه آب کم بود، التماس میکنیم که از بیت المال مال جدا کند برای حفر بئر، برای چاه کندن آب زایید کردن، کمتر مشقت داریم در این مسئله آب. حتی در بعضی روایات اومده است که گفتن التماس میکنیم که یک نهری برای ما بکنه. در آمدن نزدش، حضرت صلی الله علیه و سلم نزد انصاری ها خیست، مرحبا شو گفت، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار. بعد حضرت بشارت شد داد، گفت لا تسألونی اليوم شیئا الا اعطیتکمه ولا اسأل الله لكم شیئا الا اعطانیه. ای انصاری ها گفت اگر از من حوزی چیزی طلب کنه میتونم، اگر در قدرت و قوتم باشد هر چیزی طلب داشته باشید طلب کنه من میتونم، و من امید دارم که امروز به خاطر شما از خدا چیزی را طلب کنم خداوند مضایقت نمیکنه. طلب کنه. میگه به هم دیگر در گفتگو زدن، گفتن ابی او چیکار کنیم آخی بگذار یا چاه ده چاه نمیرسه، نه که به شتر آب کشیده آورده میتونیم که طلب مغفرت کنیم.
استفاده ببره. این دنیا گذرنده است، این دنیا هیچ گپی نیست، اما شما طلب مغفرت کنه. از این خاطر گفتن یا رسول الله ادعو لنا بالمغفره، ای حبیب خدا گفتن در حق ما دعا کن، طلب مغفرت از خدا کن. بعد حضرت میگه دستی دعا برداشت، اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار. پروردگارا گفت انصاری های من را رحمت مغفرت کن، فرزندای اینا را رحمت مغفرت کن، نبیره هاشون را رحمت مغفرت کن، زن هاشون را رحمت مغفرت کن. انا دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجابت شده است که الحمد او چی میخواست است؟ گفتن میخواست است که همین پسرکش بیاد در مکتب عالی همراه درباری های تو درس بخونه در نزد عالما. شاه چنان غضبش کرد، گفت این چی کار است که شما میکنید؟ امروز ما دهخانا و موزه فروش بچه ها را بیاریم در مکتب عالی تعلیم دهیم، بعد بچه های وزیرا و بچه های دبیرا کجا روند؟ وقتی یا صاحب وظیفه و منصب شوند، صاحب منصب و بیچاره بچه هاشون چیکار کنن؟ وزیری بیچاره فرزند کلان میکنه، جاش یک بگونه بگیره وزیر بچه کجا میشود؟ ببینید عقل فراست تا کدام درجه را بود. کسرای نوشیروانی که تاریخ میخونیم اینقدر عدالت پیشه بود، اینقدر دانشمند بود، اینقدر خیرخواه بود، حتی توقع آن ندارد، حتی صبر آن ندارد که یک فرزند دهقان بچه، یک موزدوز بچه بیاید در مکتب عالی تعلیم بگیرد. با فخر میکنن، با همین دین زردشتی ساختکارانش و تعریف توصیف میکنن. قسم به خدای همون کسایی که تعریف توصیف میکنن اونا تحریف تاریخ میکنن، روشون از سیاه میکنن، تاریخ از ما و شما پوشیده میدارن. و الا این عقیده به مردم چنان زیانی داشت، مردم بی سواد گردوند است. یه روز در یه معرکه همی سخن گفتیم، یک معرخ یک تاریخ نویس گفت چی دلیل داره دوملا شما این گپ میگی؟ یک برادر نمیدونم 5 کنتی بود اینگی بود، گفتم جبیو بشی اومد شیش. گفتم در تاریخ تبری اومد از قبول داری؟ گفت تاریخ تبری به منفعت مسلمانان نوشته شده، برای همون تاریخ مسلمانان. سبحان الله. لا اقل گفتم تو همین فردوسی را قبول داری؟ گفت فردوسی را قبول دارم. خواهی گفتم فردوسی را قبول داشته باشی گوش کن. فردوسی همین قصه را در شاهنامه شو ورده است. به همون جایی که نوشیروان به غضب میآید فردوسی همون را در کتابش بیان کرده است، براش خواندم جاهیدم. چو بازارگان بچه گردد دبیر، هنرمند با دانش یادگیر. چه فرزندی من برنشیند به تخت، دبیر بباید پیروز بخت. نوشیروان میگه که آخی این تاجر بچه اگر بیاید عالم شود، فردا وقتی که من مردم پسرم پادشاه میشود. هنر یابد از مردی موزه فروش، سپارد بدو چشم بینا و گوش. به دستی خیرتمند مردی نژاد، نماند به جز حسرت سردباد. پسری من میبینه که موزه دوز بچه که عالم شده است، او را میگیره وزیر میکنه و بیچاره بچه وزیر چی کار کنه؟ به ما بر پس از مرگ نفرین بود، که آیین این روزگاریم بود. بعد مردن به ما را لعنت میگن. گفت ببینه آیین دین ما همی است، لعنت بر او دینه که آیینش معنی کردن مردم از علم آموزی باشه. همکنون دیرم بازگردان زیراه، دیرم خواه و از موزه دوزان نخواه. پولاش در کار نیست، گفت پولاش روی که برو انده ما قرض میکنیم و پول ایران میگیریم، فرزندش در مکتب عالی نمیگذاریم. کافی است گفتیم برادر، هرچی الحمدلله خنک شد رفت در جوان کشید. با چشم مردم خواب نپوشه برادرای عزیز. مردم گمراه نکنه. الحمدلله نجاتی ما ای دین است، الحمدلله پاکی و پاکیزه روزگاری ما ای دین است، سری بلندی ما ای دین است. بعد که اسلام آمد، بعد که نوری نبوتی سرزمین منور کرد، از بین این دهقان بچه ها، از بین این تاجر بچه ها جوان مردای به صحنه آمدن که نامشو با خط طلایی در تاریخ بشر ثبت شده است.
یونسکو تاریخ اونا را ثبت کرده است. ولادت مولوداشون قید میکنه. فلان سال سال امام اعظم ابو حنیفه، فلان سال سال امام بخاری. آخه ابو حنیفه کی بود؟ بخاری کی بود؟ تاجیکش میگه که فراموش میکنه که آخه او قبل از همه مسلمان بود. مسلمان ای بس قسم به خدا تعریف کنی که ما حافظ داریم و بیدل داریم، در صورت فراموش کنی که سرچشمه الهام حافظ و بیدل قرآن است. ای به شرمندگی است که تو حافظ بدانی و قرآن ندانی. حافظ قرآن حافظ کرد، نباشه او تری شمس دینو پر بدن کوچه او در عشق رسد به فریاد ارخد بسان حافظ. قرآن زیبر بدانی با 14 روایت. حضرت میگه اگر ترم رنگ حافظ واری قرآن با 14 روایت از یاد بدونی ترم حافظ وار شاعر میشه. رنگ ما واری شعر میگه ندیدم خشتر از شعری تو حافظ با قرآنی که اندر سینه داری. معنی حافظ چیه؟ حافظ قرآن. او مردک حافظ قرآن بود. به شرافت چی حافظ قرآن شد؟ به شرافت دین مبین اسلام، به شرافت محمد صلی الله علیه و سلم. پس ببینه که ما را هم از نجاست حیات آزاد میکردن، از غلامی نجات یافتیم، هم از نجاست عقیده. با هیچ که پوشیده نیست. همه میدونن در دین و آیین زردشتی پدر دختری خیچ زن میکرد، پدر دخترش زن میکرد، برادر خواهرش میگیرید. امروز دیگه ای شرم حیاشو بعضی هم میگن که این تهمت هست در حق زردشتی ها. تهمت هست در صورتی که تا زمانی که عقل مردم سالم نشد اینا کسی پوشیده نمیداره. آخه این پوشیده نیست، مثل آفتاب عیان و آشکار است. نه فقط تاریخ نویسای اسلامی بلکه تاریخ نویسای تمام دنیا، مستشرقای خارجی همه نوشتیان که در دین زردشتی و در آیین زردشتی ترغیب و تشویق مخصوص کرده میشد که من دختر اخچه بزنی بگیره. نعوذ بالله. میگفتن ثواب میگیری اگر این کار کردی. یکی از همون شاههای عجم دارا که اینقدر معروف است در یواش داریوش و حرامزاده از پدر باباشی داد. پدرش هم پدرش هم باباش. بهمن فرزند اسفندیار دختر خودش همارا بزنی میگیره. یکی دخترش بود نامش همای، خیرتمند با دانش و پاکرای. پدر در پذیرفتش از نیکویی، بدان دین که خانی ورا پهلوی. یک دختری داشت میگه با نام هما و پدر ملعونش همون را زن کرد گرفت دختری خش رو بدست به همون دینه که او دین تو زردشتی میگوی، دین زردشتی. همای دلفروز روشنپذیر چنان شد که آبستن آمد زیشا. ای پدر خودش حامله شد و همون داریوش حرامزاده را تولد کرد. حقیقت باید بگیم واقعی چی نوعی هست، چی شکلی هست. امروز مردم سرزمین ما را با نام بخاری در تمام دنیا میشناسن. حاجی ها میدونن، میگن از کجا هستی؟ از تاجیکستان. تاجیکستان از شیری دیگه نمیدونن، تصورات ندونن. اما وقتی میگن بخاری میخیزه عرب آغوشت میکنن، دستات هم بوسا میکنن که بخاری در اسلام قدر خدمت کرده است. و همون بخاری ها و مسلم ها و غیره و هاکذا ها همه فرزندای اسلام هستن الحمدلله. پس ما مردم این سرزمین هرگز باید فراموش نکنیم خدمات بزرگی را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای این ملت خلق ما انجام داده است. اصلا تاجیک زاده اسلام است. ما نعم سفسط را یک زمان در این ملک سرزمین شاید بختری ها زندگی میکردن، سوغده ها زندگی میکردن، اما اونا تاجیک نبودن، اونا را تاجیک نمیگفتن. از زمانی که این خلق با نام تاجیک یاد میشود، از زمانی که این زبان با نام زبان تاجیکی یاد میشود، ما مسلمان بودیم الحمدلله. چرا ما را تاجیک گفتن؟ تازیک یا تاجیک، زیرا که مردم ارمن، مردم ترک که حال صاحب اسلام و مسلمان بودن ما را مسلمان گفتن. مقصد اینا مسلمان هستن، تازیک هستن، عرب هستن، مسلمان هستن، حتی نام زاده اسلام است. از همین خاطر باید این را فراموش نکنیم. ما الحمدلله افتخاراتی
ملی داریم، افتخارات وطنی داریم، اما ما هرگز فراموش نمیکنیم که ما الحمدلله مسلمان هستیم. ما هرگز فراموش نمیکنیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. شما ببینید برنارد شاو یک متفکر دراماتورگ بزرگ انگلیس است، میگه در همین زمان پارلمان تشکیل کردیانه، آن تشکیل کردیانه یا نه اسکو تشکیل کردیانه، با سرحساب کار نمیروند. هر روز در یک گوشه جنگ است، در یک گوشه آدم کشی است، فلان دولت با فلان دولت جنگ میکنه. ای مردم، میگه شخص مثل محمد صلی الله علیه و سلم از خدا طلب کنه همه تیج میشوه. قسم به خدا اگر میگه محمد در همین عصر زندگی میکرد، نه آن در کار بود، نه یونسکو در کار بود، نه دیگر خاک بلاغاش دنیا را اداره میکرد. و راست میگه. ببینید در همون حالتی که همه به هم دیگر بیگانه بودن، الحال قصه را برات آوردیم که قبیله قریش که همه اصلشو از یک پدر یک مادر است، از یک جد میآیند، هم قبیله و هم خویش هستند، برای گذاشتن یک سنگ تا کدام درجه را دعوا و نزاع کردند، تا کدام درجه را نزاعشو برخاست. چی برسه به دیگر قبیله های عرب و مردم های غیر از قبیل عجم و دیگر که در خون همدیگر تشنه بودند، همدیگر کشته و مالها را به یغما بردند، توسط یک کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله اصلاح شدند. چارچوبه لا اله الا الله ده الحمدلله امروز چنان مستحکم شدیم که یک زنگی که از افریقا است میبینه برادر تاجیک شه السلام علیکم و رحمت الله. همین مگر افتخار نیست؟ افتخار ای زیاد میشه. سال گذشته در امریکا بودیم، الحمدلله سر لباس من خیلی بداخی، از همین سر لباس مسلمان نمیشناسنش. اگر به شرط شیم کستون نپوشه و گلستون نبنده میشناسنش که این مسلمان است. اکنون ما مردم نمیشناسیم، متاسفانه مردم محلی الوخی اکثریت زنگی ها هست. در کوچه های نیویورک میریم، کسی میگذره هر مسلمان خواه مرد باشه و خواه زن السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسم به خدا دلت آب میخوره. نمازی جمعه را در مسجد جامع خواندیم، یک راهبلد افغان داشتیم، گفت فلان محله میریم، همینجا طعام حلال به دست که پیشکی خبرتو میکنم. گفت اونجا اوباشاش زیاده، همون کوچه اوباشا بود است، جای بی ادبا. زنگی بچه ها هم گفت به پریزورنیک، به صاحب رنگ هم اوباشی میکنن، دزدی میکنن. ما گفتیم چی داریم موقع اوباش میترسه میریم. اومدیم یک گروه نشان داد، گفت همه را میبینه پاشو در رول کلی کنکی دارن، بازی کردیست یا نکرد. گفتم ما میایم کیسه تا میزنن قب میرون، ای قفاش سرکه بکرد. ما ببینن اگر بسیاری بعد اصرار میکنی در یک گوشه با مردنی بارد میبندن. کینوی بنزه دیدگی هسته، همون بنزه در همونجا سنیمت کردم دیگر. یک فرانسوز لبلیچ میکنن که میکپن زنگی تای ترسیک میکنن سرش میکنن. راستی اومدیم در کوچه اکمو را تحضیر دادسته، کم کم در دل خوف عبدال اومد. دوستامو دارم کسای پولدار اومد که نوی هم قبض زنم. ناخوست دیدن یک 4-5 نفرش سراسیمه طرفی ما اومدن، هم کنکی ها شوکتی پیش اومدن، گفتن مسلم. گفته مسلم الحمدلله. گفتن ما مسلمیم. اوکی میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیچاره اول حیران شد، گفت من 27 سال در نیویورک زندگی کردم، نه فهمیدم یا مسلمان بودیانه یا سلام میدادیم. ای ترس یا رو به این کوچه ها نمیگذشته. من گفتم تو شکل صورتت یهودی هیچ تفاوت نداره، یا شکل صورت اسلامی بگی الحمدلله اینا برادرای خدمت بگن. فهمی که جای یک مسلمان های او باشش میگوی بدبخت بردن همه آشخانه را نشان مدادن. ببینه ای چه افتخار های همه همی به شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که یک عالمی را متحد کرد، یک عالمی را متحد کرد. در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان زندگی میکنه، نژادهای گوناگون، زبانهای گوناگون، عرف عادتهای گوناگون، اما همه خدا پرست، همه یک تا پرست، همه یک کتاب دارند، همه الحمدلله و المنت امت یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند و انشاءالله نجات بنی بشر در اسلام است. پرگویی هم شود در یک شهر دلس کلیسا بودن، در کلیسا در اومدیم، بعد
همون پاپی کلیسا در برای مردمش گپ زده گفت ما یک پرابلم ایوازدین داریم، سال تا سال جوانها کم شدستیان در کلیسا نمیآیند، همین فقط پیران سالان میآیند، کمپیرکای پوچلا و موسفیدای از پا افتادگی. شما هم گفتم که پرابلم داره؟ گفتیم نه ما نداریم الحمدلله. گفتن سببش در چیست؟ میپرسم. من گفتم که این جوانا الحمدلله تازه هم دیلاشو صاف و به آلایش هست، اینا آفتاب درخشان اسلام ماندگی ای پشت چراغای پیلتگی دود کردگی شما نمیروند. آقا گفت آقای نظرم شاید امیر ترجمه نکنم، معیوس میشوه این مرد، شاید خفه شوه. و گفتم تو کاردار نشده ترجمه کن، حقیقت چرا خفه شوه؟ اکنه میدونه اون بدبخت ترجمه پرش کرد نکرد چی گفت، اما حقیقت حال همیه الحمدلله. جوانا هیچ وقت آفتاب درخشان اسلام موندگی از طرفای او چراغای دود کردگی نمیروند. حقیقتا او چراغای دود کردن گیاته. یک شاعر بسیار معروفی نمیسی، همه در مکتب و فکر خونده اینش، اما افسوس ما نمیدونیم که گیاته یک داستان داره با نام نغمه محمد صلی الله علیه و سلم. شنیده؟ اکثریت نمیدونم. ببینید یک زمان دوره سویتی بود، دوره مبارزه بر ضد دین بود، ایشون را تعلیم نمیدونن. لیکن امروز الحمدلله اخو آزادیم. حیران میشم که کتاب‌ها در کتاب‌های درسی ما همون سفسطه‌های دوره سویتی هست. آدمای میمون پیدا شده، سر چارلز داروین خونش بسوزه که همه قانون تنویع نوعیت اختراع کرده است دیگر. تو حالی همون سفسطه‌ها را نپرتفتیان، حالی هم پخته جان پخته میخونه. آخه همون گیاه تیره نوشته، همون نظم‌هایی که داره در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم، در وصف اسلام، همونا را چاپ کنه چی تو میآید؟ علامه اقبال لاهوری همه همی را ترجمه کرده است. کار علمیش همین شعرهای گیاه تبدست بیچاره به زبان بهترین زبان فارسی ناب ترجمهش کرده است. شما بگیرید در کتاب چاپش کنید، همین جوانا بخونن انشاءالله محبتشو زیاد میشوه، هم محبتشو به همین زبان زیاد میشوه، هم محبتشو به این سرزمین زیاد میشوه، هم محبتشو به دین اسلام زیاد میشوه. برای اون که سخن پوچ نگیم، به دلیل سخن نگفته باشیم، از همین گیاه یک شعرش میخونم در وصف اسلام است، بعد انشاءالله به همین صحبتی خود حسن اختتام میبخشم. گیاه میگه بینگر که آب جوی چی مستانه میرود، در خود یگانه از همه بیگانه میرود. ابتدای اسلام گفته است که در ابتدا اسلام مثل یک جوبارک بود، در میان همه این بیابانهای به آب، بیابانهای رگزار و همین آب جوبارک یک میگه چقدر مستانه میروه، پروای چیزی نداره، پروای کسی نداره، راه مستقیم اختیار کرده است، راست به سوی الله رفته است. در راه او بهار پریخانه آفرید، نرگس دمید، لاله دمید، سمن دمید، گل جلوه داد و گفت یکی پیش ما بایست، خندید غنچه و سری دامان او کشید. در راه میگه در لب جوبار سبزه ها دمیدن، گلها برمدن، هر کدومش طرفی خود جلب میکنه جوباره که جوبار راست نره، ایس بیا ایس میلان که کم طرفی ما بگرد، این دنیا هم زیبایی داره، بسوی دنیا میل که ناآشنای جلوه فروشان سبز پوش، صحرا برید و سینه کوه و کمر درید. اما این جوی از راه مستقیمش منحرف نشید، پروای جلوه نه گل کرده، نه بلبل، نه پروای پادشاه کرده، نه وزیر و زیمامدارای این دین بزرگ بالای تختی روان نشیشتن، بلکه بالای منبر برآمدن، مردم تعلیم دادن، مردم آگاه ساختن، وضع نصیحت کردن. زی بحری بیکرانه چی مستانه می رود، در خود یگانه از همه بیگانه می رود. و همه جوبار میگه گیاته به بحر مبدل شید. این دیگه جوبار نیست، این بحر و این بحری دمان، بحری موجزن همون رخش ادامه داده و رفته است با سرعت. صد کوه و دشت و مرغ بیابان و باغ و راغ،
گفتند ای بسیط زمین با تو سازگار، ما را که راه از تنکابی نبرده ایم، از دست بردی ریگ بیابان نگاه دار. دیگر جوبارها و دیگر کانال‌هایی که آسته آسته باطلاق شده بودند یا که در زیر خاک موندن، التجا کردند که ای بحر صاف و مصفا، ما را در آغوشت بگی که نابود میشه. از دست بردی ریگ بیابان نگه مو بدار که این ریگ بیابان آسته آسته آب و نخش کرده است. دین‌های دیگر، دین یهودی، دین نصرانی، اهل کتاب که آیسته آیسته آدما و نفراشون از دست داده استیان، مردم اتئیست شدن، از دسته استبداد این بدبختا را رو به سوی اسلام کردن که ما را صاحب عقیده کن. کم کم هم عقیدات پیش ما هم پرتو که استفاده ببریم، هلاک میشیم. همه مردم از دست می روه. در بر کشیده همسفرانی زبون زار، وا کرده سینه را به هوای شرق غرب. در بر کشیده همسفرانی زبون زار، زی بحر بیکرانه چی مستانه می رود، با 100,000 گوهر یک دانه می رود. و این اسلام میگه بخیلی نکرد. بعض ایده و عقیده های اسلام با همون دیگران سرایت کرده است. امروز این بدبختا را ببینه، برای آن که نجات بیابند، برای آن که مردم اتئیست نشوند، با کلگی تسلیس اونا را دیگه کسی باور نمیکنه. واقعی یک افسانه ای را گفتیم به نام تسلیس سویتای ترویتسا. با بعض تشکیلات های نو کردن با استفاده از عقاید مسلمانان، مثل سویدت ترست و ایگاوا که بود نه صلیب قبول داره نه سویتای ترویتسا را قبول داره. از عقیده های مسلمان ها عبرت گرفته و موافق همه عمل کرده استیم. پس این اسلام سزاوار تمام چیز است. الحمدلله من یقین دارم که عاقبت تمام دنیا اسلام است، مسلمان است، مسلمانی است. و اگر ما امروز چند با سنت پاک حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم بزنیم، هرچی که او حضرت برای ما آورده است به دست بگیریم، از هر کاری که ما را نهی کرده است نفس های خودمون باز بداریم، همون سیادت و قیادتی را که خدای تعالی از برای پیشگذشته های ما، از برای قرون مشهود بخیر و امثال اونا که مدت 6-7 عصر در تمام تاریخ بشر عالمتر و تمدنتر، صاحب فراستتر، آبادتر از ممالک اسلامی یگان مملکت در روی دنیا نبود. انشاءالله همون سیادت و قیادت خدای تعالی باز برای ما ارزانی می‌دارد و انشاءالله ما امید داریم از این. زیرا که وقتی که مسجدها را می‌بینیم، زیرا محفل‌ها را می‌بینیم که اکثر جوانای تشکیل میکنن که چشماشو میدرخشه، چشما میدرخشه، همین درخشیدن چشم اشاره به زیرکی آدم میکنه، اشاره به اون میکنه که انشاءالله در همه قلبش سخن اثر کرده است. پس ما از رحمت خدای بزرگ هرگز ناامید نیستیم. ناامید شدن از رحمت پروردگار کفر است، همچنان که نترسیدن از غضب خدا کفر است. از همین خاطر دعا میکنم که پروردگار صحبت مون معصیر بگردونه و پروردگار چنین صحبت نشست‌های را که باعث بیدار شدن شعور مسلمانان، باعث کشاده شدن چشمای مسلمانان، باعث درخشیدن چشمای جوانان میگردد در جامعه زیاد گرداند و پروردگار مساعدت فرماید که ما قهرمانای ملت شناسیم، قهرمانای این ملت دانیم. تا زمانی که ما از قهرمانای خارجی عبرت میگیریم، برای ما را کومیر مردم خارج هستند، هیچ وقت ما نجات نمییابیم. پس جای الکساندر نفسکی بگذار که جوانای ما از خالد ابن ولید آگاه شوند، جای دمیتری دانسکای بگذار که جوانای ما قعقاع ابن عمر شناس شوند، جای نمیدونم الکساندر ها و نیکلای ها این مردم بخوانند که الحمدلله ما عمرها داشتیم، ابوبکرها داشتیم، عثمان ها داشتیم، علی ها داشتیم. مردم دنیا با بزرگای ما افتخار میکنن. افسوس صد افسوس که ما خودمان غافل هستیم. خدایا خداوند عاقبت کارمون به خیر انجام ده. پروردگارا این مجالس خیر مجالس با تأثیر گردان، نه از اون مجلس هایی که تأثیری ندارن بعدی خود چیزی باقی نمیگذارن. خدایا خداوند مساعدت فرما که توسط دعوت تبلیغ، توسط امر به معروف و نهی از منکر مردم چی بدن دینی بزرگ اسلام درک کنند و پروردگارا
توسط کوشش سعی تلاش جوان مردا اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر گردان. خدایا خداوندا او برادرایی را که سببگار گذرانیدن چنین مجلس ها می شوند، سببگار آن می گردند که الحمدلله واعظان و قاریان آمده و در حضور اهل دیار، در حضور مسلمانای دیار نشسته و صحبت از خدا و از پیغمبر و از بزرگان دین مبین اسلام میکنند. او شخصایی که سعی تلاش به این کار انجام میدهند، فرد و روز قیامت پروردگارا همراه پیامبرانت، همراه صدیقان، همراه شهدا، همراه صالحین و همراه محبانشان حشر گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحال بلنگویا که در دستی حضرت استاد داملا سید بیگ میدهیم و انشاءالله ای فیض صحبتش بهره‌ور میشویم. خواهش میکنم برادرها آرام بشید. ببینید خدای تعالی برای ما چه امکاناتی را فراهم آورده است. هوا گرم نیست، آفتاب نیست، بون یکی که آفتاب هم پوشیده است که در تای آفتاب آب و عرق در گم نشین. از همین خاطر خواهش میکنم هر روز این خیلی شرایط امکانات برای ما میسر نمیگرده. انشاءالله اینجا دامله ها ششتگیان به نوبت کم کم صحبت میکنن، از صحبت چو فیض میبریم. همین تمام عمرمون با بیهوده گویی و بیهوده گفتاری و بیهوده رفتاری میگذره. همین یک روز به خاطر خدا، به خاطر شنیدن کلام حق اگر صرف کنیم انشاءالله هیچ گپ نمیشود. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. حضرت استاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضار این محفل، همدیاران عزیز و گرامی، خداوند همه شما را هدایت به سوی راه راست کند. اکنون برادران گرامی و عزیز، دیگر جای سخن نمانده است. راستش بسیار برادر دامالله سخنهای بهترینی گفتن که دیگر جای خالی نیست، چونکه در خیالم که دیگه از این زیاد گفته هم نمی شود. لیکن برای خاطری که امر مقدم بر آداب است، برادر گفتن یک حصه، یک مقدار از حدیث که به مناسب این سخنهای داملا و سمع شما برسانیم که همه ما و شما شاید که یک روحی، یک قوی غیبی بگیریم که برای همه ما و شما نفع باشد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عاد لي وليا فآذنته بالحرب. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از اشخاص صحابه بهترین بزرگترین جناب رسول الله بودند. بسیار در صحبت رسول الله حضرت ابو هریره بود. این زاد میگن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که حق سبحانه و تعالی میفرماید که این حدیث قدسی هستند. فرق بین حدیث قدسی آیه های کریمه همین است که آیت های قرآنی با واسطه حضرت جبریل و جناب رسول الله آمدن، اما حدیث قدسی به واسطه از جانب خدا و جناب رسول الله آمدن که جناب رسول الله گفتن که حق سبحانه و تعالی می فرماید که من عاد لی ولیا فآذنته بالحرب. کسی که ولی مرا اگر با او دشمنی ورزد، من او را خبر میکنم به جنگ. یعنی هر مسلمانی که او باور یقین
به دین، به اسلام، به خدا دارد، خداوند پشتیبان او هست. هیچ وقت او خسته دل نشود. گرچنده که در عالم شنیدیم و شنیده ایستادیم، گذشت، هنوز هست و بازم می شود. این یک ابتلایی هست که خداوند بندگان خود را بعضی وقتی خسته میشن، مسلمان ها یک حالتی که نمی فرش و می شود. این ابتلا برای بندگانش است، همچنان که ابتلا و آزمایش برای پیغمبر صحابه شده بود. چون که همه وقت خداوند در پشت و پناه بنده هاش است. ببینید که مسلمان چه مقدار قدر دارد. با یک کلمه که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه که او را خداوند نگه میداره که به دشمنی خداوند خود حرب میکند، خود میجنگد. لیکن از این ما ولی را بفهمیم که ولی کی هستد. الولی هو قریب من الله بامتثال الأوامر و اجتناب نواهی. ولی کسی است که قریب به خدا هستد. قریب به خدا به چی می شود؟ امتثال الاوامر، به جای آوردن چیزهایی که خداوند فرموده است با واسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چون که هر چیزی که رسول خدا گفتن او را از نزد خود نگفتن که این هو الا وحی یوحى. این چیزی که خداوند میگوید به جناب رسول الله، اون یک وحی است که از جانب خدا به جناب رسول الله میرسد. و دیگر همین که اجتناب نواهی، مسلمان اصلش همین است که امتثال اوامر داشته باشد، چیزهایی که شرع شریف فرموده است بکند و چیزهایی که نه کرده است او را باید که از او یک طرف ایستد. پس این یک شرافیت و شرف برای هر مرد مسلمان است، خصوصا نوجوانانی که در این دیار ما امروز الحمدلله همچنان که دامنا گفتن همه رو به مساجد دارند، همه رو به مدرسه دارند، همه رو به شنیدن موعظه و گفته‌هایی که خدا و رسول با واسطه امروز واعظان مثل چنین دامنها به ما میرسد رو به این آوردن. این علامت همین است که مردم ما بسیار مردم نیکبختی برسند. شاید این مردمی باشند که در دیگر جاها نباشند. در واقع مردم ما که به سفر به خارج ها میرن، تحسین و مبارکبادی به این مردم ها میکنن. خصوصا امروز که شما شنیده که در سمپوزیوم بود که وزیر اوقاف افغانستان گفت که دیگر جهانیان از راهبری این دولت پند بگیرند. این نیکبختی ما و شما هست که راهبری دولتی که از چنین حکومتی بود، در کدام تربیت بود، خداوند او را هدایت کرده به سوی و خدمت کردن مردم، او را هدایت کردن به ایمان اسلام، او را هدایت کرد به دفاع از دین مذهب. این آثاری هست که مردم این دیار همه مسلمان هستند. چون که حدیث در این باره هست که کما تکونوا یولا علیکم، ای مردم شما چخیلی که باشید بالای شما چین سردار می شود. از این معلوم است که امروز مدت چند سال میشه که مردم ما کلان به سوی اسلام توجه دارد که خداوند سردار این مملکت را هم به سوی اسلام گردون، به سوی دفاع از دین اسلام گردون. این از شرف ما و شما مردم این سرزمین. دیگر که جناب رسول الله گفتن که خداوند میگه که ما تقرب الله عبدی احب مما افترضت علیه. بنده که به سوی خداوند به عملهای صالح و کارهای خوب نزدیک می شود. این چیزی که فرضی که بالای هست به این قریب می شود، به خداوند به دیگر چیزا اینقدر قریب نمی شود. برای همین است برادران گرامی و عزیز که در هر جا و منزلی که باشید
و چیزی که فرض بگردن ما و شما است، نماز است، روزه هست، خواه در بین مردم باشیم، خواه در غیر بین مردم باشیم، باید این کارا رو بکنیم که هر شخصی که در حالتی که غایب از مردم است این عملهای فرضی را انجام میدهد او جنتی هستد. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. سوره ملک را که هر بیگه هر شب در نمازهای جماعت این قرائت می شود که در همین سوره خداوند میگه که کسانی که در حالت غایب از مردم هستند، در بین مردم نیستند، یا که مثل در کوه گوسفند بونه میکند، یا شافیر هست یا تنها در یک جای هست که وقت عبادت او میشه و نماز رو میخونه، او انسانی هست که او مشرف شده است با آمرزش گناه و خداوند او را داخل جنت میکند. برای همین ما و شما باید که این نعمت را از دست ندهیم و در جایی که باشیم پرستش خدا بکنیم، چونکه ما و شما میبینیم که در دنیا هم که باشد پادشاه هست، حکومت هست، حکومتداری هست، اما حکومتداری دنیا همین است که از کارگار ما و شما واقف می شود که او ما را ببینند. در بعضی موضوع هست که او نه حکومت میبینش نه حکومتدارا، او چیکاری بکند انصاف او، اما ما و شما اصلا در تحت یک حکومت ما بسر میبریم، حیات میبریم که او حاکمی و پادشاه و خالق و به همه کاری ما و شما آگاه هستند. در جایی که باشیم نباشیم عبادت خدا را بکنیم، خداوند ما و شما را میبیند و میداند، با او مکافات میدهد. لیکن حکومت دنیا داری باشه، اگر بینن ما و شما را مکافات میتین، خواه بد باش خواه نیک، یک حکومت الهی یک حکومتی هست که یک سیاستی هست که سیاست الهی، حکومت الهی یک سیاستی هست که ای بچه آدم باید این ندار روز به ما هم کنه. شنوات کجا شد؟ برای چی کپ شدی چی در نمیفهمی؟ شما گیری اطراف فرزندات نمیفهمی؟ چشم بینایی تو کجا شد؟ شما کور شدی؟ زبان گویان کجا شد؟ شما خاموشی؟ شما خاموشی. این صوتت آوازی برا دستی از منبرها بلند گل میزدی، شما خاموشی دیگر آوازت نمیبرد. این صوتك الشجي ما أسكت، أين ريحك الطيب ما غيرك. خوشبویی میزدی وقتی که به محفل ها میرفتی، از بدنی تو بوی خوش پاش بشد. این بوی خوش کجا شد؟ چوا بدنت بدبوی شد؟ این سوالا رو ملائکه میکنه. یا ابن آدم، ای بچه آدم، جمعت الدنیا ام الدنیا جمعت کرد؟ تو دنیا رو جمع کردی یا دنیا تو رو جمع کرده بود؟ ترکت الدنیا ام الدنیا ترکت کرد؟ تو دنیا رو پرتافت رفتی یا دنیا تو رو پرتافت؟ استعددت للمنیه او المنیه عاجلت کرد؟ آمادگی برای مرگ دیدی؟ تو پیشواز مرگ تو تیار کردی یا مرگ ناگهان آمده بود دست خالی میروی؟ جلکای زیبا، سلحای زیبا، کستان برکای $1000 و $10,000، اما کفن فراموش کردی. و یاد من نمی که روز اینها را از بدن ما میبرارد. روز لباس ما سے خبرسانی تنک است. یک شخصی را مثلا از موی سرش و پوچش کشون میبرند، از پیش حضرت وقتی عبور میکنه نوله و فیغان هم میبردوره که یا رسول الله من از امتوی تو
میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می اومده است نزد حضرت خداونده که پروردگارو اوخی یک نفر از امتوی ما های امتی مرا برده استیان و میگه حبیبی من شفاعتی تو قبول است اما تو نسبت کسی که قرآن خصم شای رمضان خصم شای طلب شفاعت میکنی میگه کسی که قرآن و رمضان خصمش باشه من ای رنگش بیزارم انا بری اون من از رنگ او بیزارم بعد وقتی گریه و فیقان شما میبینه میگه لست منی تا از ما نیستی تخته امتی من نگو. سلام علیکم برادرها از شرکت شفافرما مراجعه دارم حجامه بی پلوزی کده سیم در ماه شریف رمضان کدمی در کار باشه مرحمت برادرها بیایه انشالله که حاجی حجامه خوب میکنه اینا برادر امروز اومدن انشالله که همه وقت میرسه پروسه برابر زنگ زنی записаться سکنی با خوبای نو درست شد کار کایسیم در دورو هم 20% سکیت کدمی که دورو خریدنی باشه بی برادرها دورو هم میفروشیم. قیامت برای اهلش طلب شفاعت میکنه بعضی ها را لعنت میگه بعضی ها را خصمش میخیزه فرد روز قیامت با دشمنی میخیزه شخصایی که قرآن نمیخونن شخصایی که با قرآن عمل نمیکنن شخصایی که از قرآن محجور هستند طبق قرآن زندگی نمیکنن قرآن دستور حیات خود نمیدونن البته قرآن از اونان پیش پروردگار شکایت پیش خداوند شکایت میکنه خدای اینمی قوم اینمی مردم ما را محجور گذاشتن کلام الله ایوخی حقیقتا در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نه اومده است که قرآن لعنت میکنه اما مسئله که قرآن خصم میشوه حالت میشیده است که یک شخصی را مثلا از موی سرش و پوچش کشون میبرن از پیش حضرت وقتی عبور میکنه نوله و فیغان میبردوره که یا رسول الله من از امتوی تو میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می اومده است نزد حضرت خداونده که پروردگارو اوخی یک نفر از امتوی ما های امتی مرا برده استیان و میگه حبیبی من شفاعتی تو قبول است اما تو نسبت کسی که قرآن خصم شای رمضان خصم شای طلب شفاعت میکنی میگه کسی که قرآن و رمضان خصمش باشه من ای رنگش بیزارم انا بری اون من از رنگ او بیزارم بعد وقتی گریه و فیقان شما میبینه میگه لست منی تا از ما نیستی تخته امتی من نگو لست منی گویدد مولای ما وای ما ای وای ما ای وای ما اما الحمدلله برای کسایی که اهل قرآن هستند برای کسایی که در ختم قرآن شرکت میکنند قرآن و رمضان شفیع میشوند اینا حدیث صحیح پیغمبر است حضرت گفت الرمضان و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه روزه ماه شریف رمضان و قرآن عظیم شان فردا روز قیامت در پیش پروردگار طلب شفاعت میکنند قال رمضان ربی اینی منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنی فیه اول روزه رمضان میخواست است که پروردگارا من بنده تو را به روزه رمضان از خوردن و آشامیدن تمام شهوات منع کردم که شعبچه طرف عروسش نمیرفت عروسی که براش حلال است خدای شفاعتی برا در حقش قبول کن بعد میگه قرآن میخواست طلب میکرد که ربی اینی منعته النوم باللیل او باللیال فشفعنی فیه پروردگار من بنده تو را به شب‌های رمضان از خواب باز داشتم در ختم قرآن اشتراک میکرد خدای شفاعتی مرا در حقش قبول کرد بعد پیغمبر خدا بشارت داد گفت فیشفعان یعنی شفاعت رمضان و شفاعت قرآن عظیم شان البته پذیرفته میشه اوی قرآن کلام الله است چون خدا از خود دعا و کد کند پس دعای خیش را چون رد کند البته خدای تعالی میپذیره او را اهل قرآن و اهل رمضان بنده های سربلند خدا هستند در سر اینا تاج کرامت بمونن شد اینا را از در ریان داخل جنت میکنن ایام حشر یک درش پرد میبید است در ریان این فی الجنت بابا یقال له ریان جنت میگه یک دری است که نامش ریان است لا یدخلها الا صائمون فی شهر رمضان از اون در داخل نمیشن مگر روزه‌دارای ماه شریف رمضان الله اکبر ان شاء الله این ماه شریف رمضان هم میآید همین خطا خواندن در قرآن خصم میشود همه تحریف قرآن میشود و تحریف قرآن اگر آدم مقصد که اهمیت نده
اصلاح نکنه گناهگار میشود نماز فاسد میشود انا خطایی هست که معنیش دیگر نمیشود نه که لحنی ظاهر لحنی باطن مثلا جای تجوید رعایت نمیکنی اگر به شرطی که تحریف شود ختم ایجو میشود خونده شبورا گناهگار میشود برعکس اگر معنی قرآن دیگرگون کنه نه که اگر به شرطی که با لحن بخونه یعنی که هم تجوید ترتیل خوب رعایت نکنه انشالله ختم میشود خب شخصی که یا در نماز با ملا اقتدا میکنه که یکی خطا میکنه خطا مثلا گفتم که هر خیل میشود فرض کردیم که فاسد که شد نماز باید اثر بگیره های مختلف اگر فاسد شود البته فاسد کی میشود وقتی معنی قرآن دیگر شید مثلا گپ درباره جنتی ها میروه یکی صفت دوزخی ها میوره فاما من اعطا و تقا بعد دومش بگه و کذب بالحسن نعوذ بالله جای و صدقه ده و کذب میگه همون رکعت ده اگر اصلاحش نکنن سجده که کرد نماز اتوماتیک باطل شد باید همون رکعت ده اصلاحش کنن اما اگر خطای از این کمتر باشه ای خطای از این کمتر اکثری مردمی میکنن مردمی عجم بله اینا مثلا جایی هسته که مدر رعایت نمیکنن مده که واجبه مد لازم واجبه کو رعایت نمیکنن یا که مثلا انا الف مثل حرکت نمیکشن یا که هم حرکت مثل الف میکشن یا لحن ظاهر میشوند با این نماز کراهیت دارم اما فاسد نمیشود ثوابش کم میشود و فاسد نمیشود شخص باید سعی کنه که برای اصلاح کنه مثال برای صفت مؤذن دو ملا کدام آدم باید مؤذن بشه در قوم مؤذن باید قبل از همه اندا باشه یعنی صداش مرغوله‌دار و ای همه بلندتر باشه پیش از همه ولی همه صاحب از اون میگن حضرت عبدالله ابن زید بود صحابی پیغمبر اومد وقتی خوب گفت پیغمبر نگو که عبدالله برا خودت از اون اوته او همراه بلال برا بلال اصلا صداش بلندتر بی در بلال تو مقصد که لقمه دادن بگیده بلال با آوازی بلند مردم دعوت کنه خب دیگر از صفات مؤذن که مؤذن با تجوید ترتیل آشنا باشه ولی در همین از اون نه موضعی هسته که بیم کفر داره جایی که نلازم میکشن همین را بدونه نهایت مؤذن باید که آدمی با ابرو و عزت باشه در قوم وقت شناس باشه امانت دار باشه امانت اساسی هم وقتی نماز های برای نماز فرضی وقتی های پیغمبر خدا گفت الامام ضامن و المؤذن مؤتمن او مؤتمن امام ضامن نماز های جوابگر مسئول نماز های مؤذن امانت دار وقت های باید در وقت از اون شبته انا اصلا مؤذن بسیار وظیفه بلند های حتی در یک روایت جو خوندم حضرت میگه که از امامتی چون از شیر بگریز اما مؤذنی را با شمشیر بستون اندیسته بسیار وظیفه بلنده حضرت صلی الله علیه و سلم هر کس مؤذن تعیین نمیکرد که همه آدمای با شرف ترین حتی در حدیث امام بخاری اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ان اطول الناس اعناقا المؤذنون یوم القیامت المؤذنون بلندگردان ترین مردم فردا روز قیامت همین مؤذنا هستند به شرطی که مؤذن حقیقی باشه و خدمت کنه اما متاسفانه اوخی خیلی مؤذنایی هسته که وظیفه را سخت گرفتن نه آوازی خوش دارن نه تجوید ترتیل میدونن ایو خدایا پناه حضرت مولوی میگه یک مؤذن داشت بس آوازی بد در میان کافرستان بانگ زد یک مؤذن بسیار آوازش خنک بود است یک گروه مسلمانو در دارالکفر زندگی میکردن گرد اطراف همه کافرها یا هم بیچاره هم یک دهه بودن چند گفتندش مگو بانگ نماز تا شود جنگ عداوت ها دراز نصیحتش میکردن که جوره همین التماس یا که بلند از اون نگوی ای زنه نگوی ای بولای چیز که او یکان فتنه میخیزه او ستیزه کرده پس به احتراز گفت در کافرستان بانگ نماز یا روز اومد که هیچ کنشته در مسجد خلوت یافت بولای میزنه برباد به همون آوازی خنکش و تمام آواز
نعره زد از اون. خلق خواهیف شد زی فتنه اومه، خود بیامد کافر با جامعه. پرسان شمع حلوا با چنان جامعه لطیف، جمله آورده بیامد چون الیف. پرسان کن از این کو کجاست، که صلا و بانگ او راحت فیزاست. همه در ترس حراسن، جدت دورد چی گپ میشیده باشه. هر وقت میگه یک کافر میویا، یک جامعه گرفته از هدیه و شمع حولا و همون از این در کجا باشه، در آوازش صدقه راحت کردیم ای آوازش همی را بتماش. حیران شدن ده مردم که ای آوازی او خر میتوره، این مردک با هدیه آورده است. مقصد میگه که صلا و بانگ او راحت فیزاست. سببش پرسیدن، گفت دختر دارم لطیف و بسنی، آرزو میبود او را مؤمنی. یا دخترک دارم میگه همین عاشق اسلام شده، عاشق اسلام شده بود میگه همین مسلمان میشم. ده پورا دایا موزه دختر است که مسلمان میشم. هیچ این سودا نمیرفت از سرش، پندها میداد چندین کافرش. در دل اون مهر ایمان رسته بود، همچه مجمر بود آن غم منچه دود. همه قی نصیحتش کردیم، اپیسکوپا و پاتریارک ها را پیشش می آوردم تا چند همین محبتش به اسلام زیاد میشید و زیاد میشید. هیچ چاره می ندانستم در آن، تا فروخون این معزین آن از آن. در بیچاره شیده بودم میگه در ایلاجی کار که همین وقت میگه هرچی خدا را شکر همین معزین از آن داده. آوازی به حد بیزیم. گفت دختر چیست این مکروه بانگ، که با گوشم آمد این 3-4 دانگ. دختر ترسی در دهشت غلطید، بچه این درویش خدا چی باشه. خواهرش گفت که این بانگ از آن هست اعلان و شعار مؤمنان. خواهرش گفت که همه بانگ یعنی نماز مسلمان ها همی تو دعوا داری که مسلمان میشم، این همین بانگ از آن شونه. باورش نامد، گفت رو تصیح میکنی اگه تو منم بد اعتقاد کردنی. باورش نامد، بپرسید از دیگر. اون دیگر هم گفت آره ای پدر. یا کسی دیگر پرسید یا در باری دیگر که گفت که راست میگه جانی پدر، همین آوازی از اون مسلمان ها هم دیگر را دعوت میکنن. چون شنید این را رخی او زرد شد، از مسلمانی دلی او سرد شد. یعنی راحت هم این است از آوازی او. هدیه آوردم کنون آن مرد کو، همین به همین خاطر من عاشق آوازی ایشیدم. اگر آوازی یقدر خر میتوره هدیه آوردم کجا دای. گر به مال و ملک ثروت فردمه، من دهانش رو پر از زر کردمه. اگر امکان می داشتم دهانش پر اطلاع میکردم خدمتی که برای ما را کرد. میگه بعد حضرت نصیحت میکنن و میگه که هست ایمان شما برق مجاز، راهزن مانندی آن بانگی نماز. هشتون عده سر تو بگیره ای مسلمان ها، رنگ همون معزین بدآوازواری راهزن دین نشه، رهبر دین شه. کار کنه که از خفای شما دیگر مردم بروند، وقتی عمل شما و کار شما را میبینن عاشق اسلام شوند، از اسلام نتورن. ربی همین خاطر این مسئله جدی است. معزین باید خوش‌آواز باشه. همین صدای قرآن و صدای از اون دیده که چقدر راحت داره. قسم به الله هم مردم بیگانه را مگر بشنون از کاری خوش‌آواز راحت میکنن، راحت میکنن، لذت میبرن از همین. به همین خاطر در همین مسجد ها سعی کردن در کار که همیشه همین معزین ها خوش‌آواز باشن، مردم دعوت کنن، همین شیرز بازی نشود در این مسئله. از برای خیلی همین وقتی دیدیم که یک آدم از اون سنت قبله باید بگیرم، سنت هم یک بله غیر حی علی صلاح حی علی فلاح گردوندن ممکنه رو که گوت گردونده ایست برای یا خفا نگاه که از اون قبله گشتن. در همین حی علی صلاح و حی علی الفلاح بله، فقط پشت گردوندن نیو. انا زمانه بود که در همین حی علی صلاح و حی علی الفلاح در میزنه هستن که مناره ده ای طرفی راستی مناره میرفتن ای موریچه حی علی الصلاح میگفتن، ای طرفی چپش میومدن حی علی الفلاح میگفتن. نه که در دیگر ذکرای از آن گپا نیست، فقط همیشه ده. نوشتنش معلوم است که انشالله اهل فهم است.
اهل علم است. خب میگوید بینندگان فیلم حضرت یوسف علیه السلام در یک شبهه افتیدند که چرا آنها 5 وقت نماز نمیخوانند. برخی کشفهمان میگویند نماز هم ضروری نبوده است. نعوذ بالله. فیلم حضرت ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و دیگران را دیدیم آنها 5 وقت نماز نمیگذارند. میشد است کو اولا انشاءالله من گمان میکنم که این جهلا، این کسایی که استخانه میگویند اهل مسجد ما نیستند. شاید که اصلا اهل مسجد نباشند، زیرا کسایی که اهل مسجد هستند، کسایی که از حکم نماز با خبر هستند، هرگز این سخن بی معنی را نمیگویند. نعوذ بالله هر کسی همین را دانسته گوید کافر می شود، از اسلام خارج می شود. زیرا فرضیت این 5 وقت نماز با امر خداوند متعال است و جمیع مسلمانان در فرضیتش اتفاق کرده اند و یکی از بناهای اسلام محسوب می شود و هر کسی که این کار کند نعوذ بالله او کافر می شود. خب اما او کسایی که از حکمت و فلسفه شریعت ها بخبر هستند، از دین خدا بخبر هستند، گمان میکنند که مادام که ابراهیم علیه السلام پیغمبر خدا بود، موسی علیه السلام پیغمبر خدا بود، حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر خدا بود، پس هر چیزی که در زمانهای همونا بود بر ما واجب است بس. اما چنین نیست. خداوند این سفسطه ها را در قرآن عظیم شان از سر ما و شما دور کرده است. خداوند وقتی که وصف پیغمبران خیش را میکند با آنها مراجعت میکند که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. ای مسلمانان، برای هر یک از شما ما یک شریعت و یک راه عبادت، یک برنامه عمل درست کرده ایم. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. شما در یک شریعت نیستید، شریعت های شما مختلف است. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. اگر خدا میخواست همه شما را یک امت واحد میکرد، همه شما را صاحب یک شریعت میکرد، صاحب یک دین میکرد از ابتدا تا انتها. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. ولیکن خداوند متعال می آزمایه شما را، امتحان تو میکنه در همون چیزی که برای تو عطا کرده است که تا کدام درجه به حکم پروردگار شما مستقیم هستید. فاستبقوا الخیرات. پس در خیرات، در عمل نیک به همدیگر مسابقه کنید. این سخن پروردگاری بزرگ است در قرآن عظیم شان. وقتی که شرح میتن، وقتی که کتابای تفسیر را میبینیم، لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، از برای هر کدام از شما ما شریعت و برنامه عمل درست کرده ایم. مفسرین کرام میگویند یعنی که خداوند متعال از برای یهود یک شریعتی را جور کرده بود، شریعت موسی علیه السلام دیگر است. برای نصرانی ها شریعت دیگری را جور کرده بود. غرض از شریعت چیست؟ یعنی انمو راه و طریق های عبادت پروردگار. مثلا یکیش عبادت خدا را به شکل میکرد، شخص دیگرش به دیگر شکل میکرد. پس شرط نیست که نماز در همه یک خیل باشد، با یک شکل باشد، با یک قاعده باشد. این نمازهای 5 گانه‌ای که ما و شما میخوانیم، رکوع و سجده و خضوع و قعده هایی که ما داریم، هدیه خداوندی به امت محمد صلی الله علیه و سلم است. فراموش نکنید برادرای عزیز. 5 وقت نماز بر محمد صلی الله علیه و سلم و بر امت او از شب اسراء، شب معراج که سال 10 بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، فرض گردانده شد. تا او وقت 5 وقت نماز فرض نبود. وقتی کتابو را میخوانیم، کتابای شرحه، گفتم میشود که عادتا مسلمانان 2 نماز میخواندند. یک نماز قبل از طلوع آفتاب، یک نماز بعد از غروب آفتاب. یکیش نماز صبح بود، دیگرش نماز شام. 2 رکعت نماز میخوندن. این 5 نماز نبود.
وقتی که خداوند متعال حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم مهمان خیش خواند، دعوتش کرد، وقتی که در عرش اعلا پیامبر صلی الله علیه و سلم به مصاحبت خداوند متعال مشرف گشت، خداوند این نمازها را براش فرض گرداند. اگر یادتون باشه وقتی که قصه معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم با شما میکردیم، همونجا بیان کردیم که پروردگار حق سبحانه و تعالی از برای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و از برای امت ای بزرگوار 50 نماز فرض گرداند. 50 نماز. بعدا هر باره با پافشاری حضرت موسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم التجا میکرد، نزد خدا بازگشت میکرد، تا اینکه عاقبت الامر خداوند 5 نماز با 5 نماز مبدل گرداند و به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم مراجعت کرد: یا محمد صلی الله علیه و سلم انه لا یبدل القول لدی، گفت قول من، سخن من تبدیل نمی‌یابد. و ان لک بهذه الخمس 50. از این خاطر بر تو اگر چنده که 50 نماز 5 نماز گرداندم، در عوض 5 نماز ثواب 50 نماز عطا میکنم. این از سال دهم بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم فرض گشته است. زمان حضرت یوسف کی بده مردم از برای خدا؟ لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. خداوند برای حضرت یوسف یک شریعتی دیگری را داده بود. اصلا حضرت یوسف صاحب شریعتی نو نیست. شریعت یوسف علیه السلام شریعت ابراهیمی است. حضرت یوسف پیامبر مرسل نیست، نبی است. همچنانه که یعقوب پدرش نبی بود، همچنانه که اسحاق باباش نبی بود، رسول بابا کلانش ابراهیم علیه السلام است که صاحب شریعت بود. و حضرت یوسف هم طبق شریعت حضرت ابراهیم خلیل عبادت میکرد. همون عبادتی را که خدای تعالی براش فرض گردانده بود همون را انجام میداد. اونا را اگر خدای تعالی این نمازی را که برای ما داده است میداد، به دل جان با یک شادی و خرسندی این را انجام میدادن. آخه در باره فضیلت نماز ما با شما ساعتهای طولانی گپ زدیم، دیگه حجت به گپش نیسته. نمازی که هم راحت روحانی برات بخشه، هم راحت جسمانی برات بخشه. کدام روز در تلویزیون دیدم در کارخانه های دولتی مؤسسه ها در روسیه فیزاریت که یک دقیقه های فیزاریت که هم جدا کرده بودند. از سری کامپیوتر میخزونن مردم در بانک، بعد همون 5-10 دقیقه فیزاریت که میکنن. همون فیزاریت که نماز است. نماز اگر او فیزاریت که آدم مانده کند، نماز برعکس هم به تل جانت قوت میبخشه، هم روحت بالیده میگردد که من فرمان خدا را اجرا کردم، فریضه الهی را انجام دادم، هم اجر ثواب در مقابلش میگیری. از همین خاطر در مسئله های احکام شریعت ها را به همدیگر آمیخته نکنید. در یک چیز پیامبرها همش یکن. سخن خداوند متعال که در قرآن فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان دین عند الله الاسلام. بدرستی که دین برحق نزد خدا فقط و فقط اسلام است. همه را بعضی ها نمیفهمند، پس میگن که در زمان آدم علیه السلام چی بود؟ اسلام نبود کو. در زمان ابراهیم علیه السلام شریعت دیگر بود کو. براشون میفهمونیم که اسلام دو معنی دارد، معنی عام و معنی خاص. اگر به معنی عام گیریم، اسلام دین وحدانیت است، یکتا پرستی است، خدا را یک و یگانه دانستن است. دین آدم علیه السلام تا خاتم علیه و علیه السلام است. اما اگر به معنی خاصش اسلام بگیریم، همچه شریعت اگر بگیریمش، در اون صورت این شریعت خاصی محمد صلی الله علیه و سلم و پیروان معتقدان او است. اینجا وقتی که خدای تعالی میگه که بدرستی دین برحق نزد خدا فقط و فقط اسلام است، غرض انم یکتا پرستی را در نظر دارد. در عقیده پیامبران اختلاف ندارند، همشو خدا یکتا را عبادت میکنند، مردم به سوی خداوند یکتا دعوت میکنند، همه پیغمبرها را بر حق میدانند، همه کتابها را بر حق میشناسند. در اینجا اختلاف نیست.
در حدیثی که امام بخاری روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است، حضرت رسول الله گفت نحن معشر الانبیاء اخوة لعلات، ما گروه پیغمبرا برادری علات هستیم، یعنی برادری که مادراشو جدا جدا هست و پدرشو یک است. امهاتنا شتا و دیننا واحد، یعنی که مادرام و گوناگون از هر کدوم مادر داریم پدر داریم، اما دین و دین یگانه است، دین موحدی است، دین یکتاپرستی است. اما وقتی که صحبت در موضوع شریعت می رود، عبادت خدا را چی نو باید کنیم؟ در اینجا البته که بین اختلاف ها هست. مثلا در شریعت ابراهیم علیه السلام نکاح بین اپا و خواهر با یک مرد درست بود. حضرت یعقوب علیه السلام ما ببینید دو دختری تقوشا بزنی کرده. شما فیلم هم که تماشای کردگی که به فکرم نامی همون زناش هم میدونه. دو خواهر با یک نکاح گرفتن درست بود. اما در شریعت محمد صلی الله علیه و در شریعت موسی علیه السلام علیه منع شد. از زمان موسی علیه السلام نکاح اختیین، نکاح دو خواهر با یک مرد منع شد. در همین منطقه 65 میکرورایون یک برادری نمازخوان، اهل مسجد، اهل جمعه، دو خواهر با یک نکاح گرفته بود است. همه داملاش را گفتیم که مرده که خوب بخی نمازخوان بود است، تو خبر نمیکنی که زنا کرده است این جوان مرد، به هر دش زینای حرام کرده است، عمل حرام کرده است. میگه در این موضوع خطیش گپ زدیم، میگه همین موضوع خطی من چق چق نکنه. سبحان الله، چخیل چق چق نکنه کاری حرام؟ برای اون که این زنا براش حلال گردن باید یک نفرش طلاق کنه تا زمانی که عیدت او زن نمیگذرد به همون زن اولش معامله و مناسبت براش حرام است. عیدش که گذشت سه حیث که دید بعد با زن خودش معامله کرده میتونه، تا او زمان به هر زن زنا کرده است این مرد. با فکر صاحب دنیا های پول استراب میته همون ملهورا دیگه که میروان همون در دستشو سخت غوث میچسبونه و میگه در این موضوع چق چق نکنه، دیگه خب میکنن. ای خدا بترسه، پگه در پیش خدا مسئول است، جواب میگه. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد هر کسی از شما امری منکری را دید، اگر قدرت دارد امکانیت دارد با دست باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر با دست نمیتونه با زبان باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر غیرتی با زبان حتی گفته ندارد باید با قلبش همون را مذمت کند، یعنی که خونش نرود، خطش همنشینی نکند. اما ببینه در شریعت ما حرام است. مگر کسی میتونه دعوا کنه که حضرت یعقوب علیه السلام اپا و خواهر را گرفته بود کو، پس چرا برای ما ممکن نبود است؟ خب شریعت حضرت ابراهیم دیگر بود، شریعت ما دیگر است. در شریعت موسی علیه السلام شما ببینید خوردن روغن حیوان، روغنی که از حیوان گرفته میشه حرام است. گوشت شتر حرام است، نمیخورن. اگر به شرطی که در لباسش نجاست افتاد او را میگن به شستن دیگه پاک نمیشود، البته او را میبرن در همون جایی که نجاست غلطیده است، او را قطع میکنن میبرن میپرتوین. اما در شریعت ما الحمدلله هیچ چیز نیست. یک چیز برای تو بگم، وقتی که شریعت بعدی می آید، حکمهای شریعت اول که با شریعت بعدی اختلاف دارن منسوخ می گردن، بیکار می شوند. دیگر اگر کسی با اون شریعت پیشینه عمل کند که در فلان شریعت بود، گناهکار می شود. ممکن نیست. تصور کنه که کانستیتوسی ها زیاد عوض می شوند. به همین عمر اندک خدمت ما چندین بار دیدیم که کانستیتوسی ها عوض شدن. یک شخص بگه که کانستیتوسی سال 70 ده فلان کار بود، من موافق همون کانستیتوسی عمل میکنم، آیا گپش پذیرفته میشود؟ هرگز نه. بر همه واجب است که موافق کانستیتوسی نو قبول شده عمل کنند. حکم همی است. علم شریعت ها هم همه حکم دارند برای همه.
ولی بعضا ما را مذمت میکنن شما اهل کتاب فلان میگوید بسم الله میگوید. ما هیچ شو نمیگیم. واقع شریعت گفته شو، خدا گفته شو، پیغمبر گفته شو. وقتی که شریعت نو آمد بر اونا واجب است که موافق شریعت نو عمل کنند. حالی متاسفانه بعض زیایا بعد صدای دخول بلند میکنند، طبل زنی میدرویند، ملاها اهل کتاب حکم به کفر میکنند. سبحان الله، اونا خودشون حکم به کفر میکنند، ما نه. شخصی که یک کتاب خدا را انکار کند کافر میشود. همین یک کتاب خدا را اگر انکار کرد کافر میشود. آخه ما اونا را مجبور نکردیم که قرآن را انکار کنند. ما یهودی ها را مجبور نکردیم که انجیل را انکار کنند. انکار کردن کافر شدن. شخصی که یک پیغمبر خدا را اگر انکار کند کافر می شود. همین مسلمان های ما اگر یک پیغمبر خدا را نعوذ بالله انکار کنند کافر می شود. ما اونا را مجبور نکردیم که شما مثلا محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشید. ما یهودی ها را نگفتیم که شما عیسی علیه السلام قبول نداشته باشید همش پیغمبر. مادام که قبول نمیکنن حکم کفر برای خودشون خارج کرده است. یعنی پس وقتی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم در عالم منتشر شد، بر همه واجب گشت متابعت شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی حقوق ندارد ادعا کند که ما با شریعت پیشین عمل میکنیم. نعوذ بالله، خیلی گپ نیست. در حدیث اومده است، امام مسلم روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا یسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بالذی ارسلت به الا ادخل النار او الا کان من اصحاب النار. قسم به خدا گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر کسی که از من با او خبر می شود، از دین من آگاه می گردد، بعداً با شریعتی که خداوند بر من ارسال کرده است، بر قرآنی که خداوند بر من نازل کرده است ایمان نمی آورد، این شخص از اهل دوزخ است. نه دین نصرانیش کمکش میکند نه دین یهودی. پس در پاسخ او برادرایی که ادعا میکنند که مقصد در دیگر شریعت ها نه به دست مهم نیست، که ما میگوییم که برادرای عزیز، شما معتقد پیروی آخران شریعت در دنیا، آخران پیغمبر در دنیا محمد صلی الله علیه و سلم هستید، موافق انمی شریعت بر ما واجب است و به تمام مردم عالم واجب است عبادت کردن خدا. یعنی همون نمازی که امروز یهودی ها میخوانند، راست استاده و خدا تکان داده، یا عبادتی که نصرانی ها در کلیساشون میکنن، همه اینو منسوخ شده است. اینو پیش خدا پذیرفته نمیشه. بر اونا واجب است مثل ما نماز خواندن، شریعت ما را قبول داشتن، به حکم اسلام عزیز عمل کردن. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و خداوند حکمش صادر کرده است در قرآن، هر کسی که غیر شریعت اسلام شریعت دیگری را اختیار کند از او پذیرفته نمی شود و او از زمره خاسرین، از زمره اهل دوزخ محشور خواهد گشت. خب باز یک سؤال تعجیلی همو برادر به فکرم نوشته است. قصه بزنی گرفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش را با استفاده از منابع صحیح نقل می‌گردید، زیرا بعضی ها میگویند که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم با وی رابطه نهانی داشته است، نعوذ بالله، و زید وقتی از این درکدار شده است پس غضب نموده او را طلاق داده است و باز قصه های دیگری. اکی اینجا ما مجبور میشویم، مگر چند وعده کردیم که کوتاه گپ میزنیم، اما حالت هایی هست که کوتاه گپ زده نمیشود. وقتی که سخن درباره مادرهای ما می رود، وقتی که تحقیر به مادرهای ما متعلق می شود، بر ما فرزندان واجب است دفاع کردن از مادرهامان. اولا بر ما واجب است شناختن مادرهامان که مادرهای ما کیها هستند، چرا ما اونا را مادر می گوییم.
خداوند متعال در قرآن عظیم الشان ما و شما را تعریف و توصیف کرده است. مسلمانان واقعی را در نظر دارم. حضرت خداوند میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان از جانهاشو عزیزتر است. و ازواجه امهاتهم، و زنهای محمد صلی الله علیه و سلم مادران مسلمان ها هستند. این حکم مادر فرزندی را خداوند برای ما و شما تعیین کرده است که ازواج مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مادر هستند. خواه بیبی خدیجه باشد، خواه بیبی عایشه باشد، خواه زینب بنت جحش باشد، خواه دیگران. از این خاطر انشالله مختصرتر درباره ازواج مطهره پیغمبر، درباره مادرها ما قصه میکنم که مادرهای ما کیها بودند، کی با پیغمبر ازدواج کردند، کی وفات کردند، تا اینکه یک تصوراتی لااقل اندکی هم باشد در همین نسبت داشته باشید. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه را در نظر دارم. اختلاف در قولها خیلی زیاد است. با 11 زن نکاحی معامله و معاشرت کرده است و 2 زن دیگر را نکاح کرد، اما با اونا معامله نکرده، طلاقشان داد. از اونا جدا گشت. در مجموع 13 تا می شود. 11 زن نکاحی، زنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده اند و ام المؤمنین شماریده می شوند. مادران مؤمنان کیها هستند؟ اولا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در سن 25 سالگی خیش 15 سال قبل از بعثت و پیغمبری با این خاتونه، با این خانم زیبا، هم زیبا سیرت و هم زیبا سیرت ازدواج کرد و غیر از ابراهیم تمام فرزندان دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از بیبی خدیجه مادر متولد شده است. تا زمانی که خدیجه زنده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرزوی هیچ زنی را نکرده است. یگان زن حتی پیشنهادش میکردن نمیگرفت. حتی بیبی خدیجه مادرمون التماسش میکرد که یک زن بگی، تصور کنید سن سالی مادرمون به 60 رسیده بود، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عین جوش و خروج جوانیش بود، در 45 سالگیش بود. تاکیدش کرد نگرفتم. بیبی خدیجه 3 سال قبل از هجرت از دنیا گذشت. پیغمبر به حد خدیجه را دوست می داشت که همون سال وفات بیبی خدیجه را ام الحزن گفته است. سال حزن و اندوه، سال غم. بیبی عایشه مادرمون میگه ما غیرت علی امرأة ما غیرت علی خدیجه. بر هیچ زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر رشک نداشتم که بر خدیجه. ببینید بیبی خدیجه وقتی که از دنیا گذشت ولی پیغمبر عایشه را نگرفته بود، عایشه طفلک بود، عایشه خدیجه را ندیده است، اما میگه از همه زیادتر به بیبی خدیجه رشک داشتم. زیرا هر وقتی که قصه خدیجه در میان می اومد پیغمبر به نیکی یادش میکرد، در حقش دعای خیر میکرد، همه خیلی با محبت گپ میزد که برای رشک می اومد. میگه مادر ما بیبی عایشه. پس عائله اولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیبی خدیجه کبراست. بعد از وفات بیبی خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زن مؤمنه را با نام سوده بنت زمعه به زنی گرفت. سوده کی بود؟ سوده یک زنی که اسلام آورده بود. شوهرش سکران ابن عمرو از دنیا گذشت. از بس که در مکه مکرمه زنهای مسلمان بسیار احوال بد داشتند، خش تباراش و جبرش میکردند. خوف آن بود که اگر سوده باز بگرده به قوم خودش، به نزد قوم خودش از نو مجبوری به ارتدادش میکنند، به کفرش میکنند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سوده ازدواج کرد. حتی در بعضی روایات اومده است که سوده از رسول الله صلی الله علیه و سلم کلانتر بود، 5 سال کلان بود است.
یعنی برای شهوت نگرفت است تو را، پروای شهوت هم نداشت حضرت. 1 سال بعد از ازدواج سودا همراه پیغمبر زندگی میکرد. یک حالت شد است در تاریخ. وقتی که در جنگ بدر بدری ها قریشی ها بعضش اسارت افتیدند و آوردن شو، سودا بنت زمعه که از زنهای اشراف زاده قریش بود سختش رسید. ببینه این تعصب بعضا کاری خچه میکنه. در حالت غضب گفت ای حال در مردن تون خوب نبود، در میدان جنگ میکشتن تو از این شرمندگی در خوبتر نبود. حضرت غضبش کرد که تو چی میگویی؟ تو پشتی مشرکا را گرفتستی. از شدت غضب طلاقش داد. سودا دیگه شب و روز گریه میکرد، پیش حجره پیغمبر می اومد. گفت یا رسول الله من نوبت خواب خدمه نوبت شب ما به بی عایشه هدیه کردم، فقط من میخواهم که فردا روز قیامت همچه همسری تو محشور شوم. این بسیار شرفی بزرگ است که زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. خیلی شرفی بزرگ است و حضرت ترحم کرده به حالش، نکاحش کرد، از سری نو گرفتش. سودا بعد وفات پیغمبر عمری طولانی و دراز دید. عاقبت الامر در سال 54 هجری در مدینه منوره از دنیا گذشت. در قبرستان همون جنت البقیعه گرانده شده است. مادرمون است. بیبی عایشه را 1 سال بعد از سودا نکاح کرد، اما از بس که حال خرد بود در خانه پدرش بود. وقتی که به مدینه هجرت کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال و 5 ماه بعد 7 ماه دیگر صبر کرد. بیبی عایشه وقتی که به بلاغت رسید حضرت صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کرد و زنی یگانه باکیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه مادرمون است. از عالمترین زنها است، از فقیه ترین زنها است. اینقدر مسائل شرعی که از بیبی عایشه ما روایت داریم از بسیاری مردها نداریم. بسیار زیرک و ذکی بود. خدا رحمت مغفرت کنه مادر ما را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نهایت دوستش می داشت. زنی دوست داشته ترین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فضل عایشه علی نساء کفضل سرید علی سایر طعام. فضیلت عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضیلت سرید است نسبت دیگر طعام ها. سریدش ترید، در زبان ما کلمه ترید استفاده می شود، اما متاسفانه فقط در طعام گاو حیوان را استفاده می بریم. حال آن که هر چیزی که در اون نان ریزه کرده می شود، نان به همون آب آمیخته می شود یا با گوشت روغن آمیخته می شود، نامش سرید است. همون شوربای طبقکی که اینقدر ما و شما دوست می داریم همون سرید است بچه‌ها. سرید یا که همون خروتوی که میزنیم در اینجا اصل بگیریم او سرید است، اما تریتش میگیم مخدم. ببینید چقدر لذت داره. شوربای طبقی دقیقی کمی شوربای کاسه مقایسه کرده میشود. امروز موت پرست شدیم، در کاسه شوربات میارن نمیفهمی که بارش خورده استم یا خون شوربا نباشه. همون را اگر در طبق بیارن چپاتی را ریزش کنید چقدر بلذت است. فضل بیبی عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضل سرید نسبت دیگر طعام ها است. خب مادری چرا سیم و چهارم میگم؟ از روی سال که کی پیغمبر گرفته شو به همون ترتیب کرونولوژی آورده استوان. بیبی عایشه مادرمون بسیار عمری دراز و با برکت دید. در سال 57 به بعضی روایات سال 58 هجری از دنیا گذشته است، یعنی که 47-48 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. چهارم زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرده است و شرفی زوجگی پیغمبر و مادری مؤمنان را دارد، مادرمو بیبی حفصه بنت عمر ابن خطاب، دختر حضرت عمر ابن خطاب است. بیبی حفصه یک شوهر داشت با نام خنیس ابن حذافه که بین همه جنگ بدر و احد از دنیا گذشت. بعد جنگ بدر
بیبی حفصه را برای حسن و جمالش پیغمبر اختیار نکرده است، به خاطر آنکه مناسبت و معامله مسلمانان قوی تر شود بیبی حفصه را اختیار کرد. و ایلا حضرت عمر پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان پیشنهادش کرد، حضرت عثمان نگرفت. حتی در بعضی حدیث ها اومده است که به حضرت ابوبکر پیشنهاد کرد که یا ابوبکر گفت امید زن من عیمه شده است، مقصد سیبه شده است، از شوهر مونده است، همین بیوت زبانم نمیگرده بگم راستی، یا بگیرش. حضرت ابوبکر بعضی بهانه ها گفت، حضرت عثمان بعضی بهانه ها گفت. بعدا حضرت ابوبکر میگه که من بس فراست دانستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را میگیره، او مادر ما میشود. از همین خاطر گفتند ما چی کردیم؟ قبول نکردیم. و نهایت حضرت رسول الله در سال 3 هجری بیبی حفصه مادرمون به نکاح در آورد. بیبی حفصه سال 45 هجری از دنیا گذشته است. پنجم از روی هم ترتیب کرونولوژی زینب بنت خزیمه است. این زینب که سوال کرده است برادر نه، ولی انشالله در اون موضوع هم گپ بزنیم. زینب بنت خزیمه، زینب بنت خزیمه زوجه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه بود. شوهرش در جنگ احد به شهادت رسید. از بس که کمبغلا را به حد دوست می داشت و کمکشو میکرد، با لقب ام المساکین مشهور بود. مادر مسکین ها، مادر مسکین ها را خداوند گرفت مادر تمام مسلمان ها کرد، خواه مسکین باشن خواه ثروتمند. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنه که سال خورده بود، جوان نبود، در ابتدای سال 4 هجری به نکاح در آورد. 3 ماه بعد، در بعض روایات اومده است 2 ماه بعد، مادر زینب از دنیا گذشت. در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان زنهاش 2 نفرش از دنیا گذشته بودند وقتی که حضرت حیات بود، بیبی خدیجه مادرمون و همین زینب بنت خزیمه زن پنجم پیامبر صلی الله علیه و سلم. نهایت 6م مادرمون ام سلمه رضی الله عنها. ام سلمه نامش اصلا هند است، هند بنت ابی امیه. ام سلمه زن ابو سلمه بود. ابو سلمه برادر رضاعی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر دوش سویبه کنیز ابو لهب سینه داده است، شیر داده است. وقتی که ابو سلمه به شهادت رسید، ام سلمه فرزنددار بود، پسر داشت، دختر داشت. در پسرک داره با نام عمر و یک دخترک داشت با نام زینب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام سلمه را نکاح کرد. او زمان حالی بیت المال و طوری باید شاید عمل نمیکرد. زنی که شوهر نداشت در جامعه بسیار خوار میشد، بسیار به عذاب گرفتار میشد. ولی یک ضرب المثل در میان مردم ما هم هست، میگن دخترک شو داره، قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. همین گپ شنیده؟ قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. حقیقتا در او عصر زمان شو داشتن یک مایه افتخار بود. از همین خاطر زنها را میبینیم در سن 50 سالگی، حتی بعضا 60 سالگی شوهرشو که از دنیا میگذشت یا طلاق میافتن، با شوهر دیگر میکردن. امروز دیگه آبرو را در این نمیدونن این زنکا، جگر ریخته ها. همین خاطر از مسافرهای بیچاره به زن میگردن دیگه. زنک دیگه در 45 50 که رسید شو نمیکنه دیگه، بیچاره مسافرها به زن موند دیگه. از همین خاطر برای آن که ام سلمه همون مرتبه و منزلتی که داشت گم نکند، با ابرو و با عزت باشد در بین قومش، از طرف دیگر یک افتخاری بزرگ است که زن زری رسول الله صلی الله علیه و سلم گردد. حضرت ام سلمه را نکاح کرد، گرفت. ام سلمه از بنی مخزوم است، از قبیله قریش، از بطن بنی مخزوم، یعنی خیش تبار ابو جهل و خالد ابن ولید است. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید به اسلام همین نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه بود. خداوند هدایت میکند، اما چیزی را سبب میگردونه. یکی از سببهاش همین شد که وقتی ام سلمه را رسول الله صلی الله علیه و سلم نکاح کرد و گرفت، این یزده خیلی آبرو و عزت دارد و در پیش قوم ها، چیزی اندک نیست. تصور کنه که یزده را پوچو میگن، در طرف شمال پوچو میگن. نه، پوچو یعنی پوچو، کرالا یزنه.
قوم‌های عرب هم بسیار احترام میکردن، همه خیشتباری و قومیت سببی را بسیار احترام میکردن. عیب میدونستن که با یزنهاشو با قوم‌هایی که مثلا با اینا یک مناسبت و معامله دارد، معامله و مناسبت درست و صلح نداشته باشند. یکی از سبب‌های دلگرم شدن خالد ابن ولید همی شد. ببینید ام سلمه از همه امری با برکت‌تر و زیادتر در بیان زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. مادر و ام سلمه در 84 سالگیش در سال 62 هجری از دنیا گذشته است. بسیار زنی پاکدامن با عفت، بسیار زنی صالحه، عاقله، صاحب خیرات بود. بسیاری صحابه پیغمبر از او مصلحت و مشورت می‌گرفتند. خب عائله هفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش. زینب که سوال با او متعلق است. زینب بنت جحش دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دختر امیمه. امیمه عمه پیغمبر است. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب برای پسرخواندش برای زید خواستگاری کرد. در نکاح زید ابن حارثه بود. از بس که زید ابن حارثه یک زمان غلام بود، ایرا بی خدیجه از بازار خریده و بعداً به رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه کرد و حضرت رسول الله را هم آزادش کرده. به حکم همون زمان جاهلیت ایرا پسر خواند. حتی که در ابتدا زید ابن محمدش میگفتند، اما در اسلام خداوند انا همین معامله و مناسبت پسر خواندگی برهم داده است. مادر خواندگی این چیزا در اسلام اصل ندارن. بچه زن از دنیا میگذرد، یک محرمی به غیرت نداره که دوری قبرستان بدرویه. با همون گرگان میگه که خواهرم باشه یا به جای مادرم باشه یا به جای دخترم باشه و بعد دست آتین بالا میکنه و همون را میگیره در قبر میمونه. آیا به گفتن آن که مادرم باشد یا خواهرم باشد خواهرش میشود؟ هرگز نمیشود. این درست نیست، این حرام است. مردم آقا ناموسی ما و شما کجا شده است؟ نخواه یک مردی بگونه زن را که محرم ما و شما هست بگیرم به دستاش در درون قبرستان ما نو ما بترسیم از داخل شدن در قبر. ای چی میترسه؟ ای همون قبر؟ شما ای زنده ها بترسه، اون مرده ها به چرایی چی کارتونا میکنن؟ قبر عاقبت جا ما همون جا است، خانه آخری ما همون است. برای کم کم همون قبر کنو را کمک کنه، طریقه کندن قبر یاد بگیره. از همون ندیدن است که تلخت میکفه. بچه را میدرورن که کو مادر طبیعی در قبر مو شاخ میشوه. باری اول لحظه دیده است ای سرت بون آخی مادر خطا که در گور مانده نتونی، ای تو دیگه چی امید است؟ زینهار در این مسئله احتیاط کنه بچه. پسر خواندگی مادر خواندگی را خدای تعالی نهی کرده است، باز داشته است. در اسلام خیلی گپ وجود نداره. یک مردی بیگانه به زنی بیگانه در یک خونه ششتیان چای خوردستیان، این کی است؟ اکا خانم ایرود در خوب اکا خان چی هایی؟ در اسلام خیلی گپ نیست بچه. اگر که اجازت میشد خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم اجازت میداد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمد با احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. الآیه. خداوند گفت که حبیب ما محمد صلی الله علیه و سلم برای هیچ کدام شما را پدر نیست. ای زید، این محمد پدر ایت نیست، این پیغمبر ایت است، این مولا ایت است، این رسول خدا است، خاتمه تمام پیغمبران است. با این در این نبوت دیگه بسته می شود. بعدی دیگه پیغمبر مبعوث نمیگردد. شریعت محمد صلی الله علیه و سلم شریعت آخران خواهد بود. پس حکم پسر خواندگی و دختر خواندگی و برادر خواندگی و مادر خان و دیگر از بین رفت. اما این سخن به مردم هیچ اثر نمیکرد. بعضی کارهایی است که مردم به حد تعصب دارن که همه 100 بار بگو با درم تعصب خشو میستن. سوال میکنن دوملا همه اشاره سبابه حکمش چی است؟ میگیم سنت است.
دلیلش چی است؟ دلیلش 36 حدیث صحیح که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. دلیلش آن است که امام محمد شاگرد امام اعظم ابو حنیفه در کتاب صلات میگه که رأیت ابو حنیفه یفعل هکذا، دیدم که امام اعظم ابو حنیفه اشاره میکرد ثوابا. چه خیلی میکننش؟ بسیار خوب. 10 مرتبه نشون دادم. از این بالای منبر با دیده میشود در کجا انگشت میبرداری، در وقتی نفشه، در وقتی اثبات میگذاری. یک حاجی میگه که دوملا میگه پا میگویو هم در صف نگاه کن، اکثریت نمیکنن. بعد حقیقتا اهمیت دادیم در این پهلوی خودم شدگیو نمیکنن. آخی نمیکنه سوال برای چی میته؟ برای سر دل تو میته که ما خودمون میکنیم، همین نشان میتیم، تعلیم میتیم که مردم یگان خلاف نداره. این حدیث، این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ خلافی نداره، هیچ دلیل در مقابلش نیست، غیر گپ‌های بیهوده، گپ‌های پلفته. آخه این سنت پیغمبره، سنت پیغمبره که کردی اجر ثواب میگیری. بکنیش هم یگایی نکنیش، نخود سنت پیغمبره بکنیم یک باشه و نکنیم. این در کجای عقلی آدم تغری میگیره. من همه خیلی امری برادر خواندگی و پسر خواندگی اگر چند خداوند آیت نازل کرد در میان مردم هم قدر مستحکم ایستاده بود که هیچ به هیچ وجه نمیخواستن که از این دست بکشن. از این خاطر در نقشه پروردگار ازدواج زینب با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این در نقشه خداوند متعال بود. تا زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملا اثبات شونه میکرد که آخه پسر خواند حکم نداره در شریعت، شخصی را پسر خوانده گفتی او حکم پسری تر نمیگیرد، همین را اگر عملا اثبات نمیکرد قبول نمیکردن. بله بعضی حکمایی است که تا رسول الله خودش چنگ نمیزد نمیکردن. در سال جنگ حدیبیه، سال صلح حدیبیه، حضرت صلح بس با قریشی ها، اونا گفتن که حاجی ها را، کسایی که نیت حج داشتن، من کردن مسلمان ها را، گفتن امسال نمیدروید، سال آینده میایه همه عمره را قضا میداری، سال آینده مدت 3 روز مکه را از برای شما خالی میکنیم، مرحمت مناسک عمرتون انجام بده. حضرت امضا کرده است همه را، به مسلمان ها مراجعت میکند که ای مسلمان ها، همو هدیه هایی که برده، مال هایی که برای قربانی ببرید در همیشه بکشه، خطانه حلال کنه، سال آینده آمده و بعد عمره قضا میکنیم. یگان کس از جوش نمیخیزه. مسلمان هایی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جانشون فدا میکردن، مسلمان هایی که عروه ابن مسعود ثقفی آمد در پیش قریشی ها گفت که مردم، محمد صلی الله علیه و سلم برای قومش حکمش از حکم پادشاه را بالا ہے، وقتی وضو میگیرد برای قطره های آبی که در ریشش است بین مسلمان ها جنگ میشود که تبرکم بگیریم در روم بشکیم. همین مسلمان ها امر پیغمبر را گوش نکردن، نخیستن، مولا نکشتن. بعد همه ام سلمه مادرم خدا رحمتش کنه گفت بسیار زنی زیرک دانشمند بود، گفت یا رسول الله، گفت به هیچ که گپ نزن، خودت بخیز شتر قربانی را بکش، بعد دیگر رو به تو تقلید کرده و عمل میکنن. حضرت دست آستین بالا کرد، خودش شروع کرد شتر وقتی که کشت همه از جوش خیستن، بعد به ملکشی شروع کردن. انا همه جدم خداوند متعال در نقشش گرفته بود که توسط نکاح زینب بنت جحش با رسول الله صلی الله علیه و سلم خرافات پسرخواندگی و پدرخواندگی را از بین ببرد. این آیت در قرآن اومده است بچه‌های عزیز. خدای نکرده شما همه سفسطه این زردشتی ها و زردوش معاب ها و مستشرقای خارجی احمق نگیرید با خودتون کافر کنید، برای که همون سوال با اون طرزی که گفته شده بود راستی برای در دهشت انداخت. خداوند متعال در سوره احزاب چند آیه به این موضوع در مناسبت به این موضوع نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک واتق الله. میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم، وقتی که تو به اون شخصی که خداوند براش نعمت داد و تو براش نعمت دادی
مقصد زید ابن حارثه است که یک زمان غلام بود، آزاد شد، اینقدر آبرو و شرف پیدا کرد، حتی چند مدت پسرخوانده محمد صلی الله علیه و سلم گفته میشد. در تربیه رسول الله از خردش بزرگ شده است. خدا براش انعام داد و تو براش انعام ها دادی. رفتی زینب بنت جحش دختر عمت براش خواستگاری کردی. اگر چند همکف نبود، زنهای اشراف قریش بسیار شرف داشتن. نکاح با یک شخصی که یک زمان غلام زاده بود روا نمیدونستن، بر شأن خود جایز نمیدونستن. وقتی که تو میگه گفتیش که زن تا نگه بدار، از خدا بترس، زن تا نگه بدار، طلاقش نکن، واقعا همین خلاف شده است. زینب وقتی که طعنه میزد شوهرش زیده، و مرد بدوخی، مرد وقتی طعنه زدی چند طاقت میکنه. به اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکایت که یا رسول الله همین زن به من سازگار نیست. چرا می اومد؟ برای آن که تا اجازه پیغمبر که نمیشه چخیل سرش میداد. زنی را که رسول الله خودش خواستگاری کرده از دو دستش، همین زن پسندم نمیکنه. حضرت دائم تاکیدش میکرد امسک علیک زوجک واتق الله، زن تا نگه بدار، از خدا بترس، از خدا بترس یا زید. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس والله احق ان تخشاها. من میدانم میگه خدای تعالی که تو در دلت پنهان میداری. چرا زید میگوی که زن تا نگه بدار؟ برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با الهامی که خدا براش داده بود دریافته بود که اگر همین زید زنش سر بته، خداوند امرش میکنه که زینب بگی. اگه تصور کنه چی حالتی بود. اینا بعد 1400 سال منافقای بدبخت یافت میشن که طعنه میزنن. اما این کار در حال شده به در سال 5 هجری که در خود مدینه منوره صدها منافق بود. از یک طرف یهودی ها، از یک طرف مشرک های قریش و دیگر قبیله ها چی طعنه های در حق پیغمبر میزدن. خاصتا که نزد اونا حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی بسیار بلند بود. پسرخوانده حتی از او پدرخوانده خودش میراث میبرد. بسیار طعنه های زیاد میزدن پیغمبر. حضرت دیگه آزرده شده بود، بیزار شده بود از طعنه و ملامتی مردم. از همین خاطر نمیخواست میره. خداوند که الهام داده بود، همین دلش گواهی میداد که حالی همین زید اگر زنش سر بته، خداوند امر میکنه که زینب بگی، تا اینکه مردم بفهمن که همین حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی هیچ اعتباری ندارد. بعد ملامت مردم در سر میریزه. خداوند سینش میگه از مردم میترسی؟ آخی خداوند حق دارتر است که از او بترسی. زینهار طمع مدار از غیر خدای که این رغبت خلق نیم ساعت باشد. از غیر خدا چیزی طلب نکن که این رغبت مردم نیم ساعت. تا از مردم میترسی که ملامتت میکنن؟ ای حبیبی من، تا از خدا بترس. والله احق ان تخشاها، خداوند حق دارتر است که از خدا بترسن بندگان خدا، نه از مخلوق. اما با وجود این زید طاقت نکرد، طلاقش داد. هر قدر که پیغمبر تاکیدش کرد از خدا بترس مرد، زن تا سر نتی. یک روز جانش بلبش اومد، زینب طعنه‌اش زد. تا غلامی نبودی که ببی خدیجه را از بازار خرید تو سو مشکل است. نه همین طعنه زن او دم بکشا. اگر مردی به ناموس باشه بسیار سخت است. شیخ سعدی رحمت میدونه نوخی، خدا رحمتش کند. شیخ سعدی در زمانهای جهانگردش وقتی در فلسطین بود، نصرانی ها اومدن، جنگ های صلیبی شروع شده بود. اما کریستانوسای اروپا اومده بودن. از بس که مسلمان بود، همراه مجاهدا برزی چونخیز در جنگ اسیر افتاد. اسیرها را اسیرهای پیش میفروختن به غلامی. سعدی را هم گرفتن، در دست پاش زولانه زدگی بازار غلام فروشی برآوردن. ناخواسته یک مرد دیدش، یک شخص شریف، آدم خوب، دید که سعدی بزرگوارا در بازار غلام فروشا میفروشن، یا عالمی نامداره. نرخش کرد، به 10 دینار خریدش، آورد. یک دخترک در خونه‌اش دوست، دختری نازپروردی بسیار ارکا، دخترش نکاح کرد، دادش به 100 دینار.
100 دینار مهری دختر بود. بیچاره کیسه خودش برآورد داد و سعدی را داماد گرفت. دیگه او زنک همین میشیشت و میخیست. بیچاره سعدی را طعنه میزد. یک گپ میگفت که خب که تا همون نیستی که پدری ما به 10 دینار رای بازار غلامو خریده بود. با تو زبان برآورده گپ میزنی. با جان رسید گفت بله من اون بیچاره بی سعادتی هستم که پدرت به 10 غلام از به 10 دینار از بازار خریده که من به 100 دینار آورد به تو فروخته کنم. شنیدم گوسفند را بزرگه رهانید از دهان و چنگ گرگه. شبانگه کارد بر حلقش بمالید روان گوسفند از وی بینالید. که از چنگال گرگم در را بودی چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی. گوسفندی بیچاره گفت فرقی بین تو گرگ چی بوده؟ از خدا بگیرد گرگ خوب نبودم تا میجی قید یک خفا میکرد میکشتم تو کلمه ببری با دور میپرتوی. از همین خاطر زید طاقت نکرد زنش سر داد. این آیه قرآنی است. خداوند در ادامه آیت میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. وقتی که زوج مراد خودش حاصل کرد یعنی که زنش طلاق داد او را ما به تو نکاح کردیم دادیم. خداوند پیغمبرش میگه زوجناکها. بی زینب مادر مو وقتی که گپش قطعی بخچوناش میگرخت قطعی کنداشاش میگفت نکاح شما را در همین دنیا ولیها تو کردین نکاح ما را از پشت 7 آسمان خداوند متعال کرده است. خداوند ما را نکاح کرده در حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند میگه زوجناکها ما میگه او را نکاح کردیم در تو دادیم. بس سببش میگه تا اینکه بر مؤمنان حرج نباشد تا اینکه مؤمنان بدانند که همه حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی و مادرخواندگی هیچی اساسی نداره در شریعت اصل ندارد. با این محرم نمیشوی. سبحان الله. پس زینب بنت جحش زوجه مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خداوند ایرا بر او لازم گردوند با الزام خداوندی است. از دست حضرت هیچ کار نمی اومد. اگر پیغمبر میتونست نمی گرفتش. اما این امر از جانب پروردگار است. این آیه قرآن است. اگه این خانه سوخته این مستشرقای خارجی مخصوصا بدین ها بعد رمن می نویسن و در آمد پیغمبر و این همه سفسطه است بچه ها. و شما کتاب های اصل بخونه چون بگیرم سفسطه های مستشرقا و بعضی کافر معاب ها را. زینب دید که از درون حمام برمده است و گفت خشا سبحان الله بزرگ از پروردگاری که ترا به این حسن جمال خلق کرده است. چی؟ پیغمبر زینب ندیده بود. زینب در پیش رسول الله کلان شد. دختر عمش بود. خودش رفت خواستگاری کرد آورد با پسرخوان جدا بودش. زینب ندیده بود که این سخن را میگه نعوذ بالله این گپ در حق یک آدم متقی گفته نمیشود. چی برسد به حق یک پیغمبر محبوب به این بزرگی و به این عظمت. بسیار متاسفانه وقت متنگ است و باشد در این موضوع اطراف این موضوع سخن بسیار بود. خب زوجه هشتم پیامبر زینب بنت جحش سال 20 هجری وفات کرد. بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اول زنش که از دنیا گذشته است همین زینب. آخرین زنش ام سلمه. زوجه هشتمش موافق تاریخ خرونولوژیا جویریه بنت حارث دختری سردار قبیله بنی مستلق. اینجا سخن بسیار است متاسفانه ما دیگه وقت نداریم. جویریه مادرمون سال 56 در بعض روایات سال 55 هجری از دنیا گذشته است. زوجه نهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام حبیبه رمله بنت ابی سفیان دختر ابو سفیان ابن حرب. ام حبیبه بسیار زنی صالحه بود خدا رحمتش کنه در سال 42 یا 44 هجری از دنیا گذشته است. این دختری اما ابو سفیان است که مسلمانان خاصتا محمد صلی الله علیه و سلم بر پدر خودش ترجیح داد. زوجه دهم رسول الله صلی الله علیه و سلم صفیه بنت حیی ابن اخطب. این دختری حیی ابن اخطب یهودی است سردار قبیله بنی نظیر از یهود
که بعد جنگ خیبر اسیر غلطیده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم این را آزاد کرد، خرید آزادش کرد و در نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم درآمد به خاطر نگه داشتن شرافتش. عمری دراز دیده است مادرمو صفیه نیست. و زوجه 11 آخران زوجه که پیغمبر نکاح کرده است میمونه بنت حارث، خاله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، که اینم سال 61 از دنیا گذشته است. عمری دراز و با برکت دید. دو زن دیگر، یکی از قبیله بنی کلاب و دیگری از قبیله کنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرد، اما به بعض سببها خطیشو ازدلاف و نزدیکی نکرده است. نکاح کرده طلاق شد که حجت به گفتن اونا نیست. و حضرت صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه دو کنیز دیگر هم داشت. متاسفانه ما زنها را از کنیزها فرق نمیکنیم. کنیز زنی را میگن که از بازار خریده میشود یا کسی به او هدیه میکنه دمو کنیزا. پیغمبر با اونا نکاح نداشت، به حکم خواجگی و به حکم ملوکیت با اونا معامله و مناسبت میکرد. یکیش ماریه قبطیه از مردم مصر که مقوقس حاکم مصر است براش هدیه کرده بود و پسرک از این ماریه قبطیه رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب شد. پسرک را با نام ابراهیم که در 17-18 ماهگی از دنیا گذشت، همون سال 10 هجرت رسول الله. یک چند ماه بعد پیغمبر خدا را دنیا را بدرود گفته رفت. و کنیز دوم ریحانه نام دارد. بعضی معرخا همینجا خطا کردند که گویا ریحانه را پیغمبر آزاد کرد بعد به نکاح گرفت، اما قول اصح این است که کنیز بود. از قبیله بنی قریظه یهود یک کنیز بود با نام ریحانه بنت زید که اونم کنیز رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چیزی که بر روایات صحیحه به خلاف از برای ما و شما نسبت ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است همین است. متاسفانه وقت ما به آخر رسید. ان شاء الله ببینید همین سوالا خودش یک موعظه‌های جدا دراز میشیدن. اگر خداوند امکان مبتر هفته آینده هم تخصیص میتیم از برای پاسخ گفتن به سوالهایی که برادران مسلمان دادند. این دفعه کوشش میکنه کوتاه‌تر بگیم. متاسفانه بعضی سوالایی هستند که مسائل حیاتی و مماتی است، مسائلی است که ننگ ناموس تمام مسلمانان در داخل دارد. از همین خاطر اگر ما کاملتر گپ نزنیم باور کنید خودمون مجرم و گناهگار می حسابیم. از همین خاطر امروز نسبت ازواج مطهره پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت اندک به درازا کشید. پروردگار و صحبت من صحبتی مؤثر گردان، نه از صحبت‌های بی تاثیر. و خداوند ناموس و ننگ اسلامی برامون ارزانی دار که امهات المؤمنین ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مادرهای خیش بیشتر و زیادتر دوست بداریم. همچنانه که به خاطر دفاع از ناموس مادران قائم میشیم، به خاطر دفاع از ناموس مادرهای افضل و ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائم گردیم. پروردگار او دشمنان حبیب محمد صلی الله علیه و سلم رو که نسبت ازواج مطهره به آدابی ظاهر میکنن و سزای عملشون رسان. و پروردگار مساعدت فرما که ما فرزندان واقعی، فرزندان حلال زاده باشیم که از ناموس مادران دفاع کنیم و عملهای خیر خوب انجام دهیم که فردا روز قیامت او مادران ما را به فرزندی قبول داشته باشند و فرزندم گفته و ما و شما مراجعت کنند. آمین یا رب العالمین. هیچ یک مشرک قریشی را بر ضد مسلمانان کمک امداد نخواهند کرد. همین شرطنامه و پیمان بین مسلمانان و بین یهود بسته شد. اگر چنده که باز تأکید میکنم که یهودی ها از فتنه و از حیله و مکر خود یک لحظه هم آرام نمی ایستادن. بدبختان در کتب سیر و تاریخ روایت است بار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک نفر از یهودی ها را که دعوای عالمی و دانشمندی نیز میکرد و نام او کثرت در کتب تاریخ فینحاس ذکر شده است، به اسلام دعوت کرد. طریقه وحدانیت خدا را براش می آموخت
در جواب این بدگهر که اینا با دعوای خداپرستی و خداجویی میکنن گفت تو را به سوی خدای دعوت میکنه که فقیر است و احتیاج به ما دارد، نعوذ بالله. تو را به سوی خدای دعوت میکنه که از ما مال و پول طلب میکند، نعوذ بالله. اگه اشارت میکند به آیه قرآن که خداوند بزرگ بندگان خود را تحریص میکند در تحکیم دین خدا و در کمک رسانیدن به فقیران و بیچارگان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کیست او مسلمان واقعی، بنده واقعیه که به خداوند قرض حسنه دهد، به این معنی که دین خدا را دستگیری کند، بندگان خدا را که احتیاج دارند صدقات خیرات نسبتشان دریغ ندارد. ببینید خدای بینیاز میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، همه کمک دستگیری مسلمانان و بندگان خدا را همچه قرض برای خود قبول کرده است. فیضاعفه له اضعافا کثیرا، و در مقابل این خداوند به مراتب با مال و ثروت دنیوی و نعمت و رحمت اخروی را براش عطا کند. این بدگهر پدر سوخته اشاره به همه آیه قرآن کرده به حضرت ابوبکر صدیق تعرض کرد. حضرت ابوبکر بسیار شخصی حلیم بود، بردبار بود، با وجود همه دیگر استودرگری نکرد، یک مشتی آبدار در دهن کثافت زد. خدا گفت را لعنت کند، خدا لعنتت کند، قسم به خدا اگر همون پیمانی بین مسلمانان و یهودی ها نمیشد سرت از بدن جدا میکردم. با این شرک و با این کفر که تا از کافرها کافرتر هستی. و این به تمیز ابو ببینه، به روحی آدم ببینه تو کدام درجه. نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکایت اومد که ابوبکر صدیق مرا به مش زد، این لوم کفید است. عرض داد کرد که یا محمد صلی الله علیه و سلم تو میگویی که ما به عدل رفتار میکنیم، پس قصاص مرا از این مردم میسیتم. اما خداوند که از همه کار واقف و آگاه است، حضرت ابوبکر شاهد ندارد اما پیش پروردگار همه چیز آگاه و واقف است. و خداوند به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم آیه قرآن نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. گفت ای حبیبی من به یگان شک تردید خداوند سخن او به سعادت و او به سعادت هایی را که نعوذ بالله میگویند خدا فقیر است و ما بای هستیم و خداوند از ما قرض طلب میکند شنید. همه گفته هاش ما ثبت کردگیم، همش ثبت شدگی و او عمل شومه که این بدبختا پیغمبر کشا انجام دادند. این مردم سرسختی بدبخت پیغمبر کش هستند. به سبب کشتنشو پیغمبرای خدا را به غیر حق میگوییم از عذاب بسیار دردناک آتش جهنم بچشید. شما جهنمی هستید، شما دوزخی هستید، اگر چند ادعا میکنه که ما اهل کتابه. سبحان الله. اما نه همه یهودی ها این خیلی بدبخت سرسخت بدن. ابن عبدالبر یک عالم بزرگ اسلامی است، در کتاب الاستیعاب که درباره اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوشته است، و ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام در کتاب الاصابه نزدیک به 39 نفر یهودی های را نویسی کردند، ثبت کردند که دین مبارک اسلام قبول کردند و مسلمان شدند. بزرگترینشان حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه که از احبار یهود بود، یک عالم برجسته یهود بود. بخاری روایت میکند از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه سمع عبدالله ابن سلام
بقدوم رسول الله صلی الله علیه و سلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. وقتی که حضرت عبدالله ابن سلام از قدوم رسول الله صلی الله علیه و سلم با خبر شد، این عالم بود، این میدانست که پیغمبر آخر زمان باید که مبعوث شود، باید مبعوث شده باشد. از همین خاطر وقتی که از قدوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقف و آگاه گشت، نزدش آمد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، از سه چیز سوالت میکنم که غیر از پیغمبر کسی به اون سوالا جواب گفته نمیتونه. اگر جواب گفتی ایمان میارم. فما اول اشراط الساعه، سوال اول، اولین نشانه عظما و بزرگ قیامت چی است؟ با چی چیز مردم میدونن که قیامت اکنون نزدیک شد؟ و ما اول طعام اهل الجنه، سوال دیگم، وقتی که جنتی ها وارد جنت میشوند خداوند قبل از همه با چی چیز اونا را ضیافت میکند؟ ضیافت اولی که خداوند برای اهل جنت آماده میکند کدام طعام است؟ و ما ینزع الولد الى ابیه او الى امه، سوال سیوم، چی چیز طفلک به مادر یا به پدر شبیه میگرداند؟ بعضی کودکان شبیه پدر اولاد پدر میشوند، بعضیش هم میبینی به اولادای مادریش و به تقوایی و نمیدونم خیش تبارای مادریش رو شباهت دارن. چی چیز سبب همین میشود؟ چرا بعضی کودک شبیه رگ پیوندی پدری میشود و بعضیش رگ پیوندی مادری؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا عبدالله اخبرنی بهن آنفا جبرئیل علیه السلام، ای عبدالله گفت قبل از آمدن ته حضرت جبرئیل نزدم آمد و مرا خبر داد که عبدالله ابن سلام پیشت میآید و سه سوال میکنه، جواب شو بگو. عبدالله ابن سلام گفت جبرئیل؟ حضرت گفت نعم، آره. گفت فذاک عدو الیهود من الملائکه، آخه گفت ما را تعلیم دادیان که جبرئیل دشمن یهودی ها است. نعوذ بالله. این جبرئیل اما ارخانگل گوریل است، ارخانگل گوریل، یعنی که ملائکه بزرگ جبرئیل در نزد اهل کتاب همه ده هست. این خانه سوخته را ببینید، اگر حضرت جبرئیل وحی الهی را به یک شخصی از غیر بنی اسرائیل آورده است، دشمن یهودش اعلام کردن. حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب آیه قرآن تلاوت کرد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل من کان عدوا لجبرئیل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدیه و بشرا و هدى و بشرا للمؤمنین. بگو به این شخص، ای حبیبی من، کیست او جاهل احمقی که جبرئیل دشمن خود اعلام کرده است؟ جبرئیل که 600 پر دارد، به همین نوع که یک قناتش تمام دنیا را زیر زبر میکنه، او احمق کیست که این جبرئیل دشمن خود اعلام کرده است؟ چه دشمنی کرده میتونسته باشم به جبرئیل؟ هجوم پشه چی آرد خلل بر مایه فیل؟ جبرئیل که قرآن بر قلبت نازل کرد و توسط او قرآن تو دین ادیان و پیغمبران پیشین تصدیق کردی و این قرآن سبب هدایت و یک بشارت بزرگی از برای مسلمانان شد. بعداً گفت فاما اول اشراط الساعه فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. سؤال اولت گفت اولین نشانه عظمای قیامت یک آتش بزرگی هست که مردم از سوی مشرق به طرف مغرب میدواند، یک آتشی که از جانب یمن پیدا می شود مردم به سوی حجاز میتازاند. و اما اول طعام اهل الجنه فزیادت کبد الحوت، اول طعامی که خداوند از برای جنتی ها آماده میکند، سوال دیگه
جگر ماهی است، یک بولیون ای جگر ماهی. اهل جنت عذاب مشقت زیاد میکشند، در صحرای محشر خیلی مشقت میکشند، بعد از بالای پل صراط عبور میکنند در ترس تهلکه. از همین خاطر وقتی که داخل جنت میشوند بسیار بیمدار شده اند. برای بیمارو میدونه نه در دنیا بولیون میبرند، اگه بولیون ماهی از جگر ماهی بسیار نادر است، دلیکاتس است، عادتا بولیون مرغ میبرند. خداوند برای بنده های جنتیش بولیون از جگر ماهی آماده کرده و میبرده است. طعام اولی که براشو تعارف میکنه. پروردگار وارد شدن به جنت، نوشیجان کردن این طعام شیرین گوارا را از برای قوم مسجد ما و مجموعاً از برای جمیع امت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم نصیب گردان. آمین. اما سوال سوم که چی چیز کودک به پدر یا به مادر شبیه میسازد، حضرت فرمود اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد و اذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت. گفت وقتی که مرد با زنش همخوابه می شود، البته در زمانی هست که در همون بچه‌دان زن حجیره زنده علکی هست، برای همون باردار کردن حجیره البته که نطفه لازم است، سپرم آب منی. اگر به شرطی که نطفه مرد قبل از نطفه زن در همون حجیره رفت رسید، او کودک شکل صورتش به اولاد پدریش یا به پدر خودش شبیه می شود. اما اگر زن احتلامی شود و آب زن قبل از آب مرد به همون حجیره رسد، در او صورت شکل صورت زن شبیه اولاد مادریش می گردد. این سخن در صورت گفت که نه علم امبریولوژی بده، نه اوزی بده، چیزی نبود. واقعا را غیر پیغمبران کسی نمیداند. از این خاطر عبدالله ابن سلام که عالم بود، عالم حقیقی بود و ایمان به کتاب‌های خدا داشت، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. گواهی میدهم به درستی که نیست معبودی بر حق مگر الله جل جلاله و گواهی میدهم که تو رسولی بر حق خدا هستی. ایمان آورد. بعدا گفت یا رسول الله این الیهود قوم بهت. ای حبیب خدا گفت ای خانه سوخته این جوتا را من میدونم واقعی قوم من هستند، در بینشون کلان شدم. اینا بسیار بهتان میزنند، بسیار دروغگو هستند، بسیار تهمتچی هستند. خودشون تروریستند، مسلمانان را تروریست میگن. این الیهود قوم بهت فإن یعلموا باسلام قبل ان تسألهم یبحثونی. اگر گفت اینا از اسلام من آگاه شوند که من مسلمان شدم، البته در حق من تهمت ها میزنند. برای همین قبل از او که من اسلام خود من آشکار کنم، تا اول سوال شو که همین عبدالله ابن سلام چی کس است؟ فجاءت الیهود، امام بخاری روایت کرده صحیح حضرت انس ابن مالک که یهودی ها از حضرت آمدند. حضرت پرسید چون ای رجل فیکم عبدالله ابن سلام، گفت همه عبدالله ابن سلام در بین شما چی کس است، چی مرتبه و چی منزله دارد؟ یهود در جواب با یک آواز گفتند خیرنا و ابن خیرنا، بهترین ماست، پدرش هم بهترین ما بود. و سیدنا و ابن سیدنا، اشرافترین ماست، پدرش هم از اشراف ما است. و اعلمنا و ابن اعلمنا، عالمترین ما است، پدرش هم اعلم بود، عالمترین ملوهای ما بود. حضرت صلی الله علیه و سلم سوالش کرد ارأیتم این اسلم عبدالله ابن سلام، گفت ای برادران اگر عبدالله ابن سلام عالمترین شما باشد، بهترین شما باشد، شریفترین شما باشد، اگر همین عبدالله ابن سلام اسلام بیارد شما چی میگویید؟ گفتن اعاذه الله من ذلك، هیچ وقت عبدالله ابن سلام اسلام نمیارد. خداوند او را از این
کار نگه می‌دارد. همین قدر باور و یقین دارند. گمان کردن که عبدالله ابن سلام هم مثل خودش یک متعصب احمق است. همین وقت حضرت عبدالله ابن سلام خارج شد، گوش میکرد گپاشون. از پشت دیوار خارج شد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. وقت این سخن شنیدن پریدن از جاشو خیستن، گفتن شرنا و ابن شرنا. ای محمد صلی الله علیه و سلم این بدترین ما است، پدرش هم بدترین ما بود. این کثافت ها را ببینید، بی شرمی را ببینید، بی حیایی را ببینید. با حضرت عبدالله ابن سلام خندید، گفت فهذا التی کنت اخاف یا رسول الله. ای حبیبی خدا، گفت من این فتنه شو میترسیدم. چون میوان در پیشت میگن که او دیوانه های، او فلان های، او بسمدان های، او فناتیک های. از همین میترسیدم، برای همین گفتم اول سوال شد، بعد من اسلام آشکار کنم. الحمدلله که از میان یهود این خیلی جوان مردا پیدا شدن و نامشو افتخار بنی بشر است و در صفحه صحابگان بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم ابدالآباد ثبت گردیده است. خب این بود یک تاریخ مختصر از یهود. اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد مدینه منوره شد، در چنین یک حالتی اقوام مختلف چیکار کند که یک اتحاد شود، چیکار کند که این مدینه منوره که اولین دولت اسلامی در اوج ایجاد شده است، بعد هجوم دشمنان، بعد دشمنی آنها تا باور باشد، تواند که مقاومت کند. زیرا اطراف همه دشمن بود، همه در قصد جان مسلمانان بودن. حتی در داخل مدینه مشرکای بودن که شب و روز نقشه میکشیدن که چی نو کنیم مسلمانان را از پای در اندازیم. و یهودی ها هم نگاه میکردن که کی ضعف مسلمانان آشکار شود تا برزی چوب مردم شورانیم. از این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اول اقدامی که در مدینه منوره نمود، بین مسلمانان اخوت برادری را ایجاد نمود، اعلان کرد. باری اول 90 نفر در خانه انس ابن مالک شان جمع آمده بودند از مهاجرین و انصار و عهد اخوت و برادری بین خود برقرار کردند و بینشون چنان دوستی شد که حتی بین دو برادر خونی چنین دوستی را تصور کردن مشکل است. من در این موضوع با فکرم اندک با شما صحبت کرده بودم یک 2 جمعه پیشتر. خب قدم دیگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گذاشت، بنای مسجد نبوی، بنای اولین پارلمان اسلامی، بنای اولین دارالندوه، خانه مشورت، مکان مصلحت، بنای یکمین مدرسه اسلامی، همه در یک جایگی همین مسجد نبوی بود. وقتی که گفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مدینه گشت، اشتر در یک موضع زانو زد نشست، بعدا از جاش برخاست، چند قدم فراتر رفت، باز قفا گشته در همون موضع اولا نشست. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ان شاء الله مسجد مکان همیشه خواهد بود. و در همون موضع او زمین به دو تفلک، به دو یتیم بچه از بنی نجار متعلق بود. زمین از یتیم ها خریدن، بعدا شروع کردن به ساختمان مسجد. زمین وقتی که حفر میکردن دیدن یک چند گوری مشرکا در همونجا موجود بود، یک چند خرابه دیگر بود، بعد چند دانه درخت خرما و یک درخت غرقد، این درخت خوردار است، در همون زمین موجود بود. حضرت صلی الله علیه و سلم امر کرد درختان را قطع کردن و از جانب قبله بردند و گذاشتن. بعضیش همچون ستون در داخلی مسجد استفاده کردن، بعضی دیگرش از جانب قبله گذاشته شده بود. قبرها را نبش کردن، استخوان‌های مشرکا را خارج کردن، جای دیگر بردن گراندن. او خرابه ها را هموار کردن، به زمین درست کردن. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم دست و آستین برزد و در رأس ساختمانشان مسجد قرار گرفت. خودش هم در برابر امتش سنگ میکشید، لای میشورید.
خشت اول مسجد حضرت صلی الله علیه و سلم به دست خود گذاشته است. روایات زیاده هست که حضرت صلی الله علیه و سلم هنگامی کار حتی شکمش از ناف بالا برهنه شده بود، پر از خاک، وقتی که سنگ پیش آغوش گرفته و میبرد همه شکمش پر از خاک شده بود. حضرت زمزمه میکرد اللهم ان العیش عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. حالی میگم پیغمبر آیا بیت گفته بود؟ بله، همین شعر است. حضرت صلی الله علیه و سلم در وقتی ساختمان مسجد همین شعر زمزمه میکرد، شعری که به عبدالله ابن ابی رواحه متعلق است. اللهم ان العیش عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. پروردگارا، عیشی بهترین، عیشی اساسی عیش آخرت است، عیش جنت است، پس مورد رحمت و مغفرت قرار ده انصار و مهاجران را که مسلمانان طبقه اول هستند، دوره اول هستند. در جواب انصاری ها هم خاموش نمی ایستادند، اونا را هم زمزمه می کردند. گفتیم حضرت صلی الله علیه و سلم چندین شاعر داشت، می گفتند لئن قعدنا و النبی یعمل لذاک من العمل المضلل. اگر ما بشینیم حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم سنگ کشد کار کند، وای به حال ما که در اون صورت ما خورترین و پسترین مردم روی دنیا حساب میشیم. و دوش بر دوش هم گذاشتند یک مسجد بسیار بسیار زیبا و در او زمان بسیار مستحکمی را طرح ریزی کردند. مسجد 100 ذراع در 100 ذراع بود به قول اصح، 100 گز در 100 گز، درازیش هم 50 متر بود، برش هم 50 متر. دیوارهای مسجد از خشت خام و از گل از لای درست کردن. مسجد 3 در داشت در ابتدا، درها را از سنگ و از خشت برداشتن. در سطح مسجد از کجا گلیم بده، از کجا بوریا بده زمان ریگ آوردن، ریگی نرم و ملایم در زمین ریختن که در وقتی رکوع کردن و سجده کردن مردم آزار نیامند. سقف مسجد، بالای مسجد با خیمچه‌های خرما، خیمچه‌های ببرگ پوشاندن. مسجد اولین یا بزرگترین مسجد اولین نیست، اما بزرگترین مسجد، مسجد نبوی به همین طرز به همین شکل ساخته شد. حضرت صلی الله علیه و سلم در مسجد خطبه میخواند. در ابتدا حضرت منبر نداشت و وقتی خطبه خواندن گفتیم که درختای خرمایی را که قطع کرده بودن از طرف قبله گذاشته بودن. حضرت در همون یک درختش، در یک درخت خشکیده، یک ستون گوییم تکیه زده خطبه هاش هم میخواند، موعظه میکرد. بعدا یک اوستا، یک غلام رومی پیدا شد و با فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم از برای مسجد اولین منبر را درست کرد. منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 زینه داشت. حضرت صلی الله علیه و سلم از بالای منبر موعظه کرد. در همه روز اول صدای گریه و ناله همه ستم خشک صدا داد، بلند شد. امام بخاری روایت میکند از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کان النبی صلی الله علیه و سلم یخطب الی جذع. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید در ابتدا به جذع، به یک درخت خشک شده، به یک ستون خشکیده تکیه میزد و خطبه میخواند. فلما اتخذ المنبر تحول الیه فحل الجذع. اما وقتی که منبر در مسجد وضع کردن، حضرت صلی الله علیه و سلم نزد منبر آمد، از بالای منبر موعظه کرد. یک روز میگه همون چیز به گریه و ناله در آمد. امام بیهقی و قاضی عیاض در کتاب شفا روایت میکنند که مثل یک طفلک گریست، طفلی که گرسنه میماند گریه میکند. در بعضی روایات اومده است مثل پسرک شتر بچه‌ای که مادرش گم کرده است، بیچاره نعره میزند و مادرش صدا میکند، همون ستون به گریه در اومد. قاضی عیاض در کتاب الشفا، یک کتاب بسیار معروف دارد، روایت میکند که حضرت نزدش آمد،
دستش در بالاش گذاشت، گفت این چوب چه گریه میکنی؟ گفت از فراق تو یا رسول الله. گفت اگر بخواهی دعا میکنم خداوند از سری نو با سبزت کنه، مردم از خرمات استفاده ببرن، دعای پیغمبر پیش خدا مستجاب است. اما اگر بخواهی دعا میکنم که خداوند فردا روز قیامت یک سرو جنتیت گردانه. گفت یا رسول الله من آرزوی بقا دارم، آرزوی جاویدانه بدن دارم، اگر خرما هم که شوم بعد چند مدت با خشک میشم و با میگیرن عرب میکنن، شاید که آتشی دگدان شوم. از این خاطر من بقای جاویدان میخواهم، دعا که که پروردگار در جنت المأوا سرو از سروهای جنتیم بگردانم. سبحان الله. حضرت مولوی قصه میکنه در مثنوی شریف، استون حنانه از هجر رسول، ناله میزد همچه ارباب عقول. همون ستون در تاریخ به نام حنانه معروف است. حنانه یعنی نوحگر، ستونه که گریه و نوحه کرده است. گفت پیغمبر چی خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون، مسندت من بودم از من تاختی، بر سری منبر تو مسند ساختی. گفت یا رسول الله از فراق تو گریه میکنم، من به بوی تو عادت کرده بودم، من به تنه بزرگی تو عادت کرده بودم، امروز مرا ترک کرده بالای منبر دستی کم میکنی میشینی گریه نکنم. گفت میخواهی تو را نخله کند، شرقی و غربی زی تو میوه چیند، یا در آن عالم تو را سر میکند، تا تر و تازه بمانی در ابد. همون چیزی که قصهش پیش کرده بودیم، حضرت به نظمش کشیده است. گفت آن خواهم که دایم شد بقاش، بشنوی غافل کم از چوب مباش. ای غافل تو نخواه یک حمیت یک چوبی خشک نداشته باشی، نخواه چوبی خشک آرزوی جاویدانی داشته باشد، آرزوی جنت داشته باشد. آقا مرگ تو واری جوان مرد مسلمان که تو آرزوی جنت نداشته باشی، بعد دست خود در جنت برود میبندی. بشنوه غافل کم از چوب مباش. آن ستون را دفن کردن در زمین، تا چو مردم حشر گردد یوم دین. حضرت فرمید قبر کردند و ستون در زمین گور کردند. فردا روز قیامت وقتی که خداوند بنده هاش حشر میکند، آنمو درخت هم حشر میشود، یک سرو جنتی میشود. تا بدانی هر کی را یزدان بخواند، از همه کار جهان محروم ماند. هر کی را باشد ز یزدان کار و بار، کار او یافته است و بیرون شد ز کار. هر کسی که بنده واقعی خدا شود انشاءالله براش این طریق بشارت ها هسته. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. قبل از او که این شعر بگم تو اول حدیث از صحیح بخاری آوردم که ها یگان شک و شبهه نماند. از صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شان دلیل تو آوردم. اما متاسفانه در جامعه ما هنوز هم آدمای ابلهی هستند که همه گریه استون حنانه را قبول ندارند. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود. حضرت مولوی میگه این فیلسوفای جاهل اینا پای حقیقی ندارد، یا پاشو چوبی ای، پای چوبی تمکین نداره، سرد از گرم فرق نمیکنه، سخت از نرم فرق نمیکنه. ببینه فلسفی که منکری حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است، از حواس انبیا بیگانه است. او فیلسوفی که گریه حنانه را انکار میکند، او نمیداند که خدای تعالی به بعضی بندگانش چرا نعمت داده است که صاحب معجزه هستند، پیغمبران اولیاء الله صاحب کرامات هستند، همه چیزا را درک نمیکنند. ابو علی ابن سینا در ابتدای فعالیت
همین گریه استون حنانه را رد میکرد. میگفت استونی که خشک شده است دیگر یگان بافته و یگان حجیره زنده ندارد، چه خیلی میتواند که گریه کند یا از او آب خارج شود. اما ما باره به شما گفتیم که حالت و ساعت شد که وقتی که شیخ رئیس سینا به چشم خود کرامات بزرگان را دید، کرامات ابوالحسن خرقانی، کرامات ابو سعید ابوالخیر دید، در کتابهاش من بعد ثبت میکرد. از جمله در کتاب الاشارات و تنبیهات وقتی که درباره اولیاء الله سخن میگوید کرامات ایشان میگوید زنهار شک نکنید که مجرب است. ها زنهار شک نیاره که این در تجربه دیده شد. در کتاب اشارات و تنبیهات ابو علی ابن سینا به دست خودش هم ثبت شده است. ببینید شک نکنید که مجرب است. اگر چند بیچاره شیخ رئیس نصیحت کرد، اما تا به امروز فیلسوفای جاهل احمق از حقیقت دور داریم که بالکل رد میکنن. نعوذ بالله. فلسفه که منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. قصه عاد و ثمود از بحر چیست؟ تا بدانی کانبیا را ناز کیست؟ چرا خداوند قصه عاد و ثمود میارد؟ چرا خداوند قصه معجزه های پیغمبراش میارد؟ تا فهمید که پیغمبرا از روی که افتخار دارند، از روی که میفخرند، قوت امکانیت چون از جانب کی داده شده است؟ معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استون با خبر، گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. تو میگه معجزه موسی علیه السلام، معجزه عصا و معجزه محمد صلی الله علیه و سلم، ببین که چنان یک استون در فراق رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه کرد. آخه اگر این چیزی میشد که به عقل اثباتش کرده میشد، احتیاج به معجزه نداشت. کسی او را معجزه نمیگفت. معجزه عملی را میگن که خارق العاده است، او را به عقل به منطق درک کرده نمیشود. یک امر خارق العاده است، سویرخیست دست بینی اینا چخیل به عقلت درک میکنی؟ خدا جان تا بگیره. گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. آنچه معقول است عقلش میخورد، به بیان معجزه به نیک بد. او چیزی که عقل قطعی فهمیدش میشه حجت به معجزه نیست. این که زمین در گرد آفتاب چرخ میزند به تجربه دانسته میشود، چه حجت به معجزه است؟ این که در 90 درجه آب میجوشد احتیاج به معجزه ندارد، به تجربه دانسته میشود. در 0 درجه آب یخ میکند، آخه این به تجربه دانسته میشود. بر این که 2 کرده 4 میشود معجزه در کار نیست، همین عقل کفایت میکند. آخه این معجزه برای آن گفته میشود این عملها که عقل او را نمیخورد، عقل دیگه به کارت نمیآید، عقل در پیشش مثل خر در وحل باز میماند. خب گفتیم که مسجد سازمان داده شد، بهترین مسجد، یکی از بزرگترین مساجد که پارلمان مسلمانان بود، مکان دعوت بود، تمام مشورت ها در مسجد میشد، تعلیم تدریس در مسجد میشد و در برابر ای با خوابگاه شخصای بیخانه و در مهاجرین که بیچاره جایی نداشتن، خوابگاه اونا را به تو زمانه کسی که خانه و در نداشت می اومد در همون مسجد سرپناه داشت، در همونجا خواب میکرد، زندگی میکرد، نمازش میخواند. واقعا ساختمان مسجد یکی از عملهای بزرگ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد و در تحکیم دولت اول اسلامی نقش اول درجه را همین مسجد بازی. بعدا برای ادای نماز احتیاج به دعوت داشتن مسلمانان، زیرا در مدینه منوره پهن پریشان بودن. مدینه شهر بود، او وقتا ساعت نبود، مردم وقت شناس هم کم بودن بیچاره، از روی آفتاب انیق دقیق وقت دانسته نمیشد. بعضی ها بودن که می اومدن در مسجد 2 ساعت 3 ساعت منتظری نماز میشیشتن، بعضیش می اومدن که الکی نماز جماعت الکی ادا شده است. از همین خاطر
احتیاج به چیزی بود که مردم به نماز دعوت کند، تعیین کند وقتی نماز را. بعضی ها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد ناقوس کردند. ناقوس هم میدونید، زنگوله، کلوکل. بعضی ها گفتن بیایید مثل یهودی ها در قرن یک شاخ دارند، یهودی ها در همون شاخشو می نوازند، همون صدای بوق از قرن براریم. اما نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین چیزا مقبول نبودند، زیرا تقلیدی به نصرانی ها و تقلیدی به یهودی ها بود، در صورتی که دین اسلام خیلی بزرگتر از اونهاست. شب یکی از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب دید. عبدالله ابن زید ابن عبدالربیه، ایرا صاحب اذان میگویند، نامش در خاطر تو بگیرید. عبدالله ابن زید رضی الله عنه از مردم انصار است. خواب دید که یک مردی سبز پوش، دو لباسی سبز در برش، یک ناقوس بزرگ در سری کتفش گذاشته است و می رود. در همون خواب سوالش کرد: یا عبدالله هل تبیع الناقوس؟ ای بنده خدا، گفت ناقوس هم بفروشی؟ این فروشی است. گفت و ما تصنع بهی؟ چکارش میکنی؟ اگر بالفرض فروختم تو این ناقوسی کلان رو بگیری چکارش میکنی؟ گفت ندعو به الی الصلاح، یک مقصدی نیک داریم. گفت با واسطه همین ناقوس مردم به نماز دعوت میکنیم که سری وقت بیایند نماز جماعت ادا کنند. گفت افلا ادلک علی خیر من ذلک؟ بخواهی گفت یک چیز تعلیم میتم که 100 برابر از این ناقوس بهتر است. آیا میخواهی؟ گفت در جواب حضرت عبدالله ابن زید گفت آره. گفت تقول الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بعداً گفت و اذا اقامت الصلاة تقول، وقتی که نماز برپا می شود مردم جمع شدن صف گرفتن میگویی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. این اذان و قامت الحال من گفتم اذان و قامت است که عبدالله ابن زید رضی الله عنه در خواب دید و حضرت بلال هر دی اینا را گفت و این با نام اذان و قامت بلال معروف است و امروز در حرمین همه اذان و قامت بلال را گرفتند. اما مبادا شما با گمان نکنید که ما غلط میگفته باشیم قامت. ما قامتی که ما میگوییم قامت ابو محذوره است، مؤذن مکه مکرمه. ما اذان مدینه را گرفتیم و قامت مکه را هر در به هم جمع کردیم، انشاءالله رحمت بالای رحمت شده است. برای همین مبادا یگان ذره شک شبهه در دلتون نافتد. از بس که من حدیث براتون بیان کرده استم همون لفظ حدیث آوردم. در موضوع اذان و قامت ما به فکرم دو سه جمعه صحبت کردگیم. وقت ای را شنید حضرت عبدالله ابن زید صبح از خواب خیست، سراسیمه نزد حضرت اومد، گفت یا رسول الله اینو خیلی خواب دیدم. حضرت گفت انها لرؤیا حق ان شاء الله. گفت ان شاء الله این رؤیای حق است، این خوابی بر حق است. فقم مع بلال فالقی علیه ما رأیت فانه اندا منک. همراه بلال گفت خیزی روی و همون چیزی را که شنیدی به حضرت بلال تلقین کردن بگیر، زیرا که صدای بلال از صدای تو بلندتر و فورمتر است. از آن شخصی میگه که صداش فورم باشد، صداش زیبا باشد.
از آن به این زیبایی ببینه، با تمام عالمیان اظهار میکند یگانگی خدا را. خاتم النبوت بدن محمد صلی الله علیه و سلم همه را در جای خودش میشنانه که بزرگی و عظمت و کبریا خاصی خدا هسته و هر روز 5 بار مسلمان ها از این نعمت بزرگ برخوردار هستند. پس باید که ما از این شخصی را مونیم برادرای عزیز که صداش زیبا و فورم باشد، وقتی که صداش هم ابراند مردم دلشان گم بزند، میل به سوی مسجد داشته باشد. همون معزینایی که در یک جا وظیفه و منصب فخری دارید، اگر صدا تو فورم نیست یگان خاری بچه را بگیم که بیا از آن بته. باور کنه واقعا این خانه سوختن منصب و وظیفه بسیار شیرین است، بسیار مردم میل محبت دارند، اما اسلام بزرگ است. اگر انشالله همین کار ما و شما کردیم، انشالله پروردگار اجر ثواب را که بر معزینای خود عطا میکند که فردا روز قیامت از همه بلندگردنترین مردم هستند، سربلندترین مردم هستند، انشالله ما و شما را به همون طریق میکند. زیرا این از آن شعار اسلام است، از آن باید بسیار زیبا باشد، بسیار دلربا باشد، بسیار با صدای یک رنگ یک نواخت و خوشرویی که به دل کسی نزند، به مغز کسی اصابت نکند گفته شود، تو مردم راغب شوند، میل رغبت چو زیادتر شود. صدای خنک مردم میرمونه، مردم میگریزونه. برای همین شعار اسلام باید زیبا باشه، زیرا اسلام خودش دین زیبا است. حضرت مولوی یک قصه دوره در مثنوی انشاءالله هم قصه را بیان میکنیم و بعد وقتی دعا کردن هم شده است به همین به صحبت حسن خاتمه میبخشیم تا هفته دیگر انشاءالله. حضرت میگوید یک مؤذن داشت بس آوازی بد، در میان کافرستان بانگ زد. یک گروه مسلمانان در دارالحرب زندگی میکردند، در مملکت کافرها. بعد هم یک مسجد داشتیان و نماز میخواندیان، یک مؤذن جوانور داشتیان، همون را تاکیدش میکردیان که آواز تا بلند نکرده دوری مسجد از اون بته کفایه های. چند گفتندش مگو بانگی نماز که شود جنگ عداوت ها دراز. نصیحتش میکردن که خدای نکرده با ای بلای میزنه از اون نگوی که همین صدای تو سبب جنگ نزاع با کافرها و مشرکان نشود. او ستیزه کرده پس به احتراز، گفت در کافرستان بانگی نماز. یه روز وقت میعاد قلعه یافتیش که نبود بالای میزنه برمده با تمام آواز نعره زد. خلق خایف شد ز فتنه عامه، مردم همه در ترس تعلقه قلدیدن که حوز یگان گب می شود. خلق خایف شد ز فتنه عامه، خود بی آمد کافر با جامعه، شمع حلوا با چنان جامعه لطیف، هدیه آورده بی آمد چن علیف. پرسان کان از این کو کجاست، که صلا و بانگ او راحت فضاست. همه در ترس تعلقه در مسجد جمع شدیم. ناخواست یکی از همون کافرها آمد، یک جامعه فسان در دستش، شمع گرفت، از شمع بسیار قیمت بها بود، چراغی عصرهای پیش بود، با این قدر حلوا گرفت است برای دهن شیرینی هدیه آورده است. و گفت همون مؤذن کو در آوازش جانم هدیه آوردمش. این قدر آواز شیرین داشته است، این قدر آواز مقبول داشته است. مردم حیران شدند که سبحان الله از آواز این پرنده ها میتورند، هیچ خیل شده است که به این مردک معقول شد. و شرح میتم دختر دارم لطیف و بس سنی، آرزو می بود او را مؤمنی، هیچ این سودا نمی رفت از سرش، پندها می داد چندین کافرش. یک دخترچه دارم گفت، بسیار دخترک صالحه، همین یک محبت اسلام در قلبش پیدا شده است. همین قدر که راهبا و کشیش ها و اپیسکوپا را خانه میارم و ضیافت تشکیل میکنم که میره نصیحت کنه، هیچ از گپش نمیگردد، میگه من مسلمان میشم. هیچ این سودا نمیرفت از سرش، پندها میداد چندین کافرش، در دل او مهر اسلام رسته بود. همچه مجمر بود این غم من چو دود،
این اسلام اینقدر زیبا است، اینقدر گوارا است که در قلبی همون دختر میگه به درجه ریشه انداخته بود که دیگه درون به درون می سوختم، ای بنیام دود و می برآمده، علاج نداشتم، چیکارش کنم آخه دختر من. هیچ چاره می ندانستم در آن تا فرو خواند این مؤذن آن از آن. در فکر بدم، در اندیشه بدم که چیکار کنم که یک وقت آواز این مردک بلند شد، آواز این مؤذن گفت دختر چیست این مکروه بانگ که به گوشم آمد این دچار دانگ؟ در همه عمر این چنین آوازی زیشت هیچ نشنیدم در این دیر و کنیشت. دختر تلخ کف شد میگه، گفت سبحان الله این چی صدای خنکای؟ 15-16 ساله شدم در حیاتم این خیل آوازی خنک، این خیل صدای گوشخراش نشنیده بودم، این چی بود؟ خواهرش گفتش که این بانگی از آن هست اعلان شعار مؤمنان. اپش همونجا بود است، گفت این آوازی از آن های مسلمان ها همدیگر را به نماز دعوت کرده استیان که بیایی نماز بخونه. باورش نامد، بپرسید از دیگر. دختر قبول نکرد، گفت شما دروغ میگید. نه خب اسلام با این زیبایی، با این پند نصیحت ها، با این تعلیم، با این قرآن جذاب شیرین، همه خیلی با صدای ناخوش صدا که کنن مردم دعوت کنن به نماز. باورش نامد، بپرسید از دیگر. آن دیگر هم گفت آره ای پدر. یک کسی دیگر هم پرسید، او گفت جانی پدر راست میگه، همه آوازی از آن است. مسلمان ها هم دیگر را صدا کرده ایستیان، با دعوتی به نماز کرده ایستیان. چون یقین گشتش رخی او زرد شد، از مسلمانی دل او سرد شد. وقتی با یقین دانست که همین حقیقتا از آن بود است، دیگر رغبتش تمام شد، دیگه همون میل رغبتی که در قلب داشت دور شد. راحتم این بود از آوازی او، هدیه آوردم کنون آن مرد کو. برای همه آوازی ایرا من دوست داشتم میگه، اگر خدا بگیرش ای آوازی این خر میتورا. سبب خشنودیم همی از برای هدیه آوردم. کجا هستم اون مرد؟ گر به مال و ملک ثروت فردمه، من دهانش را پر از زر کردمه. اگر گفت قسم به خدا بوی میشیدم، دهانش پر طلا میکردم. به حضرت مولوی نصیحت میکنه، هست ایمان شما زرق مجاز، راهزن مانند آن بانگ نماز. هشتانه در سر تو بگیره مسلمان ها گفت نه که همه ایمان اسلام شما را مثل همون نمازی، همون شخصی بد صدا خنک صدا زرق مجاز باشد که مردم از اسلام بتورانه. ببینه که فاسقا و فاجرا دایم چی طعنه میزنن، نماز خانه دیدیم فلان کار کرد، اهل مسجد دیدیم فلان کار کرد، همه را در روی ما میکشن. باید اهل مسجد، اهل نماز چنان رفتار و کردار داشته باشند، چنان آداب و اخلاق داشته باشند در همه جا. خواه مکان جای جمعیتی است، خواه جای کار است، خواه مکتب و مدرسه است، در هر جای باشیم همه خیل ادب از خود اظهار کنیم که بی نمازا شرم بدارن، بی نمازا را ذوق کنه، بگن که سبحان الله اگر ما هم نماز میخوندیم شاید صاحب همه خیل ادب میشیدیم، شاید خدای تعالی ما را همه خیل هدایت میکرد. هست ایمان شما برق مجاز، راهزن مانند آن بانگ نماز. حضرت عبدالله ابن زید همراه بلال رضی الله عنهما آمدند. یک دیواری بلند بود، حضرت بلال بالا برآمد. عبدالله ابن زید یک کلمه به کلمه از آن براش تلقین کردن گرفت و بلال با صدای خوش شیرین و گوارا و طنین اندازش بار اول در تاریخ اسلام از آن از برای مسلمانان اعلان داشت و صدای شیرین و گوارای از آن تمام فضای مدینه بلکه فضای تمام دنیا را با خود پر کرد. همه وقت حضرت عمر در خونش بده که نو طهارت کرده است، میخواست مسجد بیاید که صدای از آن همون کلمه های اولش در گوشش زد. دیگر ریداش بر زمین کشیده به طرف مسجد تاخت. آمد گفت یا رسول الله والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما رأى. ای حبیب خدا، گفت
قسم به خدایی که تو را به پیغمبری برحق مبعوث کرده است، همه چیز ما هم در خوابم دیدم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت فلله الحمد. ابن هشام در سیره خود آورده است که این اذان از جانب یک صحابه هم کافی نیست، به وحی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بود و عمل صحابه ها و خواب صحابه ها باز یک تحکیم دیگری بر بالای آن شد. زیرا وقتی که حضرت عمر این سخن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید، حضرت در جوابش گفت یا عمر قد سبقك الوحی، قد سبقك بذلك الوحی، پیش از خواب تو گفت وحی بر من آمده بود. متاسفانه وقتمون تمام شد. انشاءالله در اینجا به سخنمون حسن خاتمه میبخشیم و تا هفته آینده خود را و شما را به خدای عز و جل میسپارم که خداوند از جمیع بلا و آفات ما و شما را نگهبان باشد و خداوند صاحب علم نافع ما گرداند و از تاریخ سیره حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم ما را به حد برخوردار گرداند که هیچ یک مستشرق